Ayubowan. Vanakkam. Very good afternoon. We are your hosts today. I am Madhushan. And I am Karthika. නැවත වතාවක් සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලුම දෙනාට. ජාතික තත්ත්ව සහ ඵලදායිතා සම්මාන උළෙල 2021 වෙනුවෙන් ඔබ සියලුම දෙනා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගනු ලබනවා. Respected guests, distinguished invitees and dear participants, a very good afternoon to all of you, and we warmly welcome you to the National Convention on Quality and Productivity, NCQP 2021. Before we start our formal proceedings, let us rise for the national anthem. Lighting the auspicious lamp is a Sri Lankan tradition. The oil lamp represents the light of wisdom, and it is believed to bless the ceremony. In line with our tradition, may I invite the following dignitaries to light the oil lamp and inaugurate the ceremony. His Excellency Mizukoshi Hideki, Ambassador for Japan in Sri Lanka, Dr. Sunil Jayantha Navaratna, guest of honor for today's occasion, Mr. Sunil G. Vijay Singha, keynote speaker for today's occasion, Mr. Vipul Kularatna, President of SLAAQP, Ms. Rubini Senaviratna, Chairperson of the NCQP 2021, Dr. Nirmalidi Silva,
Secretary for SLAQP, and Technical Committee Head, Mr. P.G. Tenokon, Honorary Treasurer, SLAQP, Ms. Surani Dias, Vice President, SLAQP, Mr. Namal Dharmaratna, Ms. Sakuntala Gunatilaka, Ms. Medini Somasinghe, Professor Hemanti Ranasinghe, Platinum sponsor MAS, Mr. Yusuf Salim, Gold sponsor Ansel Textiles, Ms. Anuradha Vimaladasa, Print media sponsor Mr. Janaka Ratnakumara, and one invitee from the participant companies, and one person representing winners of ICQCC 2021, and the SLAQP event coordinator, Mr. Naresh Piris. සිලු පහන් කිරීම සඳහා සහභාගී වූ සියලුම දෙනාට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ ආලෝකයෙන් මේ ස්ථානයේ සිටින සියලුම දෙනාගේ ජීවිත ඒ වගේම අද දවසේදී මේ පවත්වන්නට සැලසුම් සූදානම් කර තිබෙන ජාතික තත්ත්ව හා ඵලදායිතා සම්මාන උළෙල ඉතාමත් සාර්ථක වෙන්නට කියා තමයි මම හිතන්නේ ආශිර්වාද ලබා ගැනීමෙනුයි අද දවසේදී මේ ආකාරයෙන් සිලු පහන් කිරීම සිදු කරනු ලැබුවේ. 1996 වර්ෂය මුල් කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වය සහ ඵලදායිතාවය සම්බන්ධයෙන් මූල බීජය පැපිරෙනවා. එදා සිට අද දක්වා කාලය තුල ඉතාමත් සුවිශේෂී ගමනක් ඉදිරියට එමින් ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වය සහ ඵලදායිතාව වෙනුවෙන් කටයුතු කරන ඉතාමත් සුවිශේෂී ආයතනයක් බවට පත් වෙනවා SLAQP ආයතනය. ස්විච්චා කණ්ඩායමකින් ආරම්භ වෙන මෙම ආයතනය අද වෙන විට මහා වෘක්ෂයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේමයි අද දවසේදී මතක් කරන්නට කැමති විශේෂයෙන්ම මෙම ආයතනයට නිර්මාතෘත්වය ලබා දුන් ඒ නිර්මාතෘවරයාද අද දවසේදී අප හා සමග සිටිනවා. ඒ
සුනිල් විජේසිංහ මහත්මයා ඊටමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මතක් කර සිටිනවා සිහිපත් කර සිටිනවා. මම හිතන්නේ මේ මූලිකත්වයෙන් ආරම්භ වුණ ඒ ආයතනය අද දවස වෙනකොට මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතන බොහෝමයක් පුරාවට තමන්ගේ ඒ තත්වය සහ ඵලදායීතාවය වෙනුවෙන් කටයුතු කරමින් සිටිනවා. කාර්තිකා. Yes, thank you, Madhushan. Sri Lanka Association for the Advancement of Quality and Productivity, otherwise known as SLAAQP, was founded in 1996 and was the successor to the Quality Circle Association of Sri Lanka, which in turn had been established in 1989. Both these associations took lead in promoting quality circles first and then integrated approach to quality and productivity in Sri Lanka. Since then, SLAAQP has immensely contributed to the quality and productivity of our nation. The association is a non-profit making organization comprised of professionals, those who wish to contribute their time and knowledge to uplift the quality and productivity of our nation. The association's vision is to be the premier organization nurturing world-class excellence in quality and productivity in Sri Lanka. The annual National Convention of Quality and Productivity, the NCQP, is one of the key events conducted by SLAAQP, for which we are all gathered today this lovely afternoon. This event is organized to promote quality and productivity enhancing techniques in Sri Lanka and encourage employee involvement and leadership role in excellence performance. Improving quality and productivity on a national scale will deliver many benefits. SLAAQP believes that non-executive employees in this country have tremendous enthusiasm and knowledge and can make a significant contribution to the country. And this convention is the only convention in Sri Lanka that provides an opportunity for such non-executive employees to demonstrate their skills in a national stage. With that brief introduction to Sri Lanka Association for the Advancement of Quality and Productivity and the National Convention of Quality and Productivity, the NCQP, ladies and gentlemen, we warmly welcome you this splendid afternoon to witness yet another grand award ceremony and another milestone in the history of SLAAQP. Let us please give a grand applause and start the event. Thank you. And with that, it's time to formally welcome our guests by the President of SLAAQP. For that, I warmly invite Mr. Vipul Kularatna. Mr. Vipul Kularatna has a Bachelor of Science and a Diploma in Quality Management from the University of Moratuwa. He is a certified quality management system lead auditor and has a Six Sigma Green Belt. He is a postgraduate diploma in business management and has over 27 years of experience in quality management and operation management area. He is currently the general manager, Samson Rajarata Tiles, a member of DSI Group. He is also the secretary, Sri Lanka Ceramics and Glass Council, chairman for Ceramics and Mineral Advisory Committee, Export Development Board, a committee member, Ceramics Advisory Committee, Ministry of Industries, and one of the key person in ceramics sector in Sri Lanka. Warmly invite you, Mr. Vipul Kularatna, to formally welcome our guests. Over to you. ඔබ සියලුම දෙනා ඊටමත් ගෞරවයෙන් සහ සාදරයෙන් යුතුව මෙම අවස්ථාව සඳහා පිළිගැනීමට ඊටමත් ගෞරවයෙන් නැවත වතාවක් ආරාධනා කරනවා. විපුල් කුලරත්න මහත්මයාට ඔබ සියලුම දෙනා ගෞරවයෙන් යුතුව මේ සමාලුවන සඳහා පිළිගන්නා ලෙසට. Aibowan, Subadahavalak, welcome, good afternoon. His Excellency KD Mishukoshi, Ambassador of Japan to Sri Lanka, Dr. Sunil Jayanta Navaratna, our guest opener,
Mr. Sunil Vijayasinghe, our keynote speaker, all the distinguished invitees, all the invitees from our sponsors company, and all the participants. First of all, I would like to welcome His Excellency Hideki Mitsukoshi, Ambassador of Japan to Sri Lanka, by accepting our invitation and join for this occasion. Thank you, sir. Most welcome, sir. Then Dr. Sunil Jayanta Navaratna, Director General of Institute of Education, we welcome you, sir, also. Then Mr. Sunil Vijayasinghe, our founder president and our board of advisor, as keynote speaker, we welcome you, sir. Then all our special guests, all our special guests, and then our CEOs, MDs, and senior management from our sponsored companies, and finally, welcome you all. Then all our this our main audience, our participants for all the Quality Circle, Six Sigma, Kaizen, and all others. You all welcome. Japan, Sri Lanka, Japan තානාපතිතුමා අප ප්‍රධාන මුත්තා විදිහට පිළිගන්නවා. ඒකම සුනිල් ජයන්ත නවරත්න මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමා අද ප්‍රධාන කතිකාව කරන අපගේ ආරම්භක සභාපතිතුමා සුනිල් විජේසිංහ මැතිතුමා ඒකම අප විශේෂ ආරාධිතයන් විදිහට ආරාධනා කරපු ඒ ආයතනවල ප්‍රධානීන් ඒකම අපිට මෙම උත්සවය මේ ලෙවල් එකේ මේ ප්‍රමාණයෙන් කරගන්න අපිට දායකත්වය සපයපු ආයතනවල ප්‍රධානීන් සහ නියෝජිතයින් ඒකම වැදගත්ම කට්ටිය විදියට අපි මේ තරඟවලට Quality Circle, Kaizen, Cost Functional Team, Six Sigma ඇතුළු තරඟ සියල්ලට සහභාගී වෙලා අද මෙතන තෑගි ලබා ගන්න ඉන්න ඔබ හැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒකම විශේෂයෙන් මතක් කිරීමට කවුරුන් නොහැකි වුණා ඒ සියලු දෙනා එම විශේෂ සන්ධ්‍යාව සඳහා නැවත පිළිගන්නවා. නැවත වතාවක් ඔබ හැම ඊටාම උණුසුම්ම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Mostly welcome you. Thank you. Thank you, Mr. Vipul Kularatne. Thank you. Now, as the next in the agenda, I'm going to introduce you a man who is the guest of honor for today's event, Dr. Sunil Jayanta Navaratne. Dr. Sunil Jayanta Navaratne is a human capital development expert, the developer of KSAM Human Capital Model, a management consultant and coach in strategic management, marketing, human capital development, and change management, an expert in higher education, poverty alleviation, and youth development, and a public speaker and presenter. Dr. Navaratne holds a PhD in management, Kyoto University, Tokyo, Japan, a MA in economics from Japan, a diploma in Japanese language, and an MBA from University of Sri Jayawardhanapura, and a BSc in Business Administration from the University of Sri Jayawardhanapura. He has held many eminent positions in his career, and currently he is the Director General, National Institute of Education, Maharagama. To date, he is a visiting faculty member for the MBA program, Faculty of Management and Finance, University of Colombo, Sri Lanka. Dr. Sunil Jayanta Navaratne works with a motto to make your success his business. With great pleasure, I invite Dr. Sunil Jayanta Navaratne on stage to give his address.
Hi everyone, Vanakkam, Assalamu alaikum, good afternoon. Thank you very much for inviting me for this great event. But unfortunately, I have to go a little early. So thank you very much for giving that early chance. Excellency Hideki Mitsukoshi, Excellency and Ambassador for Japanese Embassy here in Sri Lanka, and Mr. Vipulaguna, the President, and Mr. Sunil Vijayasinghe, my friend, and who has initiated this event, and Mr. Tennakon, who invited me to this great event, and the others, ladies and gentlemen. So I'm very happy to be here to address this gathering because, let me remove this for 5 minutes, because it's very important subject, the productivity. I think Sri Lanka lack much productivity. To get productivity, we have to have two things: effectiveness and efficiency. Excellency, effectiveness means doing the right thing. Efficiency means do the things right. So productivity is coming as a result of do the right thing in right way. At the same time, we can do the wrong thing in right way, or right thing in wrong way, or wrong thing in wrong way. So productivity is the outcome of these two great actions in management. කළමනාකරණයේදී සඵලදායීතාවය සහ කාර්යක්ෂමතාවය කියන වචන දෙකක් තියෙනවා. මේ හරි දේ හරි විදිහට කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒතර සඵලදායීතාවය කියන්නේ හරි දේ කිරීම, ඇත්තටම අපිට වැරදි දේ කරන්නත් පුළුවන්. කාර්යක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ හරි දේ හරි විදිහට කිරීම. අපිට හරි විදිහට කරන්නත් පුළුවන්, වැරදි විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. ඒතර හරි දේ හරි විදිහට කිරීමේ පළවෙනි කොටුව තමයි අපිට productivity එන්නේ. At the same time, අපිට වැරදි දේ හරි විදිහට කරන්නත් පුළුවන්, හරි දේ වැරදි විදිහට කරන්නත් පුළුවන්, වැරදි දේ වැරදි කරන්නත් පුළුවන්. මම හිතන්නේ in Sri Lanka we are playing doing the right thing in right way only 20%. හරි දේ හරි විදිහට කරන්න 20%. That means 80% we are doing wrong thing in right way, or right thing in wrong way, or wrong thing in wrong way. As a result, now we are suffering. I'll give you a very small example. So if you want to do the right thing, or effectiveness, is directly linked up with the mindset and paradigm. Mindset and paradigm. Manorama sa Susamadarsh. If your mindset and paradigm, my Sunil Vijayasinghe friend might say that, is older, outdated, believing it is correct, we do the wrong thing. Hariyai sitamin, avi varadde karana. So api updated natta. If you are not updating ourselves, like this Kaizen, 5Ss, all these things, igana ganna natta, api ara danne vidara kara kara innone. So මොකද වෙන්නේ? හරියයි සිතමින් අපි වැරදි කරනවා. ඒතර අපේ productivity එක බහිනවා. So that is lacking in Sri Lanka. I think I'm very happy that your association is promoting that. And also these days we are doing the curriculum reform. So we are going to introduce, already we have been talking and introducing various other things, especially dependency syndrome, yapam manasikatva. I should mention, Excellency, one of my friends called Mr. Haruo Komagai. We had a scholarship program, like Ogawa's scholarship program. And he came and told me in 1996, your country cannot be developed at all. I asked why. He told me two words, Kojiki Shinri. Kojiki means beggar, Shinri means psychology. Begging psychology is the main key.
deficiency or weakness we are having. We are waiting someone others to come and develop our nation. So that is again bad, and we are lacking that independent thinking. And dead money versus live money. Shinigane and Ikegane. Maybe we are mostly borrowing money and putting on Shinigane. අපි සල්ලි බරෝ කරලා කන්සියුම් කරොත් ඒක මල මුදල්. If you borrow money and invest something productively, that is called ikigane, jiva muda. So everything ultimately related to the productivity. If the productivity is low, we cannot be competing. Our competitiveness is low. So many things are there. I'm not going to explain everything because since I had to go a little early. So, but these are the things I should highlight in this forum, because how are you going to change this country? Because we have to improve our productivity by improving the mindset and paradigm of the people. To update your mindset and paradigm, you have to keep reading. You have to keep learning. There's a management saying, as soon as you stop learning, you stop leading. So every leader, no matter what level, should start reading and updating themselves. If they are not updating themselves, the paradigm is older, then believing it is correct, we do the wrong thing, older things. Even education system, we are going to update by introducing a lot of new paradigms. That's why we introduced KSAM model. So today, market is asking for a KSAM graduates. K stands for knowledge, theoretical knowledge and practical knowledge. At the same time, S stands for skills, the 21st century skills like creativity, critical thinking, problem solving, collaboration, teamwork, media literacy, information literacy. There are many skills demanded by 21st century. Then affectives, attitudes and values. Then that is there, KSA is there. But my addition to this model was M, mindset and paradigm. Susama Darsha Sah Manoram. Susama Darsha Sah Manoram update pennalang api kiyawanna on. Self-directed learning is important. So unfortunately, most of us not learning. But here you are learning every day and updating yourself, updating your system. So market is asking for KSAM graduates, KSAM employees. But unfortunately, we have half K graduates. They are good in only theory, not good in practice, not good in 21st century skills, not good in affectives and attitudes and values, and they are not updating themselves. Because in our education system, self-directed learning is not a part of our education. Our mindset and paradigm is not a part of our education. Therefore, this forum, I think, is an excellent forum to introduce this kind of things. So therefore, in new education formula, 21st century human capital, 21st century human capital equal to 3R plus 3L plus 2Cs plus SDL. What is 3R? At present, we are producing 3R graduates. Ada අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් අපි හදන්නේ 3R දරුවෝ. 3R means reading, writing and arithmetic. කියවන්න පුළුවන්, ලියන්න පුළුවන්, ගණන් හදන්න පුළුවන්. Highly theoretical. But if you want to make them 21st century, fourth industrial revolution and Sri Lankan development oriented graduates, we have to add 3 L's. 3R plus 3L. 3L කියලා කියන්නේ learning skills, life skills and literacy skills. Under the learning skills, we should have creativity, innovativeness, entrepreneurship, critical thinking, problem solving, collaboration and teamwork, and communication. Under literacy skills, you should have media literacy, information literacy, and technological literacy. Under the life skills, you should have teamwork, leadership, flexibility, initiativeness, productivity,
which we are talking here, and social and life skills. All these things matters. That is under the 3 L's. Then we have to introduce through 2 C's, character and citizenship. So character matters a lot. Honesty, values, attitudes, and thinking about the society and the country. And plus SDL, self-directed learner. He or she should learn every day, update themselves to keep in par with the knowledge. So I'm sure all of you are going to be 21st century human capitals by introducing 3R plus 3L plus 2 C's and SDL. That is my formula today. I'm not going to talk much, and thank you very much for introducing and inviting me. And I think Mr. Sunil Vijay and team has done an excellent job to introduce this system. And today I can see a lot of people. Let's introduce this to our public sector, private sector, people sector, and the political sector. 4 P's are there. All 4 P's should follow this productivity. Political sector and private sector and people sector and private sector. So normally we call private sector is the engine. You know that. But I will add 3 more and finish my small presentation. Public sector should be the gearbox of the growth. We should support the private sector. Unfortunately, our private sector is very small, like a motorcycle engine, and public sector is not supporting the private sector. So we are not giving the support. We are putting a lot of bottlenecks. The productivity comes down. To get approval, it takes months, years. No productivity. Business index, doing business index is very low, 99. Singapore, and number 1 is New Zealand, and number 2 is Singapore. So we have to improve that. Then people sector is the wheels. Unfortunately, our wheels are always on the roads and on the logs. And dependencies, suffering badly. And political sector should be the visionary and driver of the vehicle. So engine is somewhere, gearbox is somewhere, wheels are on the log, and leaders are few, visionary leaders not enough. So we have to make this vehicle together and make this country more forward with all these things, be together. I think this gives you some ideas to improve the productivity of the country. Private sector alone cannot do this. That is my small message. And thank you very much for inviting me, and wish you all the best and good luck. Thank you. Success, albeit an individual, organizational or national pursuit, depends on productivity, or rather, the ability to take right decisions at the right time. The Sri Lanka Association for the Advancement of Quality and Productivity, SLAAQP, was thus founded with the purpose of promoting productivity in the private, public, educational, as well as communal spheres of the country. To that end, it encourages innovation and creativity, and has launched an awareness program to the general public, while socializing the program on productivity promotion as a national campaign. In doing so, SLAAQP aims to create value among consumers and worker associates by improving their standard of living, among businesses, by assisting in an increase of outputs by utilizing the same or fewer inputs, and also, the government by generating larger tax payments by virtue of higher economic growth.
Founded in 1996 as the successor to the Quality Circle Association of Sri Lanka that was established in 1989, the SLAAQP is recognized as a non-profit organization. It is comprised of professionals from various disciplines, ranging from CEOs to prominent academics who wish to commit their time and contribute their knowledge to uplift the quality and productivity of the country. Thus, over the years, the SLAAQP has proved to be instrumental in advancing the quality and productivity of our nation. All activities of the SLAAQP are driven by its vision to be the premier organization nurturing world-class excellence in quality and productivity in Sri Lanka. As such, the SLAAQP strives to build competencies and promote the practice of quality and productivity concepts, as well as techniques. We are the only organization in Sri Lanka geared to provide a platform to appreciate the contributions of associates in the grassroots levels of operation through the National Convention of Quality and Productivity, NCQP. NCQP is an opportunity for quality circle teams formed in various organizations to present their contributions to a panel of judges and be rated accordingly. The winning teams get an opportunity to participate in the International Convention on Quality Control Circles, ICQCC, annually, and their competencies in the international arena. ICQCC 2014 was hosted by the SLAAQP in Colombo. The participation of over 1,000 delegates and 230 teams from over 14 countries, which created an insightful discourse. Our annual calendar also includes the 5S convention, which brings to light the latest 5S activities initiated within the industry by pioneers in the field, while organizing public seminars in order to enhance the knowledge of quality and productivity within the Sri Lankan industries. We at SLAAQP are also well equipped to facilitate tailor-made in-house training programs, classroom and virtual sessions together with our panel of experts to any organization that is willing to improve, at substantially lower rates. As a part of our services to the nation, SLAAQP has teamed up with Professor Katsutoshi Ayano from the Tokai University in Japan, who is also a member of the Demon Prize Committee, to award the Ayano TQM Award to local industries. This is awarded in line with the Demon TQM Award criteria that is offered in Japan. SLAAQP Fellowship with a number of prominent international bodies such as ANQ, Asian Network for Quality, ISQ, Indian Society for Quality, QCFI, Quality Circle Forum of India, JUSI, Union of Japanese Scientists and Engineers. From just being another healthcare provider, SLAAQP has enabled us on the quality journey that has made it possible for MS hospitals to become the preferred healthcare brand of choice for healthcare here in Sri Lanka as well as in international arena. It's to be really appreciated during the time that we had the lockdown, and subsequently you ventured out with bringing top resource personnel to discuss and to present in these areas, ranging a wide array of subjects as webinars to many people. The success we have achieved through the Future Stars program would not have been possible without the support and contribution from SLAAQP. We look forward to a continued partnership with them to build the capability of our associates to help MAS and Sri Lanka remain globally competitive. If you are interested in obtaining more information on what we do at SLAAQP, membership, upcoming events, or contact details, we warmly welcome you to visit us at www.slaqp.org. තත්ත්වය සහ ඵලදායිතාවය ප්‍රවර්ධනය කරමින් 1996 වර්ෂයේ ආරම්භ කරපු මේ ආයතනය මේ වෙනකොට ඉතාමත් සාර්ථක ගමනක් ඇවිත් තියෙනවා කියන එක ඔබට හොඳින් දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැති කියලා විශ්වාස කරනවා ඒ වීඩියෝ පටය තුලින්. ඉතින් අපි ඊළඟට සූදානම් වෙන්නේ අද දවසේදී ඉතාමත් වැදගත්ම අවස්ථාවට යොමු වෙන්නට. ඒ තමයි සම්මානයෙන්
පිදුම් ලබන්නට එහෙම නැත්නම් සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහායි අපි මේ දැන් සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට ප්‍රථම සම්මාන ලබා ගැනීමේදී මෙම වේදිකාව තුල කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබ සම්මානය ලබාගත යුත්තේ කියන එක පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කිරීම සඳහා SLAAQP ආයතනයේ කවුන්සිල් මෙම්බර් උදිත සේනාරත්න මහත්මයාට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ඔබ අප සියලුම දෙනා ඒ සම්බන්ධව දැනුවත් කරන ලෙසට. සුබ මධ්‍යහනයක් තමයි සිටින සියලු දෙනාටම මට මේ ටික සිංහලෙන් කියන්න වෙනවා your excellency you have to excuse me දැන් අපිට ගොඩක් වෙලාට මේ පැන්ඩමික් එක අමතක කරලා තියෙන්නේ නමුත් අද මේ වේදිකාවේදී අපිට ඒක අමතක කරන්න බෑ ඒක නිසා මම මේ කියන්න යන්නේ අපි කොහොමද මේ සම්මාන ලබා ගැනීමේදී පිළිපැදිය යුතු කරුණු ටිකක් තමයි මම පහදලා දෙන්න යන්නේ ඉස්සෙල්ලම අපේ මේ මදුෂාන් මහත්මයා ඒ සම්මානලාභී කණ්ඩායමේ නම් කොටසක් කියයි. එතකොට ඒ කට්ටිය නැගිටලා තමන් ඉන්න තැන් වලින් නැගිටලා මේ මගේ වම් පසේ තියෙන මන්තිරුවේ පෙළ ගැසෙන. ඒකට අපේ කණ්ඩායමක් මෙතන ලෑස්තිලා ඉන්නවා. එතන පෙළ ගැසුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඒ එක එක කණ්ඩායම් වල නම් කියයි ඒ අදාළ තිලිනේ ලබා ගැනීමට වේදිකාවට පැමිණි ලෙස. එතකොට ඒ කණ්ඩායම මේ පැත්තෙන් ගොඩ වෙලා අතට දෙන්න යන්න එපා. මොකද තාම අපේ පැන්ඩමික් තත්ත්වය ඉවර නැති නිසා අතට නොදී අපි දන්න විදිහට ආචාර කරලා ඒ තමන්ගේ අදාළ පලාකේ ලබාගෙන එතෙන්දී ඔබට අවශ්‍ය ඡායාරූප වලට බෙනිලා හිටින්න පුළුවන්. ඒ ඉඳලා ඉක්මනටම මේ පැත්තෙන් බහලා යන්න. මොකද අර පැත්තෙන් ආයිත් බහින්න ගියොත් එහෙම ඊළඟට එන කණ්ඩායමට පොඩි බාධාවක් එන නිසා. එතකොට අතන පෙළ ගහන්න මේ පැත්තෙන් නගින්න ඡායාරූපෙට පෙනී සිටින්න හැකි ඉක්මනින් මේ පැත්තෙන් බහලා ඒ තමන්ගේ ආසන වලට ළඟා වෙන්න. ওই ටික තමයි මට කියන්න වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා අපි සන්ධ්‍යාව පුරාම ඒ පිළිවෙත අනුගමනය කරයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමාට ඒ සම්බන්ධව අප සියලු දෙනා දැනුවත් කරන නිසා. අපි සූදානම් ප්‍රථමයෙන් සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම ආරම්භ කරන්නට. ඒ සඳහාම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා අප හා සමග එක්වන ලෙසට ආචාර්ය සුනිල් ජයන්ත නවරත්න මහත්මයාට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට පැමිණෙන්නට. ඒ වගේම එතුමා වේදිකාවට කැඳවා ගැනීම සඳහා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා හිටපු සභාපති SLAAQP ආයතනයේ බෙනට් ගම්ලත් මහත්මයාට, ඒ වගේම ප්‍රොෆෙසර් හේමන්ති රණසිංහ මහත්මියට, ඒ වගේමයි සිල්වර් ස්පොන්සර් ලංකා වෝල් ටයිල්ස් ආයතනයේ නියෝජනය කරමින් එක් මහත්මයෙකුට හෝ මහත්මියකට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා සුනිල් ජයන්ත නවරත්න මහත්මයා වේදිකාවට කැඳවාගෙන එන ලෙසට. එසේනම් අපි සූදානම් ප්‍රථමයෙන්ම සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා. ඔබ පුන පුනා බලා සිටපු අවස්ථාව. ප්‍රථමයෙන්ම සම්මාන ලබා ගැනීම සඳහා මා ආරාධනා කරනවා හේලිස් ආයතනය නියෝජනය කරමින් හේලිස් ඇඩ්වාන්ටේජ් 3+ ටීම් අමන්තේ රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට පැමිණෙන්න. අපි සූදානම් සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා. ඒ වගේමයි ඊළඟට MS ක්‍රීඩා MEC ආයතනය නියෝජනය කරමින් ටීම් වේව්ස් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට MS ක්‍රීඩා වානවිල් නියෝජනය කරමින් ටීම් ටික් 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 කණ්ඩායමට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේමයි ඊළඟට MS යුනිචෙලා ලීනියා ක්ලෝතිං ඩිවිෂන් පල්ලකැලේ නියෝජනය කරමින්
Team Lab Riders කණ්ඩායමට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේමයි මේ ක්‍රීඩා Al Safi Apparel Manufacturing Jordan The Technician Team ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නට කියා. ඒ වගේමයි MS Unicella Linear Clothing Division පාල්ලකැලේ RM Dream Seekers කණ්ඩායමටත් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා. අපි සූදානම් එසේනම් රන් සම්මානයෙන් ඔබව පිදුම් ලබන්නට. Haley's Advantage 3PL Plus Team Amante Gold Award රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේම අය මේ අතරතුර මම ඔබගේ නම කියනවා. ඔබට පුළුවන් ඔබගේ සම්මානය ලබා ගැනීම සඳහා ඉතාමත් ඉක්මනින් මේ ස්ථානය කරා ළඟා වෙන්නට. මේ සම්මානය ලබා ගන්නේ Haley's Advantage 3PL Team Amante. මීළඟට MS Krida MEC Team Waves. ඒ වගේම පහත කණ්ඩායම් සූදානමින් සිටින්න MS ක්‍රීඩා වානවිල් Sunshine Haley's Advantage 3PL Plus Team Unilever Thrift ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා වානවිල් FG Challengers සූදානමින් සිටින්න. අපි සූදානම් ඔබට රන් සම්මාන ප්‍රදානය කරන්නට. පළමුවෙන්ම නැවත වතාවක් MS ක්‍රීඩා වානවිල් ටික් 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 කණ්ඩායම තමයි මේ ආකාරයෙන් රන් සම්මාන දිනුම් ලබා ගන්නේ. මීළඟට MS Unicella Linear Clothing Team Lab Unicella Clothing Team Lab Riders රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන වගයි. මීළඟට සූදානම සිටින්න Linear Clothing RM Dream Seekers ඒ වගේම ක්‍රීඩා Al Safi The Technicians ඒ වගේම ක්‍රීඩා වානවිල් Sunshine Unicella Linear Clothing RM Riders Seekers කණ්ඩායම තමයි මේ අවස්ථාවේදී වේදිකාවට ගොඩවන්නේ රන් සම්මානය ලබා ගැනීම සඳහා. ඔබගේ අඛණ්ඩ අත්පොළ සන්නාදය මා හිතා අත් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කර සිටිනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒ ජයග්‍රාහකයන් MS ක්‍රීඩා වානවිල් Sunshine කණ්ඩායම. මීළඟට සූදානම සිටින Haley's Advantage 3PL Team Unilever Thrift ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා වානවිල් FG Challengers ඒ වගේමයි MS Unicella Linear Clothing Production 4 ඒ වගේමයි Unicella Linear Clothing Cutting The Fighters කණ්ඩායම. මීළඟට Haley's Advantage 3PL Plus Team Unilever Thrift ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට. MS ක්‍රීඩා වානවිල් FG Challengers රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා.
ඒ වගේමයි මීළඟට සූදානමින් සිටින්න MS ක්‍රීඩා අල් සෆි apparel manufacturing Jordan team inspection ඒ වගේමයි MS ක්‍රීඩා MOS නියෝජනය කරමින් team matching කියන කණ්ඩායම සූදානම්ව සිටින්න මීළඟට MS Unichela linear clothing production 4 කියන කණ්ඩායමට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට පැමිණෙන්න අපි සූදානම් රන් සම්මානයෙන් ඔබට පිදුම් ලබා දෙන්නට. ඒ වගේමයි Unichela clothing the fighters කණ්ඩායමට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. මීළඟට MS ක්‍රීඩා අල් සෆි apparel manufacturing Jordan the team inspection ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට පැමිණෙන්නට කියා අපි සූදානම් ඔබට සම්මාන ප්‍රදානය කරන්නට. නැවතත් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට සූදානම්ව සිටින MS Linear Aqua Naivala Aqua Ring Masters කණ්ඩායම ඒ වගේමයි Unidil Package Limited Masters කණ්ඩායම සූදානම්ව සිටින MS ක්‍රීඩා MOS නියෝජනය කරමින් ටීම් මැචින් කණ්ඩායමට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට පැමිණෙන්නට ගියා. ඔව් ටීම් මැචින් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට ලීනියා ඇක්වා නයිවල ඇක්වා රින්ග්ස් මාස්ටර්ස් සූදානම්ව සිටින්න. ලීනියා ඇක්වා නයිවල ඇක්වා රින්ග්ස් මාස්ටර්ස් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට කැම්සෝ ලෝස්ටා යුනික් කණ්ඩායම ඒ වගේම MS Intimates Casual Line Team Smart 5 ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා MOS Peak Performance කණ්ඩායම් සූදානම්ව සිටින. අපි සූදානම් ඔබට සම්මාන ප්‍රදානය කරන්නට. මීළඟට Unidil ආයතනය නියෝජනය කරමින් Unidil Package Limited Masters කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා Synergian කියන කණ්ඩායම ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා වානවිල් IE Challengers සූදානම්ව සිටින්න. මීළඟට Camzo Lodestar Private Limited නියෝජනය කරමින් Masters රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. MS Intimates Casual Line Team Smart 5 රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මාස 3 4 5 ඒ වගේ කාලයක් තිස්සේ අඛණ්ඩව තමන් ලබා දුන්න කැපවීම ආයතනයට දායකත්වය ඒ තුලින් මං හිතන්නේ ජයග්‍රහණය කිරීම හරහා අද දවසේදී තත්ත්ව සහ ඵලදායිතා සම්මාන ලබා ගන්න ආකාරය තමයි මේ ඔබට දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඊළඟට MS ක්‍රීඩා MOS Peak Performance කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට සූදානම්ව සිටින හේමාස් මැනුෆැක්චරිං නියෝජනය කරමින් PC Champs ඒ වගේමයි Intimates Unichela පානදුර RM Stallion ඒ වගේම Unichela පානදුර Team Avatar සූදානම්ව සිටින MS ක්‍රීඩා සිනර්ජි අවිසාවේල සිනර්ජිරින් ටීම් එක ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා රන් සම්මානයෙන් ඔබ පිදුම් ලබනවා වේදිකාවට පැමිණෙන්නට ගියා ඔබට සූදානම් රන් සම්මාන ප්‍රදානය කරන්නට. මීළඟට MS ක්‍රීඩා MS ක්‍රීඩා වානවිල් IE Challengers ඔබට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා.
මීළඟට සූදානම්ව සිටින MS Hemas Manufacturing Private Limited, PC Champs, ඒ වගේම MS Intimates, RM Stallions, Team Avatar. මීළඟට සූදානම් Hemas Manufacturing නියෝජනය කරමින් PC Champs රන් සිල්ව සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. PC Champs රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන අවස්ථාවයි මේ. MS Intimates Unicella පානදුර RM Stallions රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට MS Intimates Unicella පානදුර Team Avatar සූදානම්ව සිටින්න. MS Intimates Unicella පානදුර Team Avatar රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට සූදානම්ව සිටින්න Leicester Hospitals රාගම, BCBs, ඒ වගේමයි Haley's Advantage 3PL, The Immortals, ඒ වගේමයි Hemas Hospitals, Team 2, Camso Lodestar Private Limited නියෝජනය කරමින් Pioneers කියන කණ්ඩායම් සූදානම්ව සිටින්න. මීළඟට Leicester Hospital රාගම, BCBs රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. Haley's Advantage 3PL, The Immortal, ඒ වගේමයි Hemas Hospital Laboratory, Team 2, ඒ වගේම Camso Lodestar Pioneers. මීළඟට සම්මාන ලබා ගැනීම සඳහා Haley's Advantage 3PL නියෝජනය කරමින් The Immortals රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට Hemas Hospital නියෝජනය කරමින් Team 2. Hemas Hospital නියෝජනය කරමින් Team 2. ලෝකඩ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට. අපි සූදානම් ඔබට සම්මාන ප්‍රදානය කරන්නට. මීළඟට Camso Lodestar නියෝජනය කරමින් Pioneer, Team Pioneer. මීළඟට සූදානම් වන්න Hemas Manufacturing, PC Champs 2, ඒ වගේම GPV ලංකා නියෝජනය කරමින් SMT5, ඒ වගේම MS Slimtex නියෝජනය කරමින් King Tex කණ්ඩායම සූදානම් වන්න. Camso Lodestar නියෝජනය කරමින් Pioneers. Camso Lodestar නියෝජනය කරමින් Pioneers කණ්ඩායමට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි ඉතාමත් විශේෂයෙන් ස්තුතිය පුද කරනවා ආචාර්ය සුනිල් ජයන්ත නවරත් මහත්මයාට අද දවසේදී අප හා සමග සහභාගී පුංචි මොහොතක් රැඳී සිටින්නට කියා ආරාධනා කරනවා. අපි සූදානම් ඔබට තිලිනයක් මේ අවස්ථාවේදී සූදානම් කරලා තියෙනවා. ආයතනය විසින් එය ඔබ වෙත පිරිනමන්නට සූදානම්. ඒ සඳහා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුවම ආරාධනා කර සිටිනවා හිටපු සභාපති SLAAQP ආයතනයේ බෙනට් ගම්ලත් මහත්මයාට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා ඒ සමරු තිලිනය මේ අවස්ථාවේදී පිරිනමන ලෙසට. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා නැවත වතාවක් ඔබතුමාට. Thank you everyone. Madhusha, now that the first set of awards have been given, I see a lot of enthusiastic faces in the crowd. So keeping this enthusiasm, we would like to next hear from our keynote speaker, who has contributed a lot to the quality and productivity in this nation as well as SAAQP. And it wouldn't be right if I did not give a fair introduction to this person.
So our keynote speaker today, Mr. Sunil G. Vijayasinghe, is a chartered engineer, a chartered management accountant, and a qualified industrial engineer with a master's degree in business administration. He's one of the most recognized person in promoting Japanese-style management techniques in Sri Lanka and is a promoter of many other Japanese-style management techniques in the country. He was the first to introduce quality circles in 1980 after following a course on industrial and systems engineering in Japan, and also the first to conduct QCC and 5S seminars in Sri Lanka. Mr. Vijayasinghe was appointed as advisor on productivity promotion to the Ministry of Industrial Development to formulate and implement the productivity decade, and later the advisor to the president on the productivity promotion. He's a former president of the Justica and currently serves as chairman of several public listed companies and chairman of the Justica Trust Holdings. And last but not least, I must mention, Mr. Vijayasinghe is the founder president of the Quality Circle Association of Sri Lanka and its successor, that's us, the Sri Lanka Association for the Advancement of Quality and Productivity. Mr. Vijayasinghe, it's my great pleasure to invite you to address this gathering. Over to you, sir. Your Excellency, Ambassador for Japan in Sri Lanka, distinguished invitees, members of the Japanese Embassy, President and Council members of SLAQP, participants of the NCQP, ladies and gentlemen. It is a great pleasure and an honor for me to be invited to speak at this conference for a number of reasons. As you have heard before, I was the founder president, and I must say that founding is easy, but maintaining an association and making it grow to this extent is the tough part. And all the presidents and the council members that came after the founding obviously has done a great job to make it what it is today. Although I must mention that when we founded it, we had planned to found it on a particular day in 1996, that is after the Quality Circle Association was founded. But in 1996, we had selected a day. Many people agreed to be there to found this association, but that was the day of the central bank bombing by terrorists. And as you can imagine, it was commotion. And we were wondering whether we should go ahead or not. And I said, no, if we are promoting productivity and quality, even if 2 or 3 people turn up, let's start. And I think ultimately only about 5 people turned up and we started. So from those beginnings, we are here to such great heights, and it gives me great pleasure to see this emblem again. Another reason is that this year we are celebrating 70 years of diplomatic relations between Japan and Sri Lanka, and it is a fitting tribute to see how quality circles have prospered and taken root in Sri Lanka after a journey which started as far back as 1980.
I would like to bring these little bits of history to you because for those who don't know, it may be useful. I was fascinated by quality circles because 5S and things came later. I was fascinated by quality circles when I was following a 3-month course in Japan, which was organized by the APO, and the academic support was given by the University of the Keio University. And during that period, we were taken on a number of visits, and one visit was to NEC, where we had a demonstration of a quality circle. And that really fascinated me. And I found out from our lecturers, where can I get more information? But English translations were very rare then. But there was only one book available, a small book called QC Circle Choreo. I bought that book for 2,000 yen at that time and came back and started implementing, but still we found it difficult. But fortunately, I was working at Thai Corporation then. We were having a technical collaboration with B.F. Goodrich of USA, and they sent me a packet of photocopies of articles about quality circles which have appeared in Europe and US. Some were successful case studies, some were failures, and an analysis of why it failed. I read up all these, learned everything about it, and then it became successful. Although many of my colleagues said, this won't succeed in Sri Lanka, but it succeeded. And it was later on that we got the support of the Quality Circle Forum of India, which helped us greatly. And even though we had very few quality circles at that time, when the ICQCC was held in New Delhi, it was India that proposed that Sri Lanka be admitted to ICQCC. And I remember many people asked the question, you know, how many quality circles do you have and all that, but Indian delegates in their characteristic Indian style said, no, we must promote Sri Lanka, we must give a chance to Sri Lanka and promote it, and I'm eternally grateful to India and the Quality Circle Forum of India for having given us that opportunity. And also later on when I bid to have the first ICQCC here, we had a vote because some people said Sri Lanka is under war, it's not safe to come, and so on. So finally the organizers decided, let's have a vote. And then we won by one vote. Because India said, if it is for Sri Lanka, we are going to be, earlier India was also competing. India said we will withdraw if Sri Lanka is in, from India at that time. Lots of people went to Japan, learned it, and what did they come back and say? This will never work here. But fortunately, I was able to look at it, and with the help of Postgraduate Institute of Management at that time, we sorted out what is in quality circles that is specific to Japanese culture and what is free of the Japanese culture. If it is very specific to Japanese culture, then we can't introduce those elements here. But what was free, we were able to, and we adapted, we modified the concept a little and adopted the quality circles here. That's why if you go to Japan, you will never see a presentation in song or verse or drama. They are very serious. But Sri Lankans like a little bit of fun and excitement, a little drama, and that
made quality circles more acceptable here. But there were lots of other elements in quality circles where the Japanese culture and Sri Lankan culture were the same, and that helped. Same thing with the 5S. Same thing with Kaizen, which came in later. But I want to give a message to you. All of you are very familiar with Pareto chart, cause and effect analysis, and so on. Do that in your own life. Do that even for the national economy if you want to understand something. Even recently people were talking to me about, so much of foreign exchange going for this and that. I said, why don't you do a Pareto chart and see which consumes the most amount of our foreign exchange? Then you get the whole picture and not little bits and pieces of a picture. So all those techniques like the Pareto chart are very powerful techniques which you can use even in your personal life. I have seen once in India, the first conference I attended in India, it was a family that presented. A family presenting a quality circle project. Why is our daddy shouting and screaming so much? So they did a cause and effect analysis. And they found when they went to the root causes, actually there is nothing wrong with the daddy, but the fault is in the children, in themselves. And many years later, this family, actually one of the eldest girl in that family, who had later on qualified as an architect, is making a presentation from her office. So see how even the children were brought up in the tradition of solving and getting to the root causes of a problem without assuming things. I have worked with the Japanese people because when I worked at Dankoto Porcelain, it was majority owned by a Japanese consortium, and I have learned so much from them. I have practiced from 1980 when I went as an industrial engineer. I have practiced lots of the Japanese habits and techniques. And I can tell you that is what brought me success in my career. When I was promoted as a general manager of a large corporation of 4,500 people, I was 37 years old. When I became chairman of Employees Trust Fund Board, I was 39 years old. And I'm telling you that I was able to reach those heights because I became a very orderly, methodical person who would be able to analyze anything without jumping to conclusions. And that's why I urge you to take some of these lessons, because even in organizations, when I was in charge of Merchant Bank of Sri Lanka, which was on the verge of collapse, I was asked to take it over and turn it around. I was able to analyze, get to the root causes, then had quality circles, I did 5S, I did Kaizen, and was able to, with the support of the people, was able to turn it around. And 5 years after I went in there, it was making a profit, and we paid the first dividend. And I can tell you, and you even if you ask people there, they are very familiar with Japanese techniques. And even after I left for many years, they continued to practice 5S and introduce these techniques to their families and schools and so on. So there are lots of techniques, I can tell you, which you could
implement quality circles, 5S, Kaizen, TPM, TQM, Pokayoke, and Nemawashi. Nemawashi is a concept that I have learned from the Japanese people who were in the Ankotua porcelain. They said, never take a decision on your own. Always consult people. And whatever we do, even if we are putting up a building, the Japanese people didn't allow even the factory manager to take a decision where it should be located. He said, you must discuss with the manager who is going to be there, with the supervisor, with the foreman, with the charge hands, and with the workers who are going to work there. Get everybody's ideas and then take the decision. I think this is a very good lesson, not only for our companies, but for the whole country as a whole. Decisions, if they are made with some discussion and consensus through the Japanese style of Nemawashi, it will be a successful decision. Good labor relations are also another thing that arises if you practice Japanese management. And a fundamental principle in Japanese management is respect for the individual. And 2 or 3 years ago, I was able to follow another course at the Toyota Institute, where the course was on the Toyota management systems. And right along, from beginning to end, what they drove into us was respect for the individual, respect for the individual. So, without any arrogance, that sort of a respect for the individual to your subordinates and to people much lower down. We have done a lot, I think, in this area through SLAQP, and also I must say through JASTECA, which is the Japan Sri Lanka Technical and Cultural Association. And these two institutions, I believe, have done a wonderful lot of work for this country, because when we see in other countries, for example, we were citing JUSE, that is Japanese Union of Scientists and Engineers. It is not a government institution. It's a voluntary institution. In Singapore also, most of the work is done by a voluntary institution, the Singapore Quality Association, while Spring Singapore is doing a lot of macro level work, but promotion of quality circles and so on is done by the Quality Circle Association of Singapore. Malaysia is more of a government-oriented thing. But in Sri Lanka, we find that the government institutions are not active enough. And that is why we have, at SLAQP and at JASTECA, we have a greater role to play. So my parting words are, practice Japanese management for yourself. It will be good for your career. Practice Japanese techniques in the organization. It will make your organization much more successful, and it will make it an excellent organization where there is quality in the whole organization. And I think if we can promote these concepts at higher levels at government, we I'm sure will have a much better country in the future. Thank you very much. බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමාට. මම හිතන්නේ ඊටමත් හරවත් ඒ වගේම සිතන්නට යමක් එකතු කරා කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒත් එක්කම තමයි අපි සූදානම් වෙන්නේ ඊළඟටත් නැත්නම් සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා
යොමු වෙන්නට තමයි මීළඟ සූදානම. ඉතින් නැවත වතාවක් ඊටමත් ගෞරවයෙන් යුතුව අපි ආරාධනා කරනවා එතුමන්ම මේ වේදිකාවට රැගෙන එන්නට කියා. ආචාර්යනී නිර්මලී ඩි සිල්වා මහත්මිය, ඒ වගේමයි නාමල් ධර්මරත් මහත්මයා, ඒ වගේමයි නීල් සුවන්දරත්නන් මහත්මයා ඊටමත් ගෞරවයෙන් ඔබට ආරාධනා කරනවා නැවත වතාවක් සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා සුනිල් ජී විජේසිංහ මහත්මයාව ඊටමත් ගෞරවයෙන් මේ වේදිකාවට කැඳවාගෙන එනු ලෙසට අපි සූදානම් මීළඟටත් ඔබට සම්මාන ප්‍රදානය කරන්නට. ඒ සඳහා මා ඊටමත් ගෞරවයෙන් මතක් කරන්නට කැමතියි ඔබ කණ්ඩායමේ නම කිව්වට පසුව මම හිතන්නේ ඔබට පුළුවන් මේ මගේ අතේ වම් පැත්තෙන් තමයි වේදිකාවට ඔබට ගොඩ වෙන්නට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ කවුන්සිල් එකේ කමිටු සමාජිකයන් ඉන්නවා එතන ඔබට පුළුවන් එතෙන්න සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතා ඉක්මනින් අපිට පුළුවන් එතකොට වේදිකාවට පැමිණලා සම්මානය ලබා ගැනීම සඳහා. ප්‍රථමයෙන් මම නම් කිහිපයක් කියවන්නම්. GPV ලංකා නියෝජනය කරමින් SMT5 කණ්ඩායම, ඒ වගේමයි MA Slimtex Unichela නියෝජනය කරමින් Kings Tech කණ්ඩායම ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නට කියලා. අපි සූදානම් ඔබට සම්මාන ප්‍රදානය කිරීමට. එසේනම් GPV ලංකා නියෝජනය කරමින් SMT5 කණ්ඩායම ලෝකඩ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට සූදානම්ව සිටින MS ක්‍රීඩා වානවිල් ස්පොට් කණ්ඩායම, ඒ වගේමයි MS ක්‍රීඩා කැම්පස් PDC සිස්ටම් ටීම්, ඒ වගේමයි MS Intimates Casual Line Unichela Private Limited Team Perfect කණ්ඩායම සූදානම්ව සිටින. GPV ලංකා SMT5 තමයි මේ ආකාරයෙන් සම්මාන ලබා ගන්න. ඊළඟට MS Slimtex Division නියෝජනය කරමින් Kings Tech කණ්ඩායමට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට පැමිණෙන්නට. Kings Tech කණ්ඩායම ලෝකඩ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට MS ක්‍රීඩා වානවිල් නියෝජනය කරමින් ස්පොට් කණ්ඩායමට අපි ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා MS ක්‍රීඩා වානවිල් ස්පොට් කණ්ඩායම. ඒ වගේම ඊළඟට හේමාස් මැනුෆැක්චරින් නියෝජනය කරමින් PC Champs, හේමාස් මැනුෆැක්චරින් PC Champs ලෝකඩ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඔබගේ අත්පොළ සන්නාදය ඔවුන් ධෛර්ය කරන්නට මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේ ලබා දෙන්න පුළුවන් හොඳම සහයෝගය. ඊළඟට සූදානම්ව සිටින MS ක්‍රීඩා කැම්පස් PDC සිස්ටම් ටීම්, ඒ වගේමයි MS Intimates Casual Line Team Perfect සූදානම්ව සිටින. ඊළඟට MS ක්‍රීඩා කැම්පස් PDC නියෝජනය කරමින් සිස්ටම් ටීම් කණ්ඩායමට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට පැමිණෙන්නට. ඒ වගේම MS Intimates Casual Line Team Perfect, ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා අල් සපි නියෝජනය කරමින් ග්‍රෝස් බ්‍රැකට් කණ්ඩායමට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට පැමිණෙන්නට. MS ක්‍රීඩා PDC නියෝජනය කරමින් සිස්ටම් ටීම් තමයි මේ ආකාරයෙන් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නේ. Intimates නියෝජනය කරමින් Team Perfect, ඒ වගේම ක්‍රීඩා අල් සෆී නියෝජනය කරමින් Gross Bracket, ඒ වගේම CBL Food International Private Limited නියෝජනය කරමින් Top Rider සූදානම්ව සිටින්න. ඊළඟට MS Intimates Casual Line නියෝජනය කරමින් Team Perfect රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. CBL නියෝජනය කරමින් Top Riders, ඒ වගේම Solex Group නියෝජනය කරමින් Pure Water, ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා කැම්පස් නියෝජනය කරමින් Peak Performance, ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා මිහින්තලය නියෝජනය කරමින් Shine Star සූදානම්ව සිටින. ඊළඟට MS ක්‍රීඩා
අල් සෆී නියෝජනය කරමින් ග්‍රෝස් බ්‍රැකට් කණ්ඩායම තමයි රන් සම්මානයෙන් මේ අයුරින් පිදුම් ලබන්නේ. මීළඟට CBL Foods International Private Limited Top Riders සූදානම්ව සිටින. CBL Foods නියෝජනය කරමින් Top Riders රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේමයි මීළඟට සූදානම් වන්න ඉලාස්ටෝමරික් ඉන්ජිනියරිං ඊගල් කණ්ඩායම ඒ වගේම MS ඉන්ටිමේට්ස් යුනිචලා පානදුර ටීම් නැවිගේටර්ස් සූදානමින් සිටින. සොලෙක්ස් සමූහ ආයතනය නියෝජනය කරමින් පියෝ වෝටර් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ජාතික තත්ත්ව සහ ඵලදායිතා සමාන උළෙලේ සම්මාන ලබා ගන්න ආකාරය තමයි ඔබ මේ ආකාරයෙන් දකින්නේ. මීළඟට MS ක්‍රීඩා කැම්පස් PDC නියෝජනය කරමින් peak performance සූදානම්ව සිටින්න. MS ක්‍රීඩා කැම්පස් නියෝජනය කරමින් peak performance රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා මිහින්තලය නියෝජනය කරමින් ෂයින් ස්ටාර් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට ඉලෝස්ට්‍රොමික් ඉන්ජිනියරිං ඊගල් කණ්ඩායම ඒ වගේම MS ඉන්ටිමේට්ස් යුනිචලා පානදුර ටීම් නැවිගේටර්ස් ඒ වගේමයි ප්ලෙස්ටා හොස්පිටල් රාගම හව්කීස් කණ්ඩායම් සූදානම්ව සිටින්න. මීළඟට ඉලාස්ට්‍රොමරික් ඉන්ජිනියරින් නියෝජනය කරමින් ඊගල් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට සූදානම් වන්න CBL Food International The Movers MS ක්‍රීඩා මදහබා ඉන්ජිනියර්ස් ඒ වගේම සැම්සන් කම්පවුන්ඩ් නියෝජනය කරමින් විෂනරීස් MS ක්‍රීඩා කැම්පස් නියෝජනය කරමින් ෆයිනෑන්ස් ටීම් මෙන්න මේ කණ්ඩායම් සූදානම්ව සිටින්න. මීළඟට MS ඉන්ටිමේට්ස් යුනිචලා පානදුර නියෝජනය කරමින් ටීම් නැවිගේටර්ස් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට මෙල්ස්ටා හොස්පිටල්ස් රාගම මෙල්ස්ටා හොස්පිටල් රාගම නියෝජනය කරමින් හව්කීස් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේම මීළඟට සූදානම්ව සිටින MS ක්‍රීඩා මිහින්තලය නියෝජනය කරමින් හව්කීස් එම්බෝඩරි ටීම් ඒ වගේම MS යුනිචලා ලීනියා ක්ලෝතින් ෆ්‍රන්ට් රනර්ස් ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා අල් සෆී ගූකප් ෆැල්කන්ස් සූදානම්ව සිටින්න. මීළඟට CBL Food International Private Limited නියෝජනය කරමින් The Movers රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට MS ක්‍රීඩා අල් සෆී ඇපරල් මැනුෆැක්චරිං නියෝජනය කරමින් මදහබා ඉන්ජිනියරිං කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේම සූදානම්ව සිටින්න MS ක්‍රීඩා කැම්පස් PDC නියෝජනය කරමින් සාම්පල් ටීම් MS ක්‍රීඩා සිනර්ජි නියෝජනය කරමින් කොවිඩ් චැලෙන්ජර්ස් ඒ වගේම MS සිලුවටා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරමින් බවුන්ඩරි බ්‍රේකර්ස් සූදානම්ව සිටින්න. මීළඟට සැම්සන් කම්පවුන්ඩ්ස් ආයතනය නියෝජනය කරමින් විෂනරීස් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා.
මීළඟට MS ක්‍රීඩා කැම්පස් නියෝජනය කරමින් PDC ආයතන වෙනුවෙන් ෆයිනෑන්ස් ටීම් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට MS ක්‍රීඩා මිහින්තලය නියෝජනය කරමින් හවුකීස් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට සූදානම්ව සිටින යුනිචෙලා ලීනියා ක්ලෝදින් ෆ්‍රන්ට් රනර්ස් ඒ වගේමයි ක්‍රීඩා අල්සෆි බූකප් ෆැල්කන්ස් ඒ වගේම ක්‍රීඩා ෆියුචර් ලැබ් ටීම් 2 සූදානම්ව සිටින. මීළඟට MS යුනිචෙලා ලීනියා ක්ලෝදින් ඩිවිෂන් පල්ලකැලේ ෆ්‍රන්ට් රනර්ස් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේම සූදානම්ව සිටින සිලුවෙටා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරමින් බවුන්ඩරි බ්‍රේකර්ස් ඒ වගේම MS යුනිචලා ලීනියා ක්ලෝදින් පල්ලකැලේ ප්‍රොඩක්ෂන් 3 MS සිලුවෙටා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් මෝල්ඩින් එක්ස්පර්ට් සූදානම්ව සිටින. මීළඟට MS ක්‍රීඩා අල්සෆි ඇපරල් මැනුෆැක්චරින් ජෝර්ඩන් නියෝජනය කරමින් බූකප් ෆැල්කන්ස් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා ෆියුචර් ලැබ් නියෝජනය කරමින් ෆියුචර් ලැබ් ටීම් 2 රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට MS ක්‍රීඩා කැම්පස් PDC සාම්පල් ටීම් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට MS ක්‍රීඩා සිනර්ජි අවිස්සාවේල්ල සිනර්ජි ආයතනය නියෝජනය කරමින් කොවිඩ් චැලෙන්ජර්ස් රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට සිලුවෙටා නියෝජනය කරමින් බවුන්ඩරි බ්‍රේකර්ස් ඒ වගේම යුනිචලා ලීනියා ක්ලෝදින් නියෝජනය කරමින් ප්‍රොඩක්ෂන් 3 MS සිලුවෙටා නියෝජනය කරමින් මෝල්ඩින් එක්ස්පර්ට් සූදානම්ව සිටින්න. MS සිලුවෙටා නියෝජනය කරමින් බවුන්ඩරි බ්‍රේකර්ස් රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. MS යුනිචෙලා ලීනියා ක්ලෝදින් ඩිවිෂන් පල්ලෙකැලේ ප්‍රොඩක්ෂන් 3 රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේමයි සූදානම්ව සිටින ඇන්සල් ටෙක්ස්ටයිල් ලංකා නියෝජනය කරන ALT QAD සොවිං ඒ වගේම MS ඉන්ටිමේට්ස් යුනිචලා පානදුර RM ස්ටැලියන් සූදානම්ව සිටින. ඊළඟට MS සිලුවෙටා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරමින් මෝල්ඩින් එක්ස්පර්ට් රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේමයි සූදානම්ව සිටින මෙල්ස්ටා හොස්පිටල් රාගම ඇල්පා ටීම් ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා මෙත්ලිය ද පෑඩ් ප්‍රින්ටිං මෙල්ස්ටා හොස්පිටල් රාගම ලයිව් සර්වර්ස් ටීම් සූදානම්ව සිටින. මීළඟට ඇන්සල් ටෙක්ස්ටයිල්ස් ලංකා ආයතන නියෝජනය කරමින් ALT QAD සොවිං කණ්ඩායම රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේමයි හේලීස් ඇඩ්වාන්ටේජ් 3PL+ ටීම් රීසොල්ට් සූදානමින් සිටින්න. මීළඟට MS ඉන්ටිමේට්ස් යුනිචලා නියෝජනය කරමින් පානදුර RM ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම ලෝකඩ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට මෙල්ස්ටා හොස්පිටල්ස් රාගම
ඇල්පා කණ්ඩායම ලෝකඩ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඔබගේ අඛණ්ඩ අත්පොළ සන්නාදය මං හිතන්නේ ඔවුන්ව දිරිමත් කරා විශේෂයෙන් මේ ශාලාවේ පිටුපස ඉන්න සියලුම දෙනාගේ අත්පොළ සන්නාදය එකතු කරන්නට කියාමයි ඉතාමත් ගෞරවයෙන් මතක් කර සිටිනවා ඔබට. ඊළඟට MS ක්‍රීඩා. MS ක්‍රීඩා මෙත්ලිය ආයතනය නියෝජනය කරමින් The Pad Printing ලෝකඩ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. අපි තවත් කණ්ඩායම් දෙකක් සඳහා සම්මාන ප්‍රදානය කිරීමට සූදානම් වෙනවා. ඒ තමයි Mel Star Hospital රාගම Life Savers, ඒ වගේමයි Haley's Advances 3PL Team Resolute කණ්ඩායම් දෙකට අපි සූදානම් මේ අවස්ථාවේදී සම්මාන ප්‍රදානය කරන්නට. ඔව් Mel Star Hospitals රාගම Life Savers ලෝකඩ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට Haley's Advantage 3PL Plus නියෝජනය කරමින් Team Resolve කණ්ඩායම ලෝකඩ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේමයි අපි සූදානම් MS ක්‍රීඩා කැම්පස් PDC නියෝජනය කරමින් Peak Performance කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. එවගේමයි MS ක්‍රීඩා අල් සෆි ඇපරල් මැනුෆැක්චරින් ජෝර්ඩන් නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ Book of Falcons කණ්ඩායම මීළඟට සූදානම් සම්මාන ලබා ගන්නට. Book of Falcons රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඔවුන් නියෝජනය කරන්නේ MS ක්‍රීඩා අල් සෆි ඇපරල් මැනුෆැක්චරින් ජෝර්දානය කියන ආයතනයයි. ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා කැම්පස් PDC නැවත වතාවක් සාම්පල් ටීම් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. MS ක්‍රීඩා කැම්පස් PDC නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ සාම්පල් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේමයි අපි මේ අවස්ථාවේදී සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා සහසම්බන්ධ වුණ ඔබ ස්තුතිවන්ත වෙන අතරතුරම අපි සූදානම් ඔබට පුංචි සමරු තිලනයක් මේ අවස්ථාවේදී ආයතනයේ විසින් සූදානම් කරලා තියෙනවා. එය පිළිගැන්වීම සඳහා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මම ආරාධනා කරනවා ආචාර්යනී නිර්මලී ඩී සිල්වා මෙන මහත්මියට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා එම සමරු තිලිනය එතුමාට පිළිගන්වන ලෙසට. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමාට. ඔබතුමාගේ පැමිණීම මම හිතන්නේ අද දවසේදී අපේ සියලුම දෙනාට ගෞරවයක්. ඒ ආකාරයෙන් සම්මාන ප්‍රදානය කරන අතරතුරේදී අපි මීළඟ අංගය වෙත යොමු වෙන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. අද දවසේදී මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ජපන් තානාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරන එතුමාගේ පැමිණීම අද දවසේදී මේ උත්සවයට නැත්නම් මේ අවස්ථාවට ඉතාමත් භාග්‍යයක්. ඉතින් ඒ ජපානයේ නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජපන් තානාපතිතුමා හැටියට කටයුතු කරන අපි සූදානම් වෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී මිෂුකොෂි මහත්මයාත් සමග මේ අවස්ථාවේදී එකතු වන්නට කාර්තිකා. Thank you, Madashan.
So as ladies and gentlemen, as we move deeper into the ceremony today, we have arrived at the most important and most awaited part, and that is to hear a few words from our chief guest, His Excellency Hideki Mizukoshi. His Excellency is an ambassador of Japan to Sri Lanka. He holds an BA from Faculty of Law, University of Tokyo, and currently serving as an ambassador of Japan to Sri Lanka. He has held several positions in the past, such as Director General, Intelligence and Analysis Service, Deputy Director General, Foreign Policy Bureau, Special Advisor to the Governor of Tokyo Foreign Affairs, Assistant Vice Minister to Minister's Secretariat and Global Issues Cooperation Division, Minister to Embassy of Japan in USA, Minister to Embassy of Japan in Republic of Korea, Counselor to Embassy of Japan, Director, 1st Division, Intelligence and Analysis Service, and many more. Sir, it is a great honor to have you here with us today as we celebrate quality and productivity in this nation. And it is my great pleasure to invite you to address this gathering. Ladies and gentlemen, let's give a big applause and welcome His Excellency. Mr. Vipul Kularatne, President of Sri Lanka Association for the Advancement of Quality and Productivity, Mr. Ajit Wiratinga, immediate past President of SLAAQP, distinguished guests and executive members of SLAAQP, ladies and gentlemen. Good afternoon. Ayubowan. Wanakam and konnichiwa. It is my great honor to participate in the award ceremony of the National Convention on Quality and Productivity 2021, organized by the Sri Lanka Association for the Advancement of Quality and Productivity. First and foremost, I would like to commend the Sri Lanka Association for the Advancement of Quality and Productivity for its contribution for improving the quality and productivity of Sri Lankan companies for more than 25 years, and organizing this event in the midst of unprecedented challenges posed by COVID-19 epidemic and the economic crisis. I appreciate the kind invitation, and it is my great pleasure to speak a few words at this August event. Since its establishment in 1996, the SLAAQP has made a significant contribution for improving quality and productivity in Sri Lankan business and industries, especially by organizing this kind of award ceremonies and events in recognizing the quality and productivity while promoting Kaizen and 5S, which is widely known as Japanese-style production management methods. This is indeed a great approach to nurture such best practices among Sri Lankan industries and business. I am aware that it is SLAAQP's long-standing activities that have laid the foundation for Sri Lanka to attract investment not only from Japan but also from all over the world. In terms of promoting foreign direct investment, Sri Lanka needs to make itself more attractive to foreign investors. Therefore, it is necessary for both the Sri Lankan government and private sector, private business, to work together to improve the investment-friendly environment in Sri Lanka. If the private sector voluntarily improves their productivity and the efficiency of their workforce, it will be much easier to build partnership and joint venture businesses with foreign countries, especially if it is a Japanese-type method
with Japanese partners, and which in turn will make Sri Lanka more attractive as an investment-friendly destination. Ladies and gentlemen, this year, year 2022, marks the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Japan and Sri Lanka. It is 70 years, not only 70 years of diplomatic relationship, but 70 years of our partnership in business and people's relations. Honoring the 7 decades of friendship, Japan will continue to deepen dialogue and cooperation with Sri Lanka, to promote foreign direct investments and other businesses between our two countries, while providing development assistance in response to the genuine development needs of the Sri Lankan people. Last but not least, I would like to offer my heartfelt congratulations to the award winners, and I hope that this award ceremony will continue to be held in the future, as well as to recognize the best practices and the best efforts made by all these individuals and companies. And I also hope that many other Sri Lankan companies will be inspired by the good practices of the winning companies and organizations, as this award is a limelight to introduce quality and productivity improvement measures that will increase productivity and efficiency in Sri Lanka as a whole, private and government, and ultimately contribute to the national economic growth. Thank you very much for your attention. Thank you, His Excellency. Can we have you on stage, please? Continue to have you on stage, please, because we would like you now to give out some of the awards. So to accompany His Excellency, I would like to invite our SLAAQP President, Mr. Vipul Kularatna, the Chairperson of the NCQP 2021, Ms. Rubini Senaviratna, and Mr. Yusuf Salim, CEO, Process Excellence, MAS Holdings. Thank you. Absudanam. මීළඟටත් කණ්ඩායම් කීපයක් වෙනුවෙන් සම්මාන ප්‍රදානය කරන්නට. ඊට ප්‍රථම මම ආයතනය සහ ඔබගේ කණ්ඩායමේ නම ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඒ අනුව ඉතා ඉක්මනින් පෙළ ගැසෙන ලෙස මතක් කර සිටිනවා. ප්‍රථමයෙන් MS ක්‍රීඩා කැම්පස් PDC නියෝජනය කරමින් ඕබිට් කණ්ඩායම, ඒ වගේමයි MS ක්‍රීඩා ෆියුචර් ලැබ් නියෝජනය කරමින් ෆියුචර් ලැබ් ටීම් 1, ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා මිහින්තලේ ඔක්සිජන් කණ්ඩායම, Hemas Hospitals නියෝජනය කරමින් Project 6 කණ්ඩායම, Haley's Advantage 3PL නියෝජනය කරමින් Team Spiners, ඒ වගේමයි Hemas Hospital නියෝජනය කරමින් Project 7. මෙන්න මේ කණ්ඩායම් ඉතා ඉක්මනින් පෙළ ගැසෙන්නට ගියා මතක් කරනවා. අපි එහෙනම් ප්‍රථමයෙන්ම සූදානම් MS ක්‍රීඩා කැම්පස් PDC ආයතනය නියෝජනය කරමින් ඕබිට් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඕබිට් කණ්ඩායම තමයි මෙන්න මේ ආකාරයෙන් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නේ. මීළඟට MS ක්‍රීඩා ෆියුචර් ලැබ් නියෝජනය කරමින් ෆියුචර් ලැබ් කණ්ඩායම් අංක 1 රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ටීම් 1 රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේම මීළඟට සූදානම්ව සිටින Advantage 3PL නියෝජනය කරමින් ICQCC සඳහා සහභාගී වන ටීම් ALC, ඒ වගේම ටීම් Bravo, ටීම් D-Force සූදානම්ෙන් සිටින. මීළඟට MS ක්‍රීඩා මිහින්තලේ ආයතනය නියෝජනය කරමින් ඔක්සිජන් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. HR අංශය නියෝජනය කරමින් තමයි මෙම කණ්ඩායම ඉදිරිපත් වන්නේ.
ඔබගේ අත්පොළ සන්නාදය ඊටාම ප්‍රශංසනීයයි ගෞරවනීයයි මේ මොහොතට. මීළඟට හේමාස් හොස්පිටල්ස් ඇන්ඩ් ලැබොරටරි නියෝජනය කරමින් ප්‍රොජෙක්ට් 6 කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේම මීළඟට සූදානම සිටින ඇන්සල් ටෙක්ස්ටයිල්ස් ලංකා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරන ATL QA1 ඒ වගේම ලංකා හොස්පිටල්ස් නියෝජනය කරමින් නියෝබර්ග් ඒ වගේමයි වේරියෝ සිස්ටම්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරමින් ස්පේස් X කණ්ඩායම් සූදානමින් සිටින්න. මීළඟට හේලීස් නියෝජනය කරමින් හේලීස් ඇඩ්වාන්ටීස් 3PL+ ටීම් ස්පයිනර්ස් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ටීම් ස්පයිනර්ස් කණ්ඩායම අපි තාමත් ඉක්මනින් වේදිකාවට ආරාධනා කරනවා. ස්පයිනර්ස් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නේ හේලීස් ඇඩ්වාන්ටීස් නියෝජනය කරමින්. මීළඟට හේමාස් හොස්පිටල්ස් ප්‍රොජෙක්ට් 7 හේමාස් හොස්පිටල්ස් ප්‍රොජෙක්ට් 7 කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ ආකාරයෙන් QCC නැත්නම් Quality Circle සඳහා සම්මාන පුදා දෙන පුද කරන අතරතුර මීළඟට අපි සූදානම් වෙන්නේ ICQCC එහෙම නැත්නම් ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ගියපු කණ්ඩායම් සඳහා ලබා දෙන්නා වූ ඒ සම්මානය මේ අවස්ථාවේදී ලබා දෙන්නට. ඒ 2021 වර්ෂයේ තමයි මේ සම්මාන ලබා ගැනීම නැත්නම් මේ තරඟාවලිය පැවැත්වලා සම්මාන ලබා ගන්නේ. පළමුවෙන්ම ඇඩ්වාන්ටීස් ආයතනය නියෝජනය කරමින් ටීම් ALC කණ්ඩායමට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා. ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඔබගේ දක්ෂතා දැක්වීමෙන් අනතුරුවයි මේ සම්මානය ඔබ විසින් අද දවසේදී දිනා ගනු ලබන්නේ. සමූහ ඡායාරූපය ගන්න නිසා මම හිතන්නේ කණ්ඩායමටම පුළුවන් කැමරාව දෙසට හැරෙන්නට. එතකොට හරි පහසුවෙන් අපිට පුළුවන් වෙයි ඡායාරූපය ලබා ගැනීමට. මීළඟට සූදානම් වන්න Advantage 3PL+. Team Bravo කණ්ඩායම මම හිතන්නේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ කුසලතා දක්වමින් මෙම සම්මානය ලබාගෙන තිබෙනවා. Team Bravo කණ්ඩායමට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට පැමිණෙන්නට කියා ඔබට හිමි සම්මානය ලබා ගැනීම සඳහා. මීළඟට Haley's Advantage 3PL+ Team Deforce කණ්ඩායම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ඔබට වේදිකාවට පැමිණෙන්නට. මම හිතන්නේ මේ තමයි ඒ කණ්ඩායම මහන්සියෙන් එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්නයක් විසඳා ගනිමින් ඔවුන්ගේ තත්ත්වය සහ ඵලදායීතාවය ඉහළ නංවමින් ජාත්‍යන්තරයට තමන්ගේ නම රැගෙන යන්නට හැකියාව ලබාගත් එක් කණ්ඩායමක් තමයි ඔබ අද දවසේදී මේ ආකාරයෙන් දකින්නේ. Advantage ඒ ආකාරයෙන් ජයග්‍රහණය කරනකොට මීළඟට මා සූදානම් Ansel Textiles Lanka Private Limited ආයතනය වෙත යොමු වන්නට. ඒ ආයතනය නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ ඒ කණ්ඩායම තමයි Team ATL QA1 කියන කණ්ඩායම තමයි තමන්ගේ දක්ෂතා ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ඉදිරිපත් කරමින් මෙම සම්මානය දිනා ගනු ලබන්නේ. ආයතන එකක් දෙකක් තුනක් නොවේ. ඊට වඩා ප්‍රමාණයක් මේ ජාත්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මීළඟට මා සූදානම් ලංකා හොස්පිටල්ස් කෝපරේෂන්ස් PLC නියෝජනය කරමින් නියෝබර්ග් කණ්ඩායමට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට. මේ කණ්ඩායමත්
ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඔවුන්ගේ දක්ෂතා දක්වමින් ලංකා හොස්පිටල්ස් ආයතනයට ගෞරවයක් එක් කළ එක් කණ්ඩායමක් හැටියට අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. මීළඟට Vario Systems Private Limited නියෝජනය කරමින් NCQP2021 SpaceX කණ්ඩායම තමයි මේ ආකාරයට සම්මාන ලබා ගන්නේ. මීළඟට සූදානම්ව සිටින SLT Mobitels නියෝජනය කරමින් Think Tank ඒ වගේමයි ලංකා Hospitals Corporations නියෝජනය කරමින් Silver Lines ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා මෙත්ලිය නියෝජනය කරමින් සුධාරක ලක්මාල් ඒ වගේමයි Atlas Axila නියෝජනය කරමින් IG රත්නසූරිය සූදානම්ව සිටින. මීළඟට SLT Mobitel නියෝජනය කරමින් රාගම ආයතනය නියෝජනය කරමින් Think Tank මේ අවස්ථාවේදී සම්මාන ලබා ගන්න ආකාරය තමයි ඔබට දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. අපි ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා SLT Mobitel රාගම නියෝජනය කරමින් Think Tank කණ්ඩායමට වේදිකාවට පැමිණෙන ලෙස. ඒ වගේම සූදානම්ව සිටින ශ්‍රී ලංකන් ස්කේටරින් නියෝජනය කරන ටීම් Fix IT7 කණ්ඩායම සූදානම්ව සිටින. SLT Mobitel රාගම ආයතනය නියෝජනය කරන Think Tank කණ්ඩායම ඒ ආකාරයෙන් සම්මාන ලබා ගන්න අතරතුරේ මීළඟට නැවතත් ලංකා Hospitals Corporations PLC නියෝජනය කරමින් Silver Line කණ්ඩායමට ඊටමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට. ඔබගේ අඛණ්ඩ අත්පොලසන් නාදය ඊටමත් ගෞරවයෙන් යුතුව අගය කර සිටිනවා. ඒ වගේම Samsung රජරට ටයිල්ස් නියෝජනය කරමින් KARP සුමනසිරි සූදානම්ව සිටින. මීළඟට ශ්‍රී ලංකන් Caterings Limited නියෝජනය කරමින් Team Fix IT7 කණ්ඩායමට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට. මෙම කණ්ඩායමත් ICC නැත්නම් ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ තමන්ගේ දක්ෂතාවය දක්වමින් ඒ සම්මානය හිමි කරගත් එක් කණ්ඩායමක් බවට පත් වෙනවා. ඒ ආකාරයට quality circles ඒ වගේම cross functional teams නියෝජනය කරමින් තමන්ගේ ආයතනයේ තිබෙනා වූ යම් ගැටලුවක් වෙන්නට පුළුවන් නැත්නම් තමන්ගේ ආයතනයේ ඵලදායීතාවය සහ තත්වය ඉහළට ඔසවා තබන්නට දායකත්වය ලබා දුන් ඒ සමාජිකයන් මේ අවස්ථාවේදී අපි ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව සිහිපත් කළ යුතුයි. ඒ වගේම ඊළඟට සූදානම් හයිසන් නැත්නම් අඛණ්ඩ වර්ධනය අඛණ්ඩ දියුණුව වෙනුවෙන් අපි සූදානම් තවත් පුද්ගලයන් 30 දෙනෙක් මේ අවස්ථාවේදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නට. ඒ සඳහා MS ක්‍රීඩා මෙත්ලිය ආයතනය නියෝජනය කරමින් සුධාරක ලක්මාල් ඔබට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා. අද දවසේදී මං හිතන්නේ නියෝජනය කරමින් සුපුන් අකලංක ඔබට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා මේ වේදිකාවට පැමිණෙන්නට ගියා. අපි සූදානම් ඒ කයිසන් සම්මානය කයිසන් වෙනුවෙන් ලබා දෙන්නා වූ සම්මානය MS ක්‍රීඩා මෙත්ලිය ආයතනයට ලබා දෙන්නට. টොප් 10 කියන කැටගරි එකේ තමයි ඔවුන් පසුවන්නේ. ඊළඟට Atlas Axila ආයතනයේ නියෝජනය කරමින් IG රත්නසූරිය ඔබට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට පැමිණෙන්නට ගියා. මං හිතන්නේ Atlas Axila ආයතනයත් හයිසන් කාණ්ඩය ඔස්සේ මං හිතන්නේ ජයග්‍රහණය ලබලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මං හිතන්නේ නිර්ණායකයන් කීපයක් පදනම් කරගෙන ඒ වගේම quality circles cross functional teams සහ kaizen මෙන්න මේ කණ්ඩායම් වලට අදාළව තමයි මේ ජයග්‍රහණ සිදුවන්නේ. ඒ වගේම Samsung රජරට Tiles Private Limited නියෝජනය කරමින් KARP සුමන හිමි සම්මානය තිලින කරන්නට අඛණ්ඩ වර්ධනය වෙනුවෙන් ඔබ ලබා දුන් දායකත්වය. ඒ ආකාරයෙන් අපි මම හිතන්නේ තවත් සම්මාන ප්‍රදානය කරන්නට අපිට කාල වේලා තියෙන අවස්ථාවේදී ඊටමත් ගෞරවයෙන් යුතුව
බෙහෙවිනි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබ සියලු දෙනාට සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා අප හා සමග එක්වීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම තිල්නේ ප්‍රදානය කිරීම සඳහා මේ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුවම ආරාධනා කරනවා වත්මන් සභාපතිතුමන් වන SLAAQP ආයතනයේ විපුල් කරුණාරත්න මහත්මයාට ඒ සමරු තිලිනය ප්‍රදානය කරන ලෙසට. Thank you, His Excellency Hideki Mizukoshi, and thank you, Mr. Vipul Kularatna, Ms. Rovini Senaviratna, and Mr. Yusuf Salim. Thank you. Ladies and gentlemen, we'd like to take this opportunity to introduce you to the ICQCC, or maybe take a few minutes of your time to brief you into the International Convention on Quality Control Circles. The International Convention on Quality Control Circles is an annual convention organized by countries in Asia. Prestigious cities will host its world-class convention premises. From the outset, this ICQCC seeks to showcase the best international quality circle teams by engaging them in a keenly fought competition that is assessed by a team of experienced judges hailing from diverse nationalities and industries. The prime objective of this convention is to keep the participants informed about the latest developments in the field of quality and further develop quality circle activities by mutually benchmarking the global movements and initiatives among various countries. The next ICQCC 2022 is to be held in Bali, Indonesia, and the gold winners of this NCQCP are eligible to participate in the international event. And while we are at it, I also would like to say a few words about the ICQCC 2024, which you might wonder why 2024, because that is to be held in our very own country, Sri Lanka. The ICQCC 2014 was held in Colombo, that was in October 2014 at the Bandaranaike Memorial International Conference Hall, and it was held under the theme Global Prosperity Through Enhanced Quality. And after 10 years, Sri Lanka will be hosting the ICQCC in 2024. In the current context, where Sri Lanka must position itself to take a major role in the global marketplace, a higher orientation towards quality and productivity would definitely be a great asset. Madhushan. කාර්තිකා කිව්වා වගේ මං හිතන්නේ 2022 වර්ෂය එහෙම නැත්නම් 2022 අවුරුද්දේ තියෙන ICC තරඟාවලියට මේ අද දවසේදී රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන ඔබ හැමතෙම අවස්ථාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබ සුදුසුකම් ලබනවා මේ 2022 ජාත්‍යන්තර ක්වොලිටි සර්කල්ස් තරඟාවලිය සඳහා ඉදිරිපත් වෙන්නට. ඒ වගේම තමයි ජාත්‍යන්තර තරඟාවලිය මේ 2022 වර්ෂයේදී පැවැත්වෙන්නේ ඉන්දුනීසියාවේ බාලි කියන ප්‍රදේශයේ තමයි පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන් රන් සම්මාන දිනාගත් ඔබ සියලු දෙනාට මම හිතන්නේ මේක තවත් අපි කිව්වොත් golden opportunity එකක් නැත්නම් රත්රන් අවස්ථාවක් කියලා අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. මොකද ඔබගේ දක්ෂතාවයේ කුසලතාවයේ හැකියාව සහ ඔබගේ ආයතනයේ නම ඒ විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ නම නැත්නම් ශ්‍රී ලාංකේය නාමය ජාත්‍යන්තරයට රැගෙන යන්නට ඩෙන්ටිටි එකක් දෙන්න අනන්‍යතාවයක් දෙන්නට හොඳ අවස්ථාවක් කරගන්නට පුළුවන් වෙනවා මේ අවස්ථාව. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්නට ඕනි කලින් කිව්වා වගේම 2024 අවුරුද්දේ මේ ජාත්‍යන්තර තරඟාවලිය පැවැත්වෙන්නේ අපගේ මව්බිමේ. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ. ඉතින් තව අවුරුදු හරියටම බැලුවොත් අපිට දෙකයි තියෙන්නේ. ඉතින් සියලු දෙනාට මතක් කරනවා SLAAQP ආයතනයේ වෙනුවෙන් සූදානම් වෙන්න දැන් තියාම අරමුණු කරන්න ලංකාවේ පැවැත්වෙන ඒ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟාවලියට එහෙම නැත්නම් සමුළුවට ඔබත් සහභාගී වෙන්න. ඒ වගේම ඔබගේ දක්ෂතාවය ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ විතරක් නොවේ එදිනම ඔබ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නට කටයුතු කරන්නට. ඉතින් ඒ සියල්ලත් මතක් කරන අතරතුරේ අපි සූදානම් වෙනවා ICQCC
සම්බන්ධයෙන් පුංචි වීඩියෝ පටයක් තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී අපි සූදානම් ඒ දෙසට යොමු වෙන්නට. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාට ආරාධනා කරනවා තිරය වෙතට යොමු වෙන්නට ගියා. අපි සූදානම් ඒ වීඩියෝ පටය ඔබට ප්‍රදර්ශනය කරන්නට. Remember 2014. SLAAQP was proud to host the ICQCC in Sri Lanka. The International Convention on Quality Control Circles was made at the Korean Control Conference 1975 in Seoul. Objective was to exchange ideas and experience in quality control circle activities in different countries. Thank you. And I also take this opportunity to announce you the next biggest event of the SLAAQP, and that is going to be the Green Productivity Award. SLAAQP believes that the green productivity cannot be isolated from environment. Productivity and environment cannot be the aspects of environment cannot be isolated. So therefore, they have integrated these two activities and introducing the green productivity account. And also, they are very proud to let you know that already for this year, they have 23 participants registered for the green productivity account. Marisha. කාර්තික කිව්වාගේ මම හිතන්නේ green productivity කියන සම්මානය මේ අවුරුද්දේ ඉඳලා SLAAQP ආයතනය විසින් හඳුන්වා දෙනවා. පරිසරය නැති තැන ජීවය පවතින්නේ නැහැ. අපිට ජීවත් වෙන්න නම් මේ පරිසරය අවශ්‍යයි. එසේනම් අපි කොහොමද මේ නව ලෝකයේත් එක්ක නැත්නම් මේ කාර්මිකකරණය සහ මේ සියලු තාක්ෂණය මේ සියල්ලත් එක්කම ව්‍යාපාරකරණය කරගෙන යන අතරතුරේ අපි කොහොමද මේ පරිසරයත් ඒ ආකාරයෙන්ම සුරක්ෂිත කරමින් ආරක්ෂා කරමින් අපි කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ? ආයතනයක් විදිහට විශාල වගකීමක් හිමි වෙනවා මේ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම. මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට ලංකාවේ තියෙන හැම ආයතනයක්ම තමන්ගේ වගකීම නොපිරිහෙලා ඉටු කරන්නට මම හිතන්නේ බැඳිලා සිටිනවා මේ පරිසරය සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ ඔබ ඉටු කරන වගකීම ඔබට අවස්ථාවක් එනවා ඒක පෙන්වන්නට පුළුවන්. ඒ තමයි මේ Green Productivity Awards කියලා කියන්නේ. ඔබ පරිසරය වෙනුවෙන් කොච්චර ප්‍රතිපත්තිවල සිටම ඔබගේ ක්‍රියාවලිය දක්වාම ඔබ කොච්චර දුරට ඒක නිර්වචනය කරනවා විතරක් නෙවෙයි ඔබ ක්‍රියාවෙනුත් පෙන්වනවද කියන එක මේ තුල ඔබට පෙන්වන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි නැවත වතාවක් මතක් කරනවා මේ Green Award සංකල්පයට මම හිතන්නේ ඔබටත් පුළුවන් අත්වල බැඳ ගන්නට. ඉතින් කාර්තිකා කිව්වා වගේ සෑහෙන කණ්ඩායම් ප්‍රමාණයක් නැත්නම් ආයතන ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී අපිට බලන්නට හැකියාව ලැබෙයි කොයි ආකාරයෙන්ද ඒ තමන්ගේ පරිසරය වෙනුවෙන් තියෙන ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාවට නංවලා ඔවුන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි සූදානම් වෙන්නේ ඊළඟට ලංකාවේ ආයතන ගණනාවක් මම හිතන්නේ ආයතන 200කට නොවැඩි නැත්නම් 200කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ quality circle නැත්නම් මේ තත්ත්ව පාලන වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් cross functional teams වෙන්න පුළුවන් මේ සඳහා එකතු වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒ ආයතනත් එක්ක බැලුවොත් මම හිතන්නේ අද දවසේදී අපිට හරිම සන්තෝෂයි කියන්නට බහුතරයක් පිරිස ඒ ආයතනය නියෝජනය කරමින් මේ අවස්ථාවට එකතු වෙලා තියෙනවා. කාර්තික. Thank you, Madhushan. Yes, ladies and gentlemen, we are at a marvelous event, and we are now going to continue into the second session of the afternoon, almost into the evening, and let's continue. Let's take about maybe a 5 minutes break,
and we'll continue into the second session. දෙවන අධීරය අපි තව මිනිත්තු 10කින් ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙනවා. මම හිතන්නේ ඔබට පුළුවන් මද වේලාවක් විවේක ලබා ගන්නට. අපි හරියටම මිනිත්තු 10කින් දෙවන අධීරය ආරම්භ කරනවා. ස්තුතියි.
කර සිටිනවා. Dear guests and participants, keeping the time factor in mind, we'd like to continue with the second session. So kindly come back to the auditorium. First she told me 5 minutes ago. කාල වේලාව ඉක්මනින් ගෙවී යන නිසා අපි ඔබ සියලු දෙනාට සිහිපත් කරනවා ඔබගේ අසුන් වලට පැමිණෙන්න. අපි සූදානම් දෙවන අධීරය එහෙම නැත්නම් සම්මාන ප්‍රදාන කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නට. ඒ නිසා නැවත වතාවක් ඔබගේ අසුන් වල අසුන් ගන්නා ලෙසට මතක් කර සිටිනවා. මොකද්ද නම ටීම් එකේ? අල්සෆි අප්‍රෝ ජෝඩන් වගේ තියෙනවා. මොකද ටෙක්නීෂියන් නම ටීම් එකේ නම. The technician. After the introduction only we will be doing it. So we can see it in there and put it. මේ නුවත් තියාගන්න. ඔයා මේකොල්ලේ තියාගන්න. එතකොට මේ දෙක තමයි
Thank you. Ladies and gentlemen, keeping the time factor in mind, we will soon begin the second session. Please be seated. Ladies and gentlemen, welcome to the second session of the National Convention on Quality and Productivity and Annual Ceremony 2021. We have two very eminent persons who have joined us today for the second session to grace this occasion, and therefore I'd like to welcome our President SLAAQP, Mr. Vipul Kularatne,
to welcome the chief guest and the keynote speaker. NCQP ආයතනයේ වත්මන් සභාපතිතුමන් වන විපුල් කරුණාරත්න මහත්මයාට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා දෙවන අධීරය වෙනුවෙන් සියලු දෙනා නැවත වතාවක් පිළිගන්නා ලෙසට. ආයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා හැමෝටම. ඔයාලා හැමෝම කලිනුත් පිළිගත්තා. අපේ මෙම දෙවන අධීරයේ ප්‍රධාන මුත්ත විදිහට අපි පැමිණි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් හා හිටපු හමුදාපති ජෙනරල් දයාරත්නායක මැතිතුමා පළමු කොට පිළිගන්නවා. ඊළඟට අප දෙවන අධීරයේ ප්‍රධාන කතිකයන් කීනෝට් ස්පීකර් විදිහට අපි ආරාධනා කර අපිත් එක්ක හැමදාමත් ඉන්න අපිත් එක්ක හැමදාමත් සිටින මහාචාර්ය අජන්ත ධර්මසිරි මහතා ඔබවත් පිළිගන්නවා. ඒකම මම පිළිගැනීම සඳහා වැඩිපුර කාලයක් ගත කරන්නේ නිසා මම නැවත වතාවක් ඔබ හැමෝගෙම ඉල්ලා සිටිනවා අපි මෙම NCQP තරඟාවලිය තෑගි ප්‍රදාන උත්සවයේ දෙවෙනි කොටසට සහභාගී වෙන්න කියලා බොහොම ස්තුතියි. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමාට. මම හිතන්නේ අපි සූදානම් වෙන්නේ අද දවස මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් හැමෝටම සුවිශේෂී දවසක් අපි තත්වය සහ ඵලදායීතාවය සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට. ඉතින් මෙවැනි ආකාරයේ සම්මන්ත්‍රණයක් එහෙම නැත්නම් මෙවැනි ආකාරයේ උත්සවයක් මේ ආකාරයෙන් පවත්වන්නට නම් අපි හැමෝම දන්නවා මේ පිටුපස බොහෝ දෙනෙක් සිටිනවා. ඒ බොහෝ දෙනාගෙන් එක් අයෙක් තමයි අපි අඳුනගන්නේ ස්පොන්සර්ස්ලා විදිහට. අපිට අනුග්‍රහය දක්වන අනුග්‍රහක බවතුන් විදිහට. ඉතින් මෙම තත්ත්ව සහ ඵලදායීතා සම්මාන උළෙල 2021 වර්ෂයේ වෙනුවෙන් ප්ලැටිනම් ස්පොන්සර් විදිහට කටයුතු කරන්නේ MAS ආයතනය. MAS ආයතනය පිළිබඳව මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී MAS ආයතනය තුල මේ තත්ත්වය සහ ඵලදායීතාවය එහෙම නැත්නම් මේ quality circles එහෙම නැත්නම් මේ cross functional teams මෙන්න මේ කියන දේ කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සහ මේ ආයතනය පිළිබඳව අපි සූදානම් මේ අවස්ථාවේදී පුංචි හඳුනා ගැනීමක් කරන්නට. ඒ සඳහා ඔබ සියලු දෙනාට ආරාධනා කරනවා මා සමග මෙම තිරයට එකතු වන්නට ගියා. අපි සූදානම් ස්පොන්සර් එහෙම නැත්නම් ප්ලැටිනම් ස්පොන්සර් වෙන මේ ආයතනය පිළිබඳව ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් නැත්නම් හඳුන්වා දීමේ වීඩියෝ පටය වෙත යොමු වෙන්නට. We believe in the power of purpose. The purpose that lies in building communities and fostering environments. The purpose in harnessing human capital and ambition. The purpose in the solitary pursuit of courage in change. At MAS, we are the spirit, the passion in each of the 99,000 people who work with us. We are the learners, the soul earners, the yearners across 53 plants worldwide. We are the people across 16 countries. We ensure our diverse communities are safe, empowered, and are given the tools to be the innovators and architects of a sustainable world. To us, sustainability is not a hopeful buzzword, but a future built within our practices. From our emission water treatments and biogas harnessing to becoming energy positive by 2025, we ensure our business leaves a legacy of vibrant climate action. Our place in this world, our place in history, will be defined not by our triumph, but by our service. It will be defined by the hard choices we make, our commitment to the earth, our drive to be a force for ethical fashion and positivity in our practices. We believe in people and the fire within them.
We believe that the lives of people, the health of our planet, and sustainability are worth transforming business as the world knows it. And to us, this change is courage. දිරිය දිනන මිනිසුන්ගේ සොඳුරු අවකාශය. මම හිතන්නේ ප්ලැටිනම් ස්පොන්සර් අනුග්‍රහක බෞතුන් විදිහට මම හිතන්නේ එමේස් ආයතනය ඔබ දකින්නට ඇති කොයි ආකාරයෙන්ද මේ තත්වකව එහෙම නැත්නම් ක්වොලිටි සර්කල්ස් ආයතනය තුල බිහි කරලා තියෙන්නේ ආයතන තුල පවත්වාගෙන යන්නේ. ඒ වගේම මම හිතන්නේ අවසන් වතාවට ඔබ දැක්ක ඒ ගීතයත් එක්ක ඒ තමයි ඒ සඳහා බැඳුණු කණ්ඩායම් එකමුතුව තමන් සහ තමන්ගේ ආයතනය ඉදිරියට ගෙනියන අතරතුරේ ඒ අවස්ථාවන් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ඒ අවස්ථාවන් තුල දීප්තිමත් භාවයට සහ බැබලීමට ලක් වෙන ආකාරය. ඉතින් මේ විදිහට MS ආයතනය ප්ලැටිනම් ස්පොන්සර් විදිහට අද දවසේදී මෙම සමළුව සඳහා අනුග්‍රහය දක්වන අතරතුර ඒ ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මතක් කර සිටිනවා. අපි ඊළඟට සූදානම් නැවතත් සම්මාන ප්‍රදානය කරන්නට. සම්මාන ප්‍රදානය කරන්නට මත්තෙන් මා සූදානම් සම්මාන ලබා ගැනීම සඳහා මම නම් කියවන මෙම ආයතනවල කණ්ඩායම්
කලින් වගේම මාගේ වම් අත පැත්තේ ඔබට පෙළ ගැසෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එතෙන්ද ළඟා වෙන්න කියලා මා ඊටමත් ගෞරවයෙන් මතක් කරනවා. පළවෙනියෙන්ම Haley's Advantage 3PL Plus The Gladiators කණ්ඩායම, ඒ වගේම MA's ක්‍රීඩා MOS Talent Up කණ්ඩායම, ඒ වගේමයි Samson Compounds Private Limited Option කණ්ඩායම, ඒ වගේම MA's Linear Aqua Naivala Aqua Squadron කණ්ඩායම, ඒ වගේම Atlas Axila නියෝජනය කරමින් Tech Engineering කණ්ඩායම, Atlas Axila නියෝජනය කරමින් Arrows කණ්ඩායම, ඒ වගේමයි MA's Intimates Casual Line Unichala නියෝජනය කරමින් Team Genius, MA's ක්‍රීඩා Campus PDC නියෝජනය කරමින් Technical Team, ඒ වගේම MA's ක්‍රීඩා Synergy අවිසාවේල නියෝජනය කරමින් Super 5 කියන මෙන්න මේ කණ්ඩායම් පෙළ ගැසෙන්න කියා මා ඊටමත් ගෞරවයෙන් මතක් කර සිටිනවා. එසේනම් අපි සූදානම් ඔබට සම්මාන ප්‍රදානය කරන්නට. සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා මා ඊටමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා අප හා සමග සහසම්බන්ධ වෙන ලෙසට. ඒ වගේමයි එතුමාම මේ වේදිකාවට රැගෙන ඒම සඳහා ඊටමත් ගෞරවයෙන් මා ආරාධනා කරනවා සුරනිලි ඩයස් මැතිනිය, ඒ වගේම ජූඩ් ෆර්නෑන්ඩෝ මහත්මයාට ඊටමත් ගෞරවයෙන් මා ආරාධනා කරනවා. ඒ තමයි MA's ආයතනය නියෝජනය කරමින් අද දවසේදී සහසම්බන්ධ වෙන Group CEO Process Excellence MA's Innovation යූසුෆ් සලීන් මහත්මයාට ඊටමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට පැමිණ ලෙසට. අපි සූදානම් ඔබගේ දෑතින් මේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම් වලට සම්මාන ලබා දෙන්නට. ඒ වගේම එතුමන්ව වේදිකාවට රැගෙන ඒම සඳහා නැවත වතාවක් සුරනිලි ඩයස් මැතිනිය වගේම ජූඩ් ෆර්නෑන්ඩෝ මහත්මයා ඊටමත් ගෞරවයෙන් මතක් කරනවා එතුමන්ව වේදිකාව මතට රැගෙන එන ලෙසට. එසේනම් අපි සූදානම් නැවත වතාවක් සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා. මා ප්‍රථමයෙන් සූදානම් Haley's Advantage 3PL Plus ආයතනය නියෝජනය කරමින් The Gladiators කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේමයි මීළඟට MA's ක්‍රීඩා MOS Talent Up කණ්ඩායම සූදානම්ව සිටින්න. ඔබගේ අඛණ්ඩ අත්පොලසන්නාදය ඉතාමත් ගෞරවනීය ලෙස සිහිපත් කර සිටිනවා. මීළඟට MA's ක්‍රීඩා MOS නියෝජනය කරමින් Talent Up කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. අද දවසේදී රන් රිදී සහ ලෝකඩ වශයෙන් සම්මාන දිනාගනු ලබනවා. මීළඟට Samson Compounds Private Limited. Samson ආයතනය නියෝජනය කරමින් Option කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේමයි මීළඟට සූදානම්ව සිටින MA's ක්‍රීඩා මිහින්තලේ Brave Lion, ඒ වගේම MA's Unichala බියගම Team Excellent, ඒ වගේම Atlas Axila Strong කණ්ඩායම. මෙන්න මේ කණ්ඩායම් පෙළ ගැසී සිටින. මීළඟට MA's Linear Aqua Naivala Aqua Squadrons රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. Aqua Squadron කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන අවස්ථාවයි මේ. මීළඟට Atlas Axila Tech Engineering කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. Atlas ආයතනය නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වූ එක් කණ්ඩායමක් තමයි ඔබ ඒ ආකාරයට සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන බව දකින්න. මීළඟට Atlas ආයතනය නියෝජනය කරමින් නැවතත් Arrow කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා.
මීළඟට සූදානම්ව සිටින MS Unichela Linear Clothing Production 2 Unichela Clothing Team B Quality 2 Unichela Linear Clothing Cutting 1 ඒ වගේමයි Unichela Linear Clothing Tuskers Q5 මීළඟට MS Intimates Casual Line Unichela Team Genius Run සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. Casual Line ආයතනයේ නියෝජනය කරමින් තමයි Team Genius ඒ ආකාරයෙන් Run සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නේ. ඊළඟට MS Krida Campus PDC Technical Team Run සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ක්‍රීඩා කැම්පස් නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ ටෙක්නිකල් කණ්ඩායමයි මේ ආකාරයට රන් සම්මාන ලබා ගන්නේ. ඊළඟට MS ක්‍රීඩා සිනර්ජි නියෝජනය කරමින් සුපර් 5 කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට ඇට්ලස් ආයතනයෙන් නියෝජනය කරන Speeders Brave Lions සූදානම්ව සිටින ඊළඟට MS Unichela Linear Clothing Division පල්ලේ කැලේ Cutting 3 කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට MS ක්‍රීඩා මිහින්තලය Brave Lions කණ්ඩායම සූදානම්ව සිටින. MS ක්‍රීඩා මිහින්තලය Brave Lions රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට ලංකා ස්පෙෂල් ස්ටීල්ස් ආයතනය නියෝජනය කරන අවනෙතා කණ්ඩායම ඒ වගේමයි මේ සින්ටිමෙන්ට්ස් යුනිචෙලා නියෝජනය කරන ඩ්‍රීම් ක්ලස්ටර්ස් සූදානම්ව සිටින MS යුනිචෙලා බියගම ටීම් එක්සලන්ට් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේමයි MS ක්‍රීඩා ෂේඩ් ලයින් නියෝජනය කරන Arrow කණ්ඩායම ඒ වගේම Ansel Textiles නියෝජනය කරන Yarn Covering ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා Jordan නියෝජනය කරන The Technical කණ්ඩායම සූදානම්ව සිටින. ඊළඟට Atlas Axela Strong කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට MS Unichela Linear Clothing Division පල්ලේ කැලේ Team Production රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට MS Unichela Linear Clothing Division පල්ලේ කැලේ Team B කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. නැවතත් MS Unichela Linear Clothing Division පල්ලේ කැලේ Cutting 1 රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. MS Unichela Linear Clothing Division පල්ලේ කැලේ Cutting 1 කණ්ඩායම තමයි මේ ආකාරයට රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නේ. ඊළඟට MS Unichela Linear Clothing Division පල්ලේ කැලේ
Team Tuskers Q5 රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. කණ්ඩායමක් ලෙස Tamanගේම ගැටලුවක් ස්වේච්ඡාවෙන් විසඳමින් එළබාගත් ජයග්‍රහණයක මොහොත එහෙම නැත්නම් ඒ ජයග්‍රහණයේ සතුට සමරන අවස්ථාවයි මේ. ඊළඟට ඇට්ලස් ඇක්සීලියා ස්පීඩර්ස් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඇට්ලස් ඇක්සීලියා ආයතනයේ නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වන ස්පීඩර්ස් කණ්ඩායම තමයි මේ ආකාරයට රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නේ. නැවත වතාවක් ඇට්ලස් ආයතනයේ නියෝජනය කරමින් බ්‍රේව් ලයන් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. බ්‍රේව් ලයන් කණ්ඩායම රන් සම්මානයක් හිමි කරගන්නවා ඇට්ලස් ආයතනය වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවේදී. ඊළඟට ලංකා ස්පෙෂල් අවනෙත ඒ වගේම මේ සින්ටිමෙන්ට්ස් යුනිචලා ඩ්‍රීම් ක්ලස්ටර්ස්. ඊළඟට ලංකා ස්පෙෂල් ස්ටීල්ස් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරමින් අවනෙත කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. MS ක්‍රීඩා ෂේඩ් ලයින් ඇරෝ කණ්ඩායම සහ ඇන්සල් ටෙක්ස්ටයිල්ස් යාන් කවරින් ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා ජෝඩන් ද ටෙක්නිකල් ටීම් සූදානම්ව සිටිනවා. නැවත වතාවක් MS ඉන්ටිමේට්ස් යුනිචලා පානදුර ඩ්‍රීම් ක්ලස්ටර්ස් රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. MS ක්‍රීඩා ෂේඩ් ලයින් ඇරෝ ද ඇරෝ කණ්ඩායම රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඇන්සල් ටෙක්ටයිල්ස් නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ යාන් කවරින් කණ්ඩායම රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේම ඊළඟට සූදානම්ව සිටින MS ක්‍රීඩා ජෝඩන් නියෝජනය කරන ද ටෙක්නිකල් කණ්ඩායම ඒ වගේමයි හේමාස් මැනුෆැක්චරින් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් හරිකන් ඒ වගේම MS ඉන්ටිමේට්ස් යුනිචලා පානදුර කටින් චැලෙන්ජර්ස් CBL ෆුඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් CCB ඇචීවර්ස් කණ්ඩායම් සූදානම්ව සිටින. ඊළඟට MS ක්‍රීඩා නියෝජනය කරමින් ද ටෙක්නිකල් ටීම් රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේම MS ඉන්ටිමේට්ස් ස්ලිම් ලයින් ඩිවිෂන් නියෝජනය කරමින් ස්ලිම් FG ඒ වගේම හේලිස් ඇඩ්වාන්ටේජ් 3PL ටීම් ALC සූදානම්ව සිටින. ඊළඟට හේමාස් මැනුෆැක්චරින් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරමින් හරිකේන් කණ්ඩායම රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට MS ඉන්ටිමේට්ස් යුනිචලා පානදුර කටින් චැලෙන්ජර්ස් කණ්ඩායම රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට CBL ෆුඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් නියෝජනය කරන CCB ඇචීවර්ස් ඒ වගේම MS ඉන්ටිමේට්ස් ස්ලිම් ලයින් ස්ලිම් FG සූදානම්ව සිටින්න. ඒ වගේමයි හේලිස් ඇඩ්වාන්ටේජ් 3PL+ ටීම් ALC සූදානම්ව සිටින්න. ඊළඟට CBL Foods International Private Limited නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වන Achievers කණ්ඩායම ලෝකඩ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේම Camso Lodsa නියෝජනය කරන WMD Paint කණ්ඩායම MS Intimate Slimline නියෝජනය කරමින් උදිත පියතිලක ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා සිනර්ජි නියෝජනය කරමින් කමනි අබේරත්න සූදානම්ව සිටින්න. ඊළඟට MS Intimate Slim Line Division නියෝජනය කරමින් Slim FG කණ්ඩායම ලෝකඩ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා.
මීළඟට Haleys Advantage 3PL Plus නියෝජනය කරමින් Team ALC රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට Camso Lodestar Private Limited නියෝජනය කරන WMD Paint කණ්ඩායම සූදානම් සිටිනවා. නැවත වතාවක් Camso Lodestar Private Limited නියෝජනය කරමින් WMD Paint කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. MS Intimate Slimline Division නියෝජනය කරමින් උදිත පියතිලක ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන වේදිකාවට පැමිණෙන්නට කියා අපි සූදානම් සම්මාන ප්‍රදානය කරන්නට. මේ සම්මානය හිමිවන්නේ කයිසන් එහෙම නැත්නම් අඛණ්ඩ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් දැක් වූ ඒ නිර්මාණය නැත්නම් ඒ කුසලතාවය වෙනුවෙන් තමයි මේ සම්මානය ඔහුට පුද කරනු ලබන්නේ. MS Intimate Slimline Division තමයි මේ ආකාරයට සම්මාන ලබා ගන්න. ඒ වගේමයි MS ක්‍රීඩා සිනර්ජි නියෝජනය කරමින් KSDM කමනි අබේරත්න ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට පැමිණෙන්නට කියා මේ සම්මානය හිමි වන්නේ කයිසාන් සම්මානයක් හැටියටයි. Group CEO Process Excellence MAS Innovation යුසුෆ් සලීම් මැතිතුමනි ඔබතුමාට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද දවසේදී සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා අප හා සමග සහසම්බන්ධ වීම නිමිත්තෙන්. ඒ වගේම තමයි සමරු තිලනයක් අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ පිළිගන්වන ලෙසට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා සුරණී ඩයස් මැතිණියට. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි මීළඟට සූදානම් තවත් සම්මාන ඔබ වෙත ප්‍රදානය කරන්නට. සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා මා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරන්නට කැමැති වේදිකාවට පැමිණෙන්නට කියා. ඊට මත්තෙන් මා සූදානම් සම්මාන ලබා ගැනීම සඳහා සූදානම් කණ්ඩායම් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නම්. වේදිකාව ඉදිරියට එක්වන ලෙසට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මතක් කර සිටිනවා. ප්‍රථමයෙන් MS ක්‍රීඩා අල් සෆි අපරල් මැනුෆැක්චරින් ජෝර්ඩන් ආයතනය නියෝජනය කරමින් ටීම් ඇක්වා කණ්ඩායම ඒ වගේම ඇට්ලස් ඇක්සීලා ආයතනය නියෝජනය කරමින් ඩයිනමික් ජයන්ට්ස් ඒ වගේම MS ඉන්ටිමේට්ස් යුනිචලා නියෝජනය කරමින් ටීම් අන්බීටබල් ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා අල් සෆි අපරල් මැනුෆැක්චරින් නියෝජනය කරමින් සහබ් ස්ටාර්ස් ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා මෙත්ලිය නියෝජනය කරමින් ද බුලට් MS ක්‍රීඩා ෂේඩ් ලයින් නියෝජනය කරමින් ඇල්පා ඒ වගේමයි යුනිදිල් පැකේජ් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරමින් චැලෙන්ජර් ඒ වගේමයි ඉලාස්ට්‍රොමික් ඉන්ජිනියරිං නියෝජනය කරමින් ප්‍රතිභා මෙන්න මේ කණ්ඩායම් වලට වේදිකාව අභියසට එකතු වෙන ලෙසට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මතක් කර සිටිනවා. අපි එහෙනම් සූදානම් ඔබට සම්මාන ප්‍රදානය කරන්නට. සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව වේදිකාවට පැමිණ ලෙසට අපි ආරාධනා කරනවා. MS ක්‍රීඩා ආයතනය නියෝජනය කරමින් සාමාන්‍ය අධිකාරී ලීන් අංශය නියෝජනය කරමින් තරංග නානායක්කාර මහත්මයාට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේමයි MS ක්‍රීඩා සිනර්ජි ආයතනය නියෝජනය කරමින් සාමාන්‍ය අධිකාරීතුමන් වන විමල් රත්න අතපත්තු මහත්මයා ඇතුළු ඔබ දෙපළට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට පැමිණ ලෙසට. ඒ වගේමයි වේදිකාවට කැඳවා ගැනීම සඳහා නිමල් පෙරේරා මහත්මයා සහ ඒ වගේම රුවනී සෙනවිරත්න මහත්මිය ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා.
රුවිනි සෙනවිරත්න අපි ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා. ඒ වගේමයි අප හා සමග එකතු වෙන්නට ගියා ටෝනි උක්වත්වගේ මහත්මයාටත් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා. එසේනම් අපි සූදානම් ප්‍රථමයෙන්ම MS ක්‍රීඩා අල් සෆි ඇපරල් මැනුෆැක්චරින් ජෝර්ඩන් නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ ටීම් ඇක්බා කණ්ඩායමට සම්මාන ප්‍රදානය කරන්නට. ඔව් ඇක්බා කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට ටීම් ඇට්ලස් ඇක්සීලා නියෝජනය කරමින් ඩයිනමික් ජයන්ට්ස් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඔබගේ අත්පොළ සන්නාදය ඉතාමත් ගෞරවනීයයි. මේ සම්මාන හිමි කරගන්නා සියලු දෙනා ධෛර්යමත් කරන්නට. ඩයිනමික් ජයන්ට්ස් කණ්ඩායම තමයි මේ ආකාරයෙන් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නේ. මීළඟට MS ඉන්ටිමට්ස් යුනිචෙලා පානදුර ටීම් අන්බීටබල් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. MS ක්‍රීඩා අල් සෆි නියෝජනය කරමින් සහබ් ස්ටාර්ස් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට සූදානම් සිටින MS ක්‍රීඩා මෙත්ලිය ද බුලට් ඒ වගේමයි MS ක්‍රීඩා ෂේඩ් ලයින් ඇල්ෆා කණ්ඩායම සූදානම්ෙන් සිටිනවා. නැවතත් MS ක්‍රීඩා මෙත්ලිය ද බුලට් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේමයි මීළඟට සූදානම් සිටින්න හේලීස් ඇඩ්වාන්ටේජ් 3PL+ අයිස් බ්‍රේකර්ස් MS ක්‍රීඩා කැම්පස් මිත් බ්‍රේකර්ස් MS ක්‍රීඩා සිනර්ජි කලර් රූම් බොයිස් සූදානම් සිටින්න. MS ක්‍රීඩා ෂේඩ් ලයින් ඇල්පා කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේම සූදානමින් සිටින MS යුනිචෙලා බියගම Magnificent 5 කණ්ඩායම සූදානමින් සිටින. මීළඟට යුනිදිල් පැකේජ් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වන කණ්ඩායම චැලෙන්ජර් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. කැම්සෝ ආයතනය නියෝජනය කරන ඊගල් ආයි කණ්ඩායම ඒ වගේම ඉලාස්ට්‍රෝමික් ඉංජිනියරින් නියෝජනය කරන විපරම කණ්ඩායම ඒ වගේමයි ඇට්ලස් නියෝජනය කරන ක්‍රියේටර් ලංකා ස්පෙෂල් ස්ටීල් නියෝජනය කරන ටාගට් කණ්ඩායම් සූදානම්ව සිටින්න. ඉලාස්ටෝමරික් ඉංජිනියරින් නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ ප්‍රතිභා කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. එක දිගට අඛණ්ඩව රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන ආකාරය තමයි අද දවසේදී ඔබට අපට මේ ආකාරයෙන් දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. මීළඟට හේලීස් ඇඩ්වාන්ටේජ් 3PL+ නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වන අයිස් බ්‍රේකර්ස් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. අයිස් බ්‍රේක් කරමින් තමයි මං හිතන්නේ එම කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නේ. මීළඟට ඇට්ලස් ආයතනයේ නියෝජනය කරන එඩිතර සහ පාත් ෆයින්ඩර්ස් කණ්ඩායම් සූදානම්ව සිටින්න. නැවතත් MS ක්‍රීඩා කැම්පස් PDC නියෝජනය කරමින් සහභාගී වුණ මිඩ් බ්‍රේකර්ස් කණ්ඩායම
රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට මේ ක්‍රීඩා සිනර්ජි ආයතනය නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ කලර් රූම් බොයිස් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. එමේස් යුනිචෙලා බියගම නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ මැග්නිෆිසන්ට් 5 කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේම එමේස් ඉන්ටිමේට්ස් කැෂුවල් ලයින් ටීම් C යුනිචෙලා ලිනියා ක්ලෝදින් ඩිවිෂන් ද ඇචීවර්ස් Q4 මෙල්ස්ටාර් හොස්පිටල්ස් රාගම ට්‍රෙෂර් කණ්ඩායම් සූදානමින් සිටින්න. මීළඟට කැම්සෝ ලෝඩ්ස්ටාර් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරමින් ඊගල් අයි නැවත වතාවක් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට ඉලාස්ටෝමරික් ඉන්ජිනියරිං කම්පනි ලිමිටඩ් නියෝජනය කරන විපරම කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට සූදානම්ව සිටින්න සැම්සන් ආයතනය නියෝජනය කරන හවුක් අයි ඒ වගේම මේ සින්ටිමේට්ස් තුරුලි QA ස්ක්වාඩ් ඇන්සල් ටෙක්ස්ටයිල්ස් ලංකා ගුඩ් විෂනර්ස් ඒ වගේම හේමාස් මැනුෆැක්චරින් ඇවෙන්ජර්ස් සූදානම්ව සිටින්න. නැවත වතාවක් ඇට්ලස් ඇක්සීලා කම්පනි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරමින් ක්‍රියේටර් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ක්‍රියේටර් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන අවස්ථාවයි ඔබ මේ දකින්නේ. මීළඟට ලංකා ස්පෙෂල් ස්ටීල්ස් නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ ටාගට් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට ඇට්ලස් ඇක්සීලා කම්පනි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ එඩිතර කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. නැවත වතාවක් ඇට්ලස් ආයතනය නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ පාත් ෆයින්ඩර්ස් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. MS Intimates Casual Line Unicella Private Limited Team Z කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේමයි MS Intimates Unicella පානදුර Game Changers Team Alpha ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා Synergy Zero Risk කණ්ඩායම් සූදානම්ව සිටින්න. MS Unicella Linear Clothing Division Pallekale The Achievers Q4 කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ලංකා හොස්පිටල්ස් නියෝජනය කරන Caring Heart ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා මෙත්ලිය ඉනෝවා කණ්ඩායම් සූදානම්ව සිටින්න. ඊළඟට Melstar Hospitals Ragama Treasure රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා.
මෙල්ස්ටර් හොස්පිටල්ස් රාගම නියෝජනය කරමින් ට්‍රෙෂර් කණ්ඩායම තමයි මේ ආකාරයෙන් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නේ. මීළඟට සැම්සන් කම්පවුන්ඩ්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරන හවුක් ආයි කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. අඛණ්ඩව රන් සම්මාන ප්‍රදානය සිදුවෙන අතරතුරේ මං හිතන්නේ මේ තමයි කණ්ඩායම් වල තියෙන ශක්තිය, ජවය, ඒ තුලින් ඔවුන් ලබාගත් කුසලතා, දක්ෂතා අතරින් තමයි අද දවසේදී මෙවන් සම්මාන ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේමයි ඊළඟට MS Intimates තුරුලී ආයතනය නියෝජනය කරමින් QA ස්ක්වොඩ් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට ඇන්සල් ටෙක්ස්ටයිල්ස් ලංකා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ගුඩ් විෂනර්ස් රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඔවුන් රිදී සම්මානය හිමි කරගන්න අවස්ථාව තමයි ඔබට දැන් මේ දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඇන්සල් ටෙක්ස්ටයිල්ස් ලංකා නියෝජනය කරන ගුඩ් විෂනර්ස් කියන ඒ තත්ත්ව කවය තමයි මේ ආකාරයෙන් රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නේ. මීළඟට හේමාස් මැනුෆැක්චරිං ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ ඇවෙන්ජර්ස් කණ්ඩායම රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ටීම් ඇවෙන්ජර්ස් රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේමයි MS Intimates යුනිචෙලා පානදුර ගේම් චේන්ජර්ස් රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට MS Intimates යුනිචෙලා පානදුර නියෝජනය කරමින් ටීම් ඇල්ෆා රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඔබගේ අත්පොළ සන්නාදය ඉතාමත් ගෞරවනීයයි මේ අවස්ථාවේ මං හිතන්නේ මේ සම්මාන ලබා ගන්නා පිරිස දිරිමත් කරන්නට. මීළඟට MS ක්‍රීඩා සිනර්ජි නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ සීරෝ රිස්ක් කණ්ඩායම රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට ලංකා හොස්පිටල්ස් කෝපරේෂන්ස් PLC ලංකා හොස්පිටල්ස් නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ කෙයාරිං හාර්ට් කණ්ඩායම ලෝකඩ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. MS ක්‍රීඩා මෙත්ලිය MS ක්‍රීඩා මෙත්ලිය නියෝජනය කරන ඉනෝවා කණ්ඩායම ලෝකඩ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ ආකාරයෙන් සම්මාන ලබා ගන්න අතරතුරේදී අපි සූදානම් වෙන්නේ බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේදී සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා අපහා සහ සමග සම්බන්ධ වුණ MS ක්‍රීඩා ආයතනයේ සාමාන්‍ය අධිකාරී ලීනාංශය නියෝජනය කරන තරංග නානායකාර මහත්මයාටත් ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා සිනර්ජි ආයතනයේ නියෝජනය කරන සහ එහි සාමාන්‍ය අධිකාරීතුමන් හැටියට කටයුතු කරන විමලරත්න අතපත් වූ මහත්මයා ඇතුළු ඔබ දෙපළට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී අපහා සමග සහ සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධයෙන් සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා. ඒ ආකාරයෙන් රන් රිදී ලෝකඩ සම්මාන හිමි කරගන්නකොට විශේෂයෙන් නැවත වතාවක් මතක් කරන්නට ඕනි මේ ආකාරයෙන්ම ඔබට හැම අවුරුද්දකම අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ධෛර්යය ගන්න ලබන අවුරුද්දේ ඉදිරිපත් වෙන්න.
විශේෂයෙන් අපි මතක් කරා 2022 අවුරුද්දේ ICC තරඟාවලිය සඳහා අද දවසේදී රන් සම්මාන දිනාගත් සියලුම කණ්ඩායම් සුදුසුකම් ලබනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් වෙනවා ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වෙන්නටත්. ඔබ දැනටමත් ඒ සඳහා සුදුසුකම් ලබා අවසానයි. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්නට ඕනි 2024 අවුරුද්ද ඊටමත් සුවිශේෂී අවුරුද්දක් අප හැමදෙනාටම. ඒ තමයි ජාත්‍යන්තර සමුළුව පැවැත්වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් තරඟාවලිය ඇතුළු ඒ සියල්ලම පැවැත්වෙන්නේ අපේ රටේ ශ්‍රී ලංකාවේ. ඉතින් හොඳ අවස්ථාවක් ඒ ජාත්‍යන්තර වේදිකාවක ඔබේ දක්ෂතාවය, කුසලතාවය සහ ඔබගේ ආයතනයේ නම ඒ වගේම ශ්‍රී ලාංකේය නාමය ලෝකයට ගෙනියන්නට හොඳ අවස්ථාවක් බවට පත් වෙයි. ඉතින් එයත් මතක් කරන අතරතුරේ අපි මීළඟට සූදානම් තවත් සම්මාන ප්‍රදානය කරන්නට. මීළඟට සම්මාන ලබා දීම සඳහා අපි සූදානම් වෙනවා. මෙන්න මේ කණ්ඩායම් වලට මම ආරාධනා කරන්නට කැමතියි. පෙළ ගැසෙන්න කියා අපි ඉතා ඉක්මනින් සම්මාන ප්‍රදානය කරන්න සූදානම් නිසා. MS Intimates යුනිචලා පානදුර ටීම් එලිමිනේටර්ස් ඒ වගේමයි MS ක්‍රීඩා කැම්පස් PDC නියෝජනය කරන සිස්ටම් ඇන්ඩ් ඔපරේෂන් ටීම් ඒ වගේමයි MS ක්‍රීඩා සිනර්ජි ආයතනය නියෝජනය කරන ටීම් මායන්ස් MS ක්‍රීඩා MOS නියෝජනය කරමින් process up ඒ වගේමයි MS ක්‍රීඩා කැම්පස් PDC නියෝජනය කරන sourcing department සහ planning team ඒ වගේමයි global rubber industries නියෝජනය කරන Aquarius කණ්ඩායම ඒ වගේම Atlas ආයතනය නියෝජනය කරන Tryhard තීක්ෂණ සහ හේමාස් නියෝජනය කරන Bryans කණ්ඩායම සම්මාන ලබා ගැනීම සඳහා සූදානම් වන ලෙස ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මතක් කර සිටිනවා. සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව වේදිකාවට ආරාධනා කරනවා. MS ආයතනයේ ගෲප් ලීන් එන්ටර්ප්‍රයිස් හි සාමාන්‍ය අධිකාරීතුමන් වන චතුරංග සමරකෝන් මහත්මයාට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා අප හා සමග සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා එකතු වන ලෙසට. එතුමා වේදිකාවට රැගෙන ඒම සඳහා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා. මහින්ද සරණපාල කවුන්සිල් මෙම්බර් ඒ වගේමයි නියෝජ්‍ය සභාපති SLAAQP ආයතනයේ නියෝජනය කරන මේදානී සෝමසිංහ ඒ වගේමයි කමිටු සමාජික ශාමා පෙරේරා මහත්මියට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා එතුමාව වේදිකාවට රැගෙන එන ලෙසට. අපි සූදානම් තවත් සම්මාන ප්‍රදානය කිරීමට යොමු වන්නට. ප්‍රථමයෙන් සම්මාන ලබා ගැනීම සඳහා අපි ආරාධනා කරනවා MS Intimates යුනිචලා පානදුර ටීම් එලිමිනේටර්ස් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට MS ක්‍රීඩා කැම්පස් PDC System and Operation Team රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. MS ක්‍රීඩා කැම්පස් PDC නියෝජනය කරමින් තමයි System and Operation කණ්ඩායම මේ ආකාරයෙන් රන් සම්මාන දිනා ගන්න ලබන්නේ. මීළඟට MS ක්‍රීඩා සිනර්ජි MS ක්‍රීඩා සිනර්ජි ටීම් මයන්ස් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මයන්ස් කණ්ඩායම රන් සම්මානයක් දිනා ගන්න ආකාරය තමයි අපිට මේ අවස්ථාවේදී දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. MS ක්‍රීඩා MOS process up කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට MS ක්‍රීඩා කැම්පස් PDC Sourcing Department
රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. සෝසින් දෙපාර්තමේන්තුව නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වන කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේම ඊළඟට සූදානම් සිටින යුනිචෙලා, ලිනියා ක්ලෝතින්, චේසර්ස්, ඒ වගේම මෙල්ස්ටා හොස්පිටල් රාගම ඇචීවර්ස් කණ්ඩායම් සූදානමින් සිටින. ඊළඟට මේ ක්‍රීඩා කැම්පස් PDC ප්ලෑනින් ටීම් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට Global Rubber Industries නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ Aquarius කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේම MS Unichela, Linear Clothing, Tech Tribe කණ්ඩායම, ඒ වගේම Ansel Textiles නියෝජනය කරන Fabric Knitters කණ්ඩායම, ඒ වගේමයි Atlas ආයතනය නියෝජනය කරන Explorer කණ්ඩායමත් සූදානම්ව සිටිනවා. ඊළඟට Atlas Axila ආයතනය නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වන Try Hard කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේම Slimtex ආයතනය නියෝජනය කරන Wonder Woman, Bank of Ceylon, Team HR, ඒ වගේම Hemas Hospital නියෝජනය කරන Project 8 සූදානම්ව සිටිනවා. ඊළඟට නැවතත් Atlas තීක්ෂණ කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඇට්ලස් ඇක්සීලා ආයතනය නියෝජනය කරමින් තමයි මේ රන් සම්මානය තීක්ෂණ කණ්ඩායම දිනා ගනු ලබන්නේ. ඊළඟට මේ යුනිචෙලා ලීනියා ක්ලෝතින් ඩිවිෂන් පල්ලේ කැලේ. චේසර්ස් කණ්ඩායම රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. චේසස් කණ්ඩායම රිදී සම්මානයක් දිනා ගනු ලබනවා. ඊළඟට මෙල්ස්ටා හොස්පිටල්ස් රාගම නියෝජනය කරමින් ඇචීවර්ස් රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මෙල්ස්ටා හොස්පිටල්ස් නියෝජනය කරමින් ඇචීවර්ස් කණ්ඩායම තමයි මේ ආකාරයෙන් රිදී සම්මානය හිමි කරගන්න ලබන්නේ. ඊළඟට හේමාස් මැනුෆැක්චරිං ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරමින් හේමාස් මැනුෆැක්චරිං ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ බ්‍රේනර්ස් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට MS Unichela Clothing Division පාලක කැලේ Tech Tribe කණ්ඩායම රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට Ansel Textiles ලංකා ආයතනය නියෝජනය කරන කණ්ඩායම සූදානම්ව සිටිනවා. Fabric Knitters Ansel Textiles ලංකා නියෝජනය කරමින් රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. Fabric Knitters කණ්ඩායම රිදී සම්මානයක් හිමි කරගන්න අවස්ථාව තමයි අපට දකින්නට හැකියාව ලැබෙන මේ අවස්ථාවේදී. ඊළඟට Atlas Axila Company Private Limited Explorers නැවත වතාවක් රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. MS Slimtex Division Unichela Panadura කණ්ඩායමේ නම Wonder Woman
ලෝකඩ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා MA Slim Tex Division Unicella Private Limited. ඊළඟට Bank of Ceylon නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ Team HR කණ්ඩායම ලෝකඩ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට Hemas Hospitals and Laboratory Chain. Project 8 කණ්ඩායම අංක 8 ලෝකඩ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. General Manager Group Lean Enterprise MAs චතුරංග සමරකෝන් මහත්මයාට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී පුද කරනවා. අද දවසේදී සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා සහ සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව. ඒ ආකාරයෙන් සම්මාන ප්‍රදානය කරනකොට අපි කලිනුත් මතක් කරා අපිට අමතක කරන්නම බැරි පාර්ශවයක් ඉන්නවා නැත්නම් පිරිසක් ඉන්නවා මේ අද දවස සාර්ථක කර ගැනීම පිටුපස. ඒ තමයි අනුග්‍රහක බවතුන්. ඉතින් අද දවසේදී අනුග්‍රහකත්වය දක්වනවා print media sponsor. එහෙම නැත්නම් විජය නිවුස් පේපර් ආයතනය තමයි අද දවසේදී එක් අනුග්‍රහක බවතෙක් බවට පත් වෙන්නේ මේ අවස්ථාව නැත්නම් මේ සම්මාන ප්‍රදාන උත්සවය සඳහා. ඉතින් අපි සූදානම් ඒ ආයතනය ගැන කෙටි හැඳින්වීමක්, ඒ වගේම ආයතනය කොයි ආකාරයෙන්ද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන තත්ත්වය සහ ඵලදායීතාවය සම්බන්ධයෙන් කියන එකත් අපිට පුංචි වීඩියෝවක් මගින් නරඹන්නටයි අපගේ සූදානම. ඒ සඳහා ඔබ සියලු දෙනාට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මේ තිරය සමග සහ සම්බන්ධ වන ලෙසට. එක්දහස් 979 වසරේ ආරම්භ කළ විජය පුවත්පත් සමාගම පාඨකයන්ට ගුණාත්මක වර්ණ මුද්‍රණ සහිත ප්‍රකාශන ලබා දීමේ අරමුණින් පිහිටුවා ඇති මුද්‍රණ ආයතනයකි. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට වෙබ් ඕෆ්සෙට් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් ස්ථාපිත කර ගුණාත්මක මුද්‍රණ සහිත වර්ණ ප්‍රකාශන ලබා දීමේ ගෞරවය හිමිවන්නේද විජය පුවත්පත් සමාගමටයි. එමෙන්ම සමාගම විසින් පරිසර හිතකාමී රසායනික ද්‍රව්‍ය සමග CTP තාක්ෂණය භාවිතා කරන උසස් තාක්ෂණයෙන් යුත් අධිවේගී ඔටෝ රෙජිස්ටර් 4 වෙබ් ඔෆ්සෙට් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් ස්ථාපිත කරමින් 2008 වසරේදී හෝකන්දර පරිශ්‍රය ආරම්භ කරන ලදී. කර්මාන්ත ශාලාව සහ පරිශ්‍රය පරිසර හිතකාමී ලෙස ශබ්ද ආරක්ෂිත මුද්‍රණ අංශයක් සහිතව සැලසුම් කර ඇත. කර්මාන්ත ශාලාව එහි අපජලය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කර ගෙවතු වගාව සහ ගොඩනැගිලි සිසිලෙන් සඳහා භාවිතා කරයි. එසේම කර්මාන්ත ශාලාව දිවා කාලීන මුද්‍රණ කටයුතුවලදී වර්ග මීටර් 61500කින් යුත් මුළු කර්මාන්ත ශාලාව සඳහා ස්වභාවික සූර්යාලෝකය භාවිතා කරයි. ලංකාදීප අද ඩේලි මිරර් සන්ඩේ ටයිම්ස් ඇතුළු ප්‍රකාශන බොහෝමයක් කරහා ජනතා ප්‍රසාදය දිනා ඇති විජය පුවත්පත් සමාගම ජාතික හරිත සම්මාන, ජාතික සුපිරිසිදු නිෂ්පාදන සම්මාන, ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන ඇතුළු ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර සම්මාන රැසකින් පුදලද ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියට අනුගතව මුද්‍රණ කටයුතු සිදු කරන උසස් ආයතනයකි.
අපි ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුවයි ඒ අනුග්‍රහක බවතුන් සිහිපත් කරන්නේ විජය නිවුස් පේපර් ආයතනයත් අද දවසේදී අනුග්‍රහක බවතුන් හැටියට මේ උත්සවය වෙනුවෙන් දායකත්වය ලබා දී තිබෙනක හෘදයාංගම නැවත වතාවක් මතක් කරනවා. අපි සූදානම් නැවතත් සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා. ප්‍රදානය කිරීමට මත්තෙන් මා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් මතක් කර සිටිනවා මෙම කණ්ඩායම් මම නම ඉදිරිපත් කරාට පසු වේදිකාව අභියසට පැමිණෙන ලෙසට. ඇට්ලස් ආයතනය නියෝජනය කරමින් හව්කීස් ඒ වගේම හේමාස් හොස්පිටල් නියෝජනය කරන ටීම් 3 ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා අල්සපි නියෝජනය කරන සස්ටේනබල් ස්ටාර්ස් ඒ වගේමයි MS ක්‍රීඩා සිනර්ජි නියෝජනය කරන ටීම් ෆියුචර් කණ්ඩායම CBL Food Products International නියෝජනය කරන Talented Savers කණ්ඩායම ඒ වගේමයි MS Intimates Unichela පානදුර නියෝජනය කරන Red Dragons MS Unichela Linear Clothing Division පල්ලේ කැලේ නියෝජනය කරන Training School Trainers ඒ වගේමයි Elastomeric Engineering Company Limited නියෝජනය කරන High Bond MS ක්‍රීඩා සිනර්ජි අවිස්සාවේල්ල නියෝජනය කරන Pad Printing ඒ වගේමයි MS Unichela Linear Clothing Division පල්ලේ කැලේ නියෝජනය කරන Production 1 Innovators කණ්ඩායම් ඉතා ඉක්මනින් වේදිකාව අභියසට පැමිණෙන්න කියා මා මතක් කරනවා. එසේනම් අපි සූදානම් මීළඟට තවත් සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා අපි විජය නිවුස් පේපර් ආයතනය නියෝජනය කරමින් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව වේදිකාවට එකතු වන ලෙසට ආරාධනා කර සිටිනවා ගෲප් CEO විජය නිවුස් පේපර්ස් ආයතනය ජනක රත්නකුමාර ඒ මහත්මයා වගේම විජය නිවුස් පේපර්ස් ආයතනය නියෝජනය කරමින් AGM Brands සුජිත් පතිරන්නහේ මහත්මයාට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා අප හා සමග වේදිකාවට එකතු වන ලෙසට ඒ දෙපළ මේ වේදිකාවට රැගෙන ඒම සඳහා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව කවුන්සිල් මෙම්බර් ඩොක්ටර් කාතිකා කතිරේසන් ඒ වගේමයි කවුන්සිල් මෙම්බර් දර්ශන් ලාල් චන්ද්‍ර මහත්මයා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ඔබ දෙපළට ආරාධනා කර සිටිනවා සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා ජනක රත්නකුමාර මහත්මයා සහ සුජිත් පතිරන්නේ මහත්මයා වේදිකාවට රැගෙන එන ලෙසට කැටුව එන ලෙසට. එසේනම් අපි සූදානම් නැවතත් සම්මාන ප්‍රදානය කරන්නට. තවත් රන් සම්මාන, රිදී සම්මාන, ඒ වගේම ලෝකඩ සම්මාන තිබෙනවා. ඔබ සූදානම්ද? ඔව්, ඔබ සූදානමින් ඉන්න බව අපි හොඳින්ම දන්නවා. ප්‍රථමයෙන්ම ඇට්ලස් ඇක්සීලා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ හව්කීස් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ආයතන ගණනාවක් පුද්ගලයන් රාශියක් ඔබගේ දෑත් එකතු කළ විට ඉතාමත් අලංකාරයි මේ සම්මාන ප්‍රධාන උත්සවය. හේමාස් හොස්පිටල්ස් ඇන්ඩ් ලැබොරටරි නියෝජනය කරමින් ටීම් 3 රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට MS ක්‍රීඩා අල්සාෆි ඇපරල් මැනුෆැක්චරිං ජෝර්ඩන් නියෝජනය කරන සස්ටේනබල් ස්ටාර්ස් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. MS ක්‍රීඩා සිනර්ජි අවිස්සාවේල්ල සිනර්ජි නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ ටීම් ෆියුචර් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට CBL Foods International Private Limited නියෝජනය කරන Talented Savers රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. CBL ආයතනය සිලෝන් බිස්කට් ලිමිටඩ් ආයතනය නියෝජනය කරන Talent Savers නැත්නම් Talented Savers කණ්ඩායම තමයි මේ ආකාරයෙන් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නේ. ඔබගේ දෑත් එකතු කරන්නේ අත්පොළ සන්නාදය ඉතාමත්
වටිනවා මේ අවස්ථාවේදී මේ දක්ෂයන් වෙනුවෙන්. MS Intimates Unicella පානදුර Red Dragon කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඉතාම අලංකාරයි. ඔබගේ අත්පොළ සන්නාදයෙන් ලැබෙන ඒ හඬ මං හිතන්නේ ඔවුන්ව දිරිමත් කරනවා නොඅනුමානයි. එක දිගට අපි අත්පොළ සන්නාදය පවත්වාගෙන යමු. MS Unicella Linear Clothing Division පල්ලේ කැලේ Training School Trainers රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. Trainers තමයි මේ රන් සම්මානයෙන් අද දවසේදී පිදුම් ලබන්නේ. MS Unicella Linear Clothing නියෝජනය කරමින්. මීළඟට Elastomeric Engineering Company Limited නියෝජනය කරමින් High Bond කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට සූදානම්ව සිටින Atlas ආයතනය නියෝජනය කරන Dream Makers, ලංකා Hospitals නියෝජනය කරන Healing Heart, Success, Silver Line, ඒ වගේම MS Intimates Casual Line නියෝජනය කරන ටීම් එකමුතු Intimates Unicella පානදුර නියෝජනය කරන ටීම් Solvers. මීළඟට MS ක්‍රීඩා Synergy අවිස්සාවේල්ල Pad Printing කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් දිනුම් ලබනවා. රන් සම්මානයක් හිමි කරගන්නවා MS ක්‍රීඩා Synergy Pad Printing කණ්ඩායම. MS Unicella Linear Clothing Division පල්ලකැලේ Production 1 Innovators කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා Campus PDC Development Team, MS Silverta, MMT Innovators, MS Unicella Linear Clothing RF Winners කණ්ඩායම් සූදානම්ව සිටින්න. නැවතත් Atlas Axilla Company Private Limited නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ Dream Makers කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. Dream Makers කණ්ඩායම තවත් රන් සම්මානයක් Atlas ආයතනයට හිමි කරන අවස්ථාවයි මේ ඔබට දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. මම හිතන්නේ ආයතනයක් විදිහට ඉතාමත් ගෞරවනීය ඒ වගේම අභිමානාත්මක අවස්ථාවක් විදිහට මේ අවස්ථාව හඳුන්වන්නට පුළුවන්. අද දවසේදී මේ සම්මාන දිනා ගන්නා හැම ආයතනයක් මම හිතන්නේ අභිමානයෙන් යුතුව ඔවුන් කටයුතු කරනවා කියන විශ්වාසයත් අපි තුල තියෙනවා. ලංකා Hospitals Corporations PLC නියෝජනය කරමින් Healing Heart රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. විවිධ අංශ නියෝජනය කරමින් විවිධ ආයතන මේ ආකාරයෙන් ඔවුන්ගේ තත්ත්ව කව ඉදිරිපත් කරමින් මේ සම්මාන ලබා ගන්නා ආකාරය තමයි අද දවසේදී අපි දකින්නේ. නැවතත් ලංකා Hospitals Corporations PLC Team Success රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේම CBL නියෝජනය කරන Win Crown, MS ක්‍රීඩා මෙත්‍රිය නියෝජනය කරන O2S, ඒ වගේමයි Synergy නියෝජනය කරන Win Win, ඒ වගේම Atlas නියෝජනය කරන ශක්ති, MS ක්‍රීඩා නියෝජනය කරන Team HR සහ Ansel නියෝජනය කරන Knitting Warriors සූදානම්ව සිටින්න. නැවතත් ලංකා Hospitals Corporation PLC Silver Line රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. නම Silver Line උනත් රන් සම්මානයෙන් තමයි අද දවසේදී ඒ කණ්ඩායම පිදුම් ලබන්නේ. මීළඟට MS Intimates Casual Line Unicella Private Limited ටීම් එකමුතු රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. නැවතත් MS Intimates
යුනිචෙලා පානදුර ටීම් සොල්වර්ස් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට මේ ක්‍රීඩා කැම්පස් PDC නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ ඩෙවලොප්මන්ට් ටීම් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ක්‍රොස් ෆන්ක්ෂනල් ටීම් එකක් විදිහට තමයි මේ ටීම් එක එකතු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විවිධ කණ්ඩායම් වලින් ඇවිල්ලා තමයි මේ ටීම් එක සැදුම්ලත් වෙලා තියෙන්නේ. එසේ සැදුම්ලත් වූ කණ්ඩායමක් තමයි අද දවසේදී ඩෙවලොප්මන්ට් ටීම් හැටියට රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නේ. මීළඟට MA Silverta Private Limited MMT Innovators රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ආයතනයක් තුල මෙවන් පුංචි අඛණ්ඩ වර්ධනය සිද්ධ වීම ආයතනයක සාර්ථකත්වයට අනිවාර්යයෙන්ම බලපවත්වන දෙයක්. ඉතින් එවන් කණ්ඩායම් තමයි අද දවසේදී මේ ආකාරයෙන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නේ. ඊළඟට MS Unichela Linear Clothing Division පල්ලේ කැලේ RM Winners රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. අපි තව අත්පොළ සන්නාදයක් ලබා දෙමු. ඔබගේම කණ්ඩායමේ ඉන්න ඔබගේම ආයතනයේ ඉන්න සහෝදර සහෝදරයන් තමයි අද දවසේදී මේ වේදිකාව මත මේ ආකාරයෙන් සම්මාන ලබා ගන්නේ. ඊළඟට CBL Foods International Private Limited Win Crown කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට MS ක්‍රීඩා මෙත්ලිය O2S කණ්ඩායම රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. MS ක්‍රීඩා සිනර්ජි අවිස්සා වේල්ල සිනජී නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ වින් වින් කණ්ඩායම රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට ඇට්ලස් නියෝජනය කරන ශක්ති කණ්ඩායම, ඒ වගේම ක්‍රීඩා සිනර්ජි නියෝජනය කරන ටීම් HR, ඒ වගේමයි ඇන්සල් නියෝජනය කරන නිටින් වොරියර්ස් සූදානම් සිටින්න. නැවත වතාවක් ඇට්ලස් ඇක්සීලා කම්පනි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ටීම් ශක්ති රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ශක්ති කණ්ඩායම තවත් රිදී සම්මානයක් ආයතනයට හිමි කරගන්න අවස්ථාවයි මේ. නැවතත් MS ක්‍රීඩා සිනර්ජී කණ්ඩායම ටීම් HR කණ්ඩායම රිදී සම්මානයක් හිමි කරගන්නවා. රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. සිනර්ජි ආයතනයේ HR කණ්ඩායම නියෝජනයෙන් කරමින් ඉදිරිපත් වුණ ටීම් HR තත්ත්ව කවය. ක්‍රොස් ෆන්ක්ෂනල් ටීම් එකක් විදිහට තමයි, නැත්නම් විවිධ අංශයෙන් එකතු වුණ කණ්ඩායමක් විදිහට තමයි අද දවසේදී මේ කණ්ඩායම සැදුම්ලත් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඇන්සල් ටෙක්ස්ටයිල්ස් ලංකා නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ නිටින් වොරියර්ස් කණ්ඩායම රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. එසේනම් අපි බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අප හා සමග සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා සහ සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධයෙන් විජය නිවුස් පේපර්ස් ආයතනයේ ගෲප් CEO ජනක රත්නකුමාර මහත්මයා, ඒ වගේමයි විජය නිවුස් පේපර්ස් ආයතනයේ AGM බ්‍රෑන්ඩ්ස් සුජිත් පතිරන්නේ මහත්මයාට ඉතාමත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සියයකට අධික සමාන ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොටත් බෙදා දී අවසන්, නැත්නම් ප්‍රදානය කර අවසන්. අපි ඒ සම්මාන ප්‍රදානය කර අවසන් කිව්වට තවත් සම්මාන තියෙන ප්‍රදානය කරන්නට. ඉතින් අද මං හිතන්නේ දවල් කාලේ ආරම්භ වුණ මේ සම්මාන ප්‍රදාන උත්සවය
හවස් කාලය අවසාන වේගෙන යනවා. හැබැයි රාත්‍රී කාලය දක්වා අපි ළඟා වෙමින් තිබෙනවා. ඒත් සම්මාන ඔබට තාමත් ප්‍රදානය කොට හමාර නැහැ. ඊට ප්‍රථමයෙන් මම හිතන්නේ අපි තවත් දක්ෂතාවයක් නැත්තම් ශ්‍රී ලංකේය අභිමානය ඉනිපෙත්තට ගෙනියන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නටයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ලංකාව කියන්නේ සුවිශේෂී රටක් කියන එක අපි හැමෝම දන්නවා. ලංකාව කියන්නේ කුසලතාව වලින් හෙබි රටක් කියන එක අපි දන්නවා. විශේෂයෙන් මානව සම්පත ගැන කතා කරොත් ඒ කුසලතාවය අපි තුල තියෙනවා. ඒ හැකියාව අපි තුල තියෙනවා. ඒ හැකියාව තියෙනවා කියලා සනාථ කරපු එක් අවස්ථාවක් තමයි ඔබට දැන් ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම්. ඒ තමයි ICQCC. එහෙම නැත්නම් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟයකට ඉදිරිපත් වෙලා ජයග්‍රහණය කරපු කණ්ඩායමක් ඔබ ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඒ තමයි ආයතනයේ විදිහට නම් කරොත් Ansel Textiles ආයතනය තමයි මේ ආකාරයට තමන්ගේ කණ්ඩායම ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ගෙනහිල්ලා ඒ ජයග්‍රහණය ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ සම්මානය දිනාගත් 2021 වර්ෂයේ සම්මානය දිනාගත් කණ්ඩායමේ මං හිතන්නේ වීඩියෝ පටයක් මගින් සූදානම් ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවය ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට. ඒ තමයි Ansel Textiles ආයතනය නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ කණ්ඩායම. ඔබ සියලුම දෙනාට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා ඔබගේ දෙනෙත් යොමු කරන්න මේ තිරය වෙතට. අපි සූදානම් එම වීඩියෝ පටය ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට. Welcome to the Ansel Textiles Lanka Quality Circle presented at the International Convention on Quality Control Circles 2021. Our quality circle is on reducing the reject rate of Hi-Flex 11841 from 4.1% to 2.0%. Safety is one of our prime concerns. Hence, prior to start, we wish to remind you of the 6 steps of hand washing that keep you away from COVID-19. Initially established as Hands International and in 2014 being acquired by Ansel and established as one of the main plant of the industrial glove business unit of Ansel Global with 2,125 employees. Ansel Textiles mainly produces around 7 million seamless gloves, 2.2 million pairs of cut and sewn liners, and 0.5 million chemical protective clothing per month, and contributes massively for the protection during the COVID pandemic. Here is the product that we focused on, reject reduction through the quality circle. Hi-Flex 11840 and Hi-Flex 11841. This is the main product of Ansel Textiles Lanka. The quality circle ATL QA established to find solutions to reduce the rejection rate of industrial gloves. Hi-Flex 11841 from 4.5% to 2%. This quality circle was launched in mid of the last year. 11841 is the major style accounts for 40% of the total glove knitting production. Monthly reject rate is 11,840. Is average at 4.1%, accounting for 30% the total loss of the glove manufacturing plant. This rejection rate represents 47% of the total rejections from the glove knitting division. This imparts a huge financial impact to the plant, and the reduction of the rejections from 4.1% to 2% gave a significant impact to the business. This is the project charter. The business case implied by this project is the saving of $207,000 per annum while improving the overall
RTY of the ATL from 75% to 85%. Our quality circle team includes Vindana Jayasundara, Technical Manager of ATL, as the Chief Facilitator, Chandra Ranasinghe, Production in Charge as Co-Leader, Lasantha Anuruddha, Team Leader. The team was a cross-functional entity represented by production, engineering, quality and technical departments. Here are the project milestones covered through the DMEC process. The entire quality circle completed within 3 months, and project team met every Thursday to discuss on the progress. The slide displays the process flowchart of HyFlex 11840 and HyFlex 11841 product. Standard production process of HyFlex 11841 includes 14 steps starting from ordering the raw materials until being dispatched. Out of all, knitting and washing are the most crucial steps and account for most rejects. This graph shows the types of knitting defects recorded during last 4 months, in which looping out, cuff and elastic damage and needle run being the major contributing for 80% rejections as per the Pareto chart. Therefore, root cause analysis were conducted for the top 2 major defects. As the first step of the analysis, a brainstorming session was conducted. The image shows the 5M and 1E analysis for looping out defect. According to the analysis, it's found that the majority of the causes were from man, machine and method, while the lowest number of causes are from the environment. This cause and effect diagram summarizes the cause for cuff and elastic damage defect. Most causes for cuff and elastic damage defect were also from man, machine and method. Based on the findings of the cause and effect analysis of the 2 defects, actions were initiated to reduce the reject. The table shows the actions decided along with the responsible person and the target completion time frame as per the 3W methodology. 11 actions were taken related to the man, material, machine and method. All the actions were concluded within 2 months and weekly meetings were held to monitor the progress with an action status tracker. 2 key Kaizens ascended from the project team and were implemented. Kaizen 1 was an introduction of the new elastic feeding guide unit to minimize the elastic yarn breakages. From this implementation, team was able to change the yarn pathway, leading to less breakages and subsequently liner rejections due to yarn breakages and downtime of the knitting machine from elastic breakages were eliminated. Kaizen 2 was to introduce a new spin to the yarn path, affecting the smooth transfer of the yarn. This introduction decreased the yarn breakages as well as the looping out rejects. The implementation of the above actions, Kaizens and quick wins, clearly shows that the top defects were reduced and the total rejection rate is drastically reduced. There is a significant drop of the rejection rate from 3.98% to 3.06% through quick wins, and this drop significantly impacted the drastic drop in overall. This Pareto analysis clearly indicates the reduction of looping out defect and the yarn breakages after analysis when compared with before analysis. This remarkable improvement is a reflection of the very effective use of quality tools geared by tremendous teamwork. The project was concluded successfully with the achievement of aimed rejection rate reduction with a saving of $210,000 per annum.
Our Quality Circle won the Par Excellence Award at the 46th International Convention on Quality Control Circles 2021, held in Hyderabad, India, giving us the pride of being honored with the best recognition for a quality circle at the ICQCC 2021 convention. Finally, we express our sincere gratitude to the ATL management and Ansel Global for the numerous opportunities given in changing the machines and perform new inventions during our project with an utmost confidence on us. And we are so glad we did conserve your faith with noticeable improvement. අපි නැවත වතාවක් මං හිතන්නේ අත්පොළ සන්නාදයක් දෙන්න අවශ්‍යයි කණ්ඩායමට. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනි අද දවසේදී ගෝල් ස්පොන්සර් විදිහට කටයුතු කරන්නේ ඇන්සල් ටෙක්ස්ටයිල්ස් ලංකා ආයතනය. ඉතින් ඇන්සල් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් පුංචි වීඩියෝවක් තියෙනවා. අපි සූදානම් එයත් ඔබට නරඹන්නට අවස්ථාව සලසන්නට. Our culture is as vibrant, colorful, and diverse as the products we create, because we believe in the legacy we have inherited. A legacy that began with a passion to knit creativity and creation together seamlessly. We carry on this time-honored tradition, adding our innovative spirit with cutting-edge technology and craftsmanship, believing that this combination will set us apart, taking our creations to the world. Situated in Sidua, Ansel Textiles Lanka Private Limited has a growing capacity through our mother plant and satellite plants, and is actively seeking to touch lives beyond the scope of glove manufacturing. We believe in the power of our employees and engage with our growing family of over 1,500 individuals to create a culture of unity and excellence through various projects and events. We are working with them to create a positive impact in the communities we operate within, because we believe that better communities empower our employees, and empowered employees create exceptional products. This dedication to deliver the finest products in the world to our customers at the highest possible quality standards has won us local and international awards across the scope of manufacturing excellence, sustainable practices, and our engagement initiatives. Affirming Ansel's 125-year legacy of quality, precision, and protection, that gives every Ansel customer the tools they need to take the future into their hands. Ansel Textiles Lanka Private Limited, protecting the hands that drive the world. Today, we have the pleasure of having a keynote speaker with us who has transitioned himself from being an engineer of electrical to an engineer of hearts and minds. We have Professor Ajanta Dharmasiri, who has a rare combination of being a chartered manager, chartered HR professional, and a chartered electrical engineer. He is acclaimed as a conference speaker, a corporate trainer, strategic consultant, author, and an academic. He is the immediate past director and chairman of the Board of Management of Postgraduate Institute of Management, University of Sri Jayawardhanapura. He is a past president of the Chartered Institute of Personal Management Sri Lanka and was a vice president of the Asia Pacific Federation of Human Resource Management. He is an adjunct professor at Price College of Business, University of Oklahoma. He was the editor of the pioneering Sri Lankan Journal of Management. Being a Commonwealth AMDISA doctoral fellow, Fulbright postdoctoral fellow, and a Commonwealth postdoctoral fellow, he is also an independent director of several boards and serves in several government councils. He carries 3 decades of private and public sector experience, including Unilever and Nestle.
with consultancy engagements in Asia, Africa, and the Middle East. It is with great pleasure that I request Professor Ajanta Dharmasiri to the podium to give us all the pleasure of listening to you, sir. Over to you. Ayubowan, Wanakkam, Assalamu alaikum. A very good evening to each and every one of you. ඉතින් මං හිතන්නේ මම සිංහල භාෂාවෙන් කතා කරොත් සුදුසුයි කියලා හිතනවා ඔබ හැමෝගෙම අවධානය සහ ඔබ හැමෝගෙම ජීවිතවලට යමක් බෙදා ගන්නට. දකුණ නැගෙනහිර බටහිර උතුරුද එක කොඩියේ සෙවනේ එකම දයක් වී එක පවුලක් වී පෙරටම යමු ලංකා. එයි මම මෙහෙම කියන්න හිතුවේ. අපි තත්ත්වය ගැන කතා කරද්දී ඵලදායීතාවය ගැන කතා කරද්දී අපේ රට අමතක කරලා ආයතන ගැන වලට විතරක් සීමා වෙලා ඒ දේ කළ යුතු නැහැයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපේ රට අද මුහුණ දී තිබෙන අභියෝගාත්මක තත්ත්වයේ හමුවේ අපිට හරි ලේසි දේශපාලකයන්ට බනින්න අපිට හරි ලේසි දේශපාලකයන්ව එලවන්නට කටයුතු කරන්න. අපි එක කාලයක් වීරයෝ කියලා පුදපු මිනිස්සුන්ව අපිට එපා වෙනවා. අර නන්දාමාලිනී කියනවා ඔබව පුදපු ලෝකයමයි ඔබව එපා කරලා එලවන්නේ. ඉතින් මේක යථාර්ථය නම් මං හිතන්නේ අන්ධකාරයට සාප කරනවට වඩා වැදගත් වෙන්නේ එක පහනක් හරි දල්වන එක. අර සුභාෂිත කවි පොතේ තියෙනවා පහනින් පහන් සිය ගණනක් දැල්ලුවද ඒ පහන් සිලෙහි අලු අඩු නොව දිලෙන ලෙද ලොව අන් සතුන් ගුණ පල කරමින් නිබඳ සුපසන් ගුණෙන් වැජබෙති සුදනෝ පබඳ. එක පහනින් තව පහන් සිය ගානක් දැල්ලුවත් අර මුල් පහනේ ආලෝකය අඩු වෙන්නේ නැහැ වගේ අපිටත් පුළුවන් නම් පහන් ටැඹක් වන්නට මේ අන්ධකාරයෙන් පිරිච්ච ලෝකයට ආලෝකය උදා කරන්නට මං හිතන්නේ ඵලදායීතාවයේ ආලෝකයේ අපේ රටට කවදාටත් වඩා ඕන කරන කාලයකයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. තත්ත්වයේ හෝ ප්‍රමිතිය නැමැති ආලෝකය මේ රටට කවදාවටත් වඩා ඕන කරන කාලයකයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. අපිට අනිත් අයට එක ඇඟිල්ලක් දික් කරද්දී ඇඟිලි තුනක් අපේ පැත්තට දික් වෙනවා. එක ඇඟිල්ලක් දෛවයේ වෙතට දික් වෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මම මේ තත්ත්වය දකින්නේ අඳුරු වලාවකින් උදා වෙන රිදී රේඛාවක් ලෙසට. අපිට දේශයක් ලෙස එකමුතු වන්නට ಜಾති ආගම් කුල ભેද පසකලා එකමුතු වන්නට හොඳ අවස්ථාවක් යලිත් උදා වෙලා තිබෙනවා. මම හිතනවා අපි ගත්තොත් මේ දේශය සෝභා ධර්මයෙන් අනූන දේශයක්. We have plenty of natural beauty in abundance. අනිත් පැත්තෙන් ඔබ ඉදිරිපත් කරපු ව්‍යාපෘති අපි දැක්ක එක සාම්පල් ව්‍යාපෘතියක් අතිශය අනර්ගයි අති විශිෂ්ටයි ප්‍රතිඵල ළඟා කරගෙන තිබෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතනම ඉන්නවා හොඳ මොලකාරයෝ ගොඩක්. We have beauty and brains in abundance. We have lots of conceptual skills. We have lots of technical skills. We have lots of human skills. අපිට කුසලතා අනුුණයි කුසලතා වලින් පිරීලා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ amidst the beauty and brains we have blunt politicians. ඒ නිසා දේශපාලකයන්ට සාප කරනට වඩා අපේ රටේ හෙට දවස ගැන අපි හිතමු. අපේ දුවා දරුවන්ට මේ රට හිමි විය යුතුයි. අපේ සුජාත දුවා දරුවන්ට මේ රට රටක් ලෙස පැවතිය යුතුයි. මේ රටේ අභිමානය ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය විසින් ඉතා පහත් මට්ටමකට තවදුරටත් හෙලා දමන්නට අපි ඉඩ දෙනවද? මං හිතන්නේ අපි පෞද්ගලිකව අප දෙසම හැරී බලන්නට හොඳ කාලයක් උදා වෙලා තිබෙනවා. මං හිතන්නේ මගේ වගකීම් මම කොතෙක් දුරට අවංකව කැපවීමෙන් අර්ථවත්ව ඉටු කරනවද? ඒ දේ ගැන හිතා බලන්නට හොඳ කාලයක් උදා වෙලා තිබෙනවා. අපි දේශපාලකයන්ට බනින අතරේ අපි අපේ වගකීම් ඉටු නොකර අපි කොච්චර ඵලදායීතාවයට අවධානයක් යොමු කර තිබෙනවද? අපි කොච්චර ප්‍රමිතිය තත්ත්වය ඉහළ නංවන්නට ක්‍රියා කර තිබෙනවද කියන ප්‍රශ්නය අපි අපෙන්ම ඇසිය යුතුයි. ඒ නිසා මම හිතනවා නායකත්වය කියන්නේ ආයතනවල ඉහළ ඉන්න පිරිසක් විතරක් නෙමෙයි. Leaders are not only at the top, they are at the tap as well. නායකත්වය කියන්නේ මානසිකත්වයක්. මනසින් ගොඩනැගිය යුතු දෙයක්. ඉතින් මම පුංචි කතන්දරයක් කියන්නම් මේක පැහැදිලි කරන්න.
ඔන්න එක දුෂ්කර පළාතක පාරක් තිබුණා බොහොම වලවල් ගොඩක් පිරිච්ච. ඉතින් එක දවසක හවසක ගොම්මන් කළුවර වැටෙන වෙලාවේ මේ පාර දෙකේ පුද්ගලයෙක් ඇවිදගෙන ගියා. මේ පාර මැද තිබිච්ච ලොකු වලක් මේ පුද්ගලයා දකින්න නැතුව ඒ වලට ඇදගෙන වැටිලා කකුලත් තුවාල වුණා. බොහොම අමාරුවෙන් කකුල කොරගසමින් හැමෝටම දෙස්තෙවල් තියමින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී මහත්තුරුන්ගේ දෙමාපියන් මතක් කරමින් ඇවිදගෙන ගියා. ඒ ඇවිල්ලා පළවෙනි පුද්ගලයා. ඊළඟට ඔය පාරෙන්ම ආව කාන්තාවක් ඇවිදගෙන. එයාත් මේ මැද තිබිච්ච ලොකු වල දැක්කේ නැතුව ඇදගෙන වැටුණා. එයාත් කෑ ගසමින් විලාප නගමින් උදව් ඉල්ලුවා. ඉතින් මිනිස්සු ඇවිල්ලා අයව එතනින් එළියට ගත්තා. එයාත් දෙස්තෙවල් තබමින් වේදනාවෙන් කලකිරමින් අඬමින් වැළපෙමින් පිටත් වගේ. ඒ ඇවිල්ලා දෙවෙනි පුද්ගලයා. ඔය පාරෙම තරුණෙක් ඇවිදගෙන ආවා. මේ තරුණයා දැක්ක මෙහෙම පාර මැද වලක් තිබෙනවා. ඒ වල වටේ ගිහින් යන්නේ නැතුව ඔහු ළඟ තිබිච්ච ගහක් ගාවට ගිහිල්ලා ඒ ගහෙන් අත්තක් කඩාගෙන ඇවිල්ලා අත්ත හරියට අර වල මැද හිටෙව්වා. මෙතන අනතුරක් තියෙනවා කියලා හැමෝටම පෙන්වන්නට. ඊට පස්සේ ඔහු එතනින් නික්ම ගියා. ඉතින් මේ පුද්ගලයා තුන්දෙනාගෙන් කවුද නියම නායකයෙක් ලෙස ක්‍රියා කරේ? පළවෙනියද, දෙවෙනියද, තුන්වෙනියද? මම ඔබෙන් අහනවා. පළවෙනියද, දෙවෙනියද, තුන්වෙනියද? ඇහෙනවමදි? තුන්වෙනියා. No brainer. Simply the third person. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය පියවර අරගෙන අවශ්‍ය ලෙස ක්‍රියා කරලා නිසි ප්‍රතිඵල ළඟා කර ගැනීම. ඒකයි නායකත්වය කියලා කියන්නේ. නායකත්වය කියන්නේ තනතුරු පට්ටම් ටයිටල් නෙමෙයි, තීරණ ක්‍රියාව සහ ප්‍රතිඵල. නිසි තීරණ නිසි ක්‍රියාකාරීත්වය තුළින් නිසි ප්‍රතිඵල සාක්ෂාත් කර ගැනීම. මේක අපි හැමෝටම අවශ්‍යයි. මේ නායකත්ව මානසිකත්වය අවශ්‍ය වෙලාවට නිසි පියවර ගනිමින් වගකීම් දරමින් අරමුණු කරා යෑමේ ගමන. ඉතින් මගේ ජීවිතයෙන් මම අත්දැක්ක නායකත්වය මම යෝජනා කරනවා සයනු පහේ නායකත්වය. ඉතින් මොකද්ද මේ සයනු පහ කියලා මගේ ජීවිතේට බලපෑම? පළවෙනි සයන් සිහින දකින නායක. නායකයෝ කියන්නේ සිහින දකින කෙනෙක්. ඒ සිහිනේ සැබෑ කරන්නට අපකැපව අප්‍රතිහත ධෛර්යයෙන් ක්‍රියා කරන කෙනෙක්. අපි දන්නවා වෝල් ඩිස්නි කියන සුප්‍රකට කාටුන් ශිල්පියා කියනවා if you can dream it you can do it, if you can dream it you can deliver it. පළමුව සිහිනය දකින්න, දෙවනුව සිහිනය සැබෑ කරන්න ක්‍රියා කරන්න. සමහර ලාවට ආයතන වලට ගියාම දිවා ආහාරයෙන් පස්සේ මම හිතන්නේ ඔබේ ආයතන නෙමෙයි, සමහර අය සිහින දකිනවා. සමහර අය බොහොම ගොරෝ සිහින දකිනවා. මාලිගාවත ලීමෝලෙන් එන සද්ද පවා ඇහෙනවා. ඉතින් සමහරව මාව දැක්කම කියනවා මෙන්න අහවලා එනවා නැගිටින්න. සමහරව ඒත් කියනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න හලෝ කියලා සින්දුවකුත් කියනවා. මගේ සිහිනය මට දකින්න ඉඩ අරින්න, මගේ සිහිනෙන් මා මුදන්න ලං නොවන. they keep on dreaming. එවන් සිහින ගැන නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. ඒවා දවල් හීන. මම කතා කරන්නේ අනාගතය පිළිබඳ දකින සොඳුරු සිහින පිළිබඳ. ඒ සිහින දැකිය යුතුයි. ඒ සිහින මල් පීදිය යුතුයි. එවන් සිහින දකින දැක් අප සතුව තිබිය යුතුයි. සිහින දැකීම පළවෙනි පියවර. ඊළඟට දෙවෙනි පියවර ඒ සිහිනය සැබෑවක් කරගන්නට අවදිව ක්‍රියා කිරීම. ඉතින් මට මතකයි අපේ අල්ලපු රටේ හිටපු ජනාධිපති අබ්දුල් කලාම් මහතා ශ්‍රී ලංකාවට කීප වතාවක්ම පැමිණියා. එතුමා අපේ ආයතනයට පැමිණලා සාරගර්භ දේශනයක් පැවැත්තුවා. එතුමා ඒ දේශනයේදී කිව්ව අපූර්ව කතාවක්. සිහින කියන්නේ අප නින්දෙදි දකින දේවල් නෙමෙයි. සිහින කියන්නේ අපව අවදිව තබන දේවල්. Dreams are not what we see when we are asleep. Dreams are what makes us to stay awake and to work. Isn't that amazing? එවන් සිහින අත්‍යවශ්‍යම යුගයකයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ a leader has to be a visionary leader, not a visionary leader. Visionary. සිහින දකින, සිහින කරා ජනතාවක් රැගෙන යන නායකත්වය. එන පළවෙනි සයන් සිහින දැකීම. ඒ සඳහා දෙවෙනි සයන් සහජීවනයෙන් සපිරි. එකමුතු බවින් පිරි. me and myself නෙමෙයි, my way is highway නෙමෙයි. එකමුතු භාවය, සහජීවනය, කණ්ඩායම් හැඟීමෙන් කණ්ඩායමකට නායකත්වය දීම, කණ්ඩායම බලගැන්වීම, කණ්ඩායමේ අනිත් අයවත් නායකයන් ලෙස තීරණ ගන්නට ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන දිරිය විරිය ලබා දීම. සහජීවනයෙන් සපිර නායකත්වය. සිහින දකින නායකත්වය සහජීවනයෙන් සපිර නායකත්වය.
තුන්වෙනි සයන්න මේකට අත්‍යවශ්‍යම සාධකයේ සපයනවා සෙනෙහබර නායකත්වය. ඒ ලෙන්ගතුකම, ඒ කැක්කුම, ඒ දයාව. Employee care comes before customer care. A caring leadership, ඒ දයානු සම්පන්න භාවය, ඒ සෙනෙහබර භාවය, ආදරෙන් ලෙන්ගතුකමින් එකමුතු වෙන ස්වභාවය, සෙනෙහබර නායකත්වය. ඊළඟට හතරවෙනි එක මේ සියල්ල තුලින් අප තුලින් විද්‍යමාන විය යුතුයි, අප තුලින් ප්‍රකාශ විය යුතුයි සේවක නායකත්වය. නායකයා කියන්නේ පළමු කොටම සේවකෙක්. සේවය ලබන්නට ඉන්න කෙනෙක් නෙමේ, සේවය කරන්නට වරමක් ලැබපු කෙනෙක්. අනිත් අයගේ කර උඩින් යන කෙනෙක් නෙමේ, පුළුවන් නම් අනිත් අයවත් කර උඩ තියාගෙන යන කෙනෙක්. සේවය කරන නායකත්වය. ඒ නිසා තමයි දිවංකද SWRD බණ්ඩාරනායක ශ්‍රීමතානන් කිව්වේ නායකයාගේ පරම යුතුයකම මිනිසාට සේවය කිරීමයි. සේවය කරන නායකත්වය. ඒතර සිහින දකින නායකත්වය, සහජීවනයෙන් සපිර නායකත්වය, සෙනෙහබර නායකත්වය, සේවක නායකත්වය, servant leadership. මං පෞද්ගලිකව ඉතාම අගය කරන දෙයක්. නායකයා සේවකයෙක් විය යුතුයි. ක්‍රියාවෙන්නේ සේවකත්වය ප්‍රකාශ විය යුතුයි. ඒ තුළින් ඔබේ නිහතමානීත්වය, ඔබ මහ පොළොවේ පය ගහලා ඉන්න කෙනෙක් බව, ඔබේ කණ්ඩායමේ ගඳ සුවඳ අඳුරන කෙනෙක් බව, ඔවුන්ගේ සතුට කඳුල මැද ඔවුන් එක්ක ඉන්න කෙනෙක් බව ප්‍රකාශ විය යුතුයි. ඒ හතරවෙනි සයන. මේ සියලු සයන එකතු වෙලා පස්වෙනි සයන ගොඩනගෙනවා සාර්ථක නායකත්වය. ප්‍රතිඵල ළඟා කරගන්න නායකත්වය. result oriented leadership, successful leadership, sustained leadership. අපි කියනවා නිරන්තර දියුණුවක් කරා යන ගමනක, continuous improvement, නිරන්තර වැඩි දියුණුවක් කරා යන ගමනක. අපි කිව්වා වසංගතයෙන් වසන්තයට අපි එනවා. වසන්තය එනවා සත්තයි කියලා අපි පෙරුම් පෙරුවා. අපි හිතුවේ නෑ වසන්තය එනකොටම මේ වගේ ව්‍යසනයක් එයි කියලා. අතරමැදට ඩොලර් රැවිල්ලා ඒ ව්‍යසනයෙන් අපිව තවත් පෙලන්නට පටන් ගත්තා. මිනිස්සු දුක් විඳිනවා. මිනිස්සු පීඩාවට පත් වෙලා, හෙම්බත් වෙලා. ඒ තුල අපිට පුළුවන් නම් මේ සයනු පහේ නායකත්වයේ තුලින් ඒ පහන් තැඹක් වෙන්නට ලෝකයට. සිහින දකින නායකත්වය, සහජීවීන් සපිර නායකත්වය, සෙනෙහබර නායකත්වය, සේවක නායකත්වය, සාර්ථක නායකත්වය. ඉතින් ඔබට හිතන්නට යමක්, අපි යමක් එකතු වෙලා කරමු මේ රට වෙනුවෙන්, මේ රට ඉදිරි ගමන වෙනුවෙන්. මගේ පෞද්ගලික අදහස, අපි වීරයෝ තැනුවා ඇති, වීරයෝ වන්දනා කරා ඇති. එක වීරයෙක් පරාජිතයෙක් වෙලා පැත්තකට දාලා තව වීරයෙක්ව පූජාසනේ තබනවා. ඒ වීරයත් එපා වෙලා පැත්තකට දාන දිනයක් එනවා. වීරයෝ වන්දනා කරා ඇති. අපි පද්ධතියක් ගොඩනගමු, සිස්ටම් එකක් හදමු. robust system that we need, consistent system, transparent system, where irrespective of whatever the political party in power, they have to respect, they have to adhere to, they have to consistently, diligently maintain. අපිට අවශ්‍යයි පද්ධතියක්, සිස්ටම් එකක්. දූෂණයෙන් තොර, වංචාවෙන් තොර, ඩීල්කාරයන්ගේ මිදිච්ච, රට ගැන හිතන කැක්කුමක් ඇති පිරිසක් එකතු වෙලා ගොඩනගන වැඩපිළිවෙලක්, ක්‍රමවේදයක්, ඉදිරි ගමනක්, a blueprint for the future. ඉතින් ඒක කෙසේ හැදේද, කෙසේ ක්‍රියාත්මක වෙයිද කියන්න මම දන්නේ නැහැ. හැම දවසෙම යමක් සිදුවෙමින් පවතිනවා. ඉතින් මගේ පැතුම, අනේ අපි කවදාක හිනෙහෙමුද ඒ රටේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් යමක් අපි කරමු. මොකද තත්වයේ ඵලදායීතාවයේ ආයතනය තුළට විතරක් හිර කරොත් අන්තිමට තට්ටේ විතරයි ඉතුරු. ඒ නිසා අපිට වගකීමක් තියෙනවා මේ රට ගැන කැක්කුමක් ඇතුව යමක් කරන්නට. බුද්ධිමත්ව තීරණ අරගෙන, පරිණතභාවයෙන් යුතුව, ආවේගශීලීත්වයෙන් මිදිලා, හරි දේ හරි වෙලාවට හරියාකාරව ක්‍රියාත්මක වන්නට. ඉතින් ඔබේ නායකත්වයේ රටට අවශ්‍ය මොහොතකයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. අපි හැමෝගේම නායකත්වය අපේ රටට අවශ්‍ය මොහොතකයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ සුන්දර රට මීට වඩා සුන්දර දේශයක් කරන්නට අපිට පුළුවන්. අපි ඒ සඳහා කැප වෙමු, දායක වෙමු, උනන්දු වෙමු. අපි එකතු වුණොත් අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබට පෞද්ගලිකව සුබ පතනවා, ඔබේ තත්ත්ව කණ්ඩායමට සුබ පතනවා, ඔබේ ආයතනයන්ට සුබ පතනවා. අපි මේ රටට එකමුතු වෙලා සුබ පතමු.
මේ රට මීට වඩා හොඳ තැනකට ගේන්නට අපිට පුළුවන් දෙයක් අපි කරමු. ඒ නිසා ඒ ඉදිරි ගමනට ජය වේවා. ඔබ හැම කෙනෙකුටම ජය වේවා. මේ ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා Association for the Advancement of Quality and Productivity ඔවුන්ට මං හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳ කීප වතාවක්ම ඔවුන් මට ආරාධනා කරා. ඒ හැම වතාවකම මම අතිශය තෘප්තියක් ලැබුවා. මොකද ජයග්‍රාහී පිරිසක් ඉදිරිපිට ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයෙන් පිරිච්ච පිරිසක් ඉදිරිපිට පරාජිත රටක පරාජිත මානසිකත්වයෙන් පිරිච්ච සමාජයකට ජයග්‍රහණය දෙන ආලෝක දහරාවක් වන්නට ඔබට පුළුවන්. ඔබ මෙතනින් පිටව යන්නේ ඒ සුබවාදී මානසිකත්වයෙන්. ඒ නායකත්ව බලයෙන් පිරීලා, ඒ උද්දාමයෙන් පිරීලා යමක් කරන්නට. ඒ උනන්දුව, ඒ උද්‍යෝගය අප තුලින්ම පුබුදුවාලු. Tough times never last, but tough people do. And when the going gets tough, tough gets going. මේ අභියෝගාත්මක කාලය තුළ අපි අපේ විභවය අඳුරගනිමු. අපේ හැකියාව අඳුරගනිමු. අපේ ධාරිතාව අඳුනගෙන අපිට පුළුවන් දේ උපරිම ලෙස කැපවීමෙන් උනන්දුවෙන් කරමු. හොඳට මතක තියාගන්න ජපානයේ දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී නැත්තම් වෙච්ච જાතියක් ජපාන හපන උනේ ඒ විදියට ක්‍රියා කරලා. They call it economic miracle. කොහොමද ජපානයේ ලෝකේ දෙවෙනි බලවත් ආර්ථිකය බවට පත් වුනේ? අපි දැක්ක ඔෂින්ගේ කතන්දරේ රූපවාහිනිය. අපි අහලා තියෙනවා සුයිචිරෝ හොන්ඩා කියන තරුණයා දැක්ක හීනය මගේම වාහනයක්. ටොයෝටා ආයතනයේ කාර්මිකෙක්. දෙවන ලෝක යුද්ධය ඇවිල්ලා ඔහුගේ සිහිනය බිඳ වැටුණා. ඒත් සිහිනය යලිත් පිබිදෙන්නට පටන් ගත්තා. ඒ නිසා අපි සිහින දකිමු, අපි සහජීවනයෙන් ක්‍රියා කරමු, අපි සෙනෙහබරව එකිනෙකා සමග එකමුතු වෙමු, සේවකත්වයේ ප්‍රදර්ශනය කරමු, සාර්ථකත්වයේ අත්විඳිමු. ඔබට ජය, ඔබට අනාගතය ජය වේවා. ඔබේ පැතුම් ප්‍රාර්ථනා ඉටු වේවා. ඒ ගමනට මම හදවතින්ම සුබ පතනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඉතා හරවත් දේශනයක්. ඒ වගේම පණිවිඩ ගණනාවක් සම්පින්ඩණය කරලා මං හිතන්නේ ඒ මිනිත්තු කීපය ඇතුළත මං හිතන්නේ අපි හැමෝටම දැනෙන්න මනසට තේරෙන්න මං හිතන්නේ හරවත් දේශනයක්. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමාට. එසේනම් අපි නැවතත් සූදානම් සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා. මම ඊටමත් ගෞරවයෙන් මතක් කරන්නට කැමතියි මෙන්න මේ කණ්ඩායම් සම්මාන ලබා ගැනීම සඳහා වේදිකාව අභියසට එකතු වන ලෙසට. ප්‍රථමයෙන්ම හේමාස් මැනුෆැක්චරින් නියෝජනය කරන DNK ඉංජිනියරින් කණ්ඩායම, ඒ වගේමයි ලංකා හොස්පිටල්ස් නියෝජනය කරන සේෆර් හෑන්ඩ්ස් කණ්ඩායම, ඒ වගේමයි MS ක්‍රීඩා බලංගොඩ ඩිෆෙන්ඩර්ස්, ලංකා හොස්පිටල්ස් ග්‍රේට් LH නර්සිං ස්කූල්, ඒ වගේම ලංකා හොස්පිටල්ස් බියර්ස් LH වෝඩ් 3C, ඒ වගේමයි ඉන්ටිමට්ස් යුනිචලා පානදුර යුනිචලා ඩිෆෙන්ඩර්ස්, MS ක්‍රීඩා මෙත්ලිය DRR, ලංකා හොස්පිටල්ස් ස්මාර්ට් LH බර්තිං සෙන්ටර්, ක්‍රීඩා බලංගොඩ මැක්සිමම්, ඒ වගේමයි ග්ලෝබල් රබර් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් නියෝජනය කරන එකමුතු. මෙන්න මේ කණ්ඩායම් වේදිකාව අභියසට පැමිණෙන්න කියලා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් මතක් කර සිටිනවා. අපි සූදානම් ඔබට සම්මාන ප්‍රදානය සිද්ධ කරන්නට. සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා මා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරන්නට කැමතියි. එහෙම නැත්නම් ගෝල්ඩ් ස්පොන්සර් විදිහට කටයුතු කරන ඇන්සල් ටෙක්ස්ටයිල්ස් ලංකා ආයතනයේ Senior Director, Plant General Manager, Ansel Textiles Lanka Private Limited, Miss Anuradha Vimaladasa මහත්මියට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා. අපි සමග මේ සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා සහ සම්බන්ධ වන ලෙසට. ඒ වගේම එතුමිය වේදිකාවට රැගෙනීම සඳහා Assistant Editor උදිත සේනාරත්න, ඒ වගේමයි Council Member ඉෆාමා අසීම්, ඒ වගේමයි Council Member දුමිදු රණවීර, ඔබ සියලු දෙනාට හිතමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා එතුමිය වේදිකාවට කැටු වෙන ලෙසට. අපි සූදානම් එසේනම් එතුමියගේ දෑතින් සම්මාන ප්‍රදානය කරන්නට. එන්න රාත්‍රිය උදා වෙනවා. හැබැයි අපි හිතනවා පටන්
පටන් ගත්ත වෙලාවේ වගේම ඔබ තුල ශක්තිය තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබගේ දෑත් එකතු කරන්න, අත්පොළ සන්නාදය ලබා දෙන්න මේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම් සම්මාන ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී. බෙහෙවින් ස්තුතියි. පළමුවෙන්ම හේමාස් මැනුෆැක්චරිං ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරමින් DNK ඉන්ජිනියරිං 1 කියන කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේමයි ලංකා හොස්පිටල්ස් කෝපරේෂන්ස් PLC නියෝජනය කරන සේෆර් හෑන්ඩ්ස් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට MS ක්‍රීඩා බලංගොඩ ආයතනය නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ ටීම් ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ලංකා හොස්පිටල්ස් කෝපරේෂන්ස් PLC නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ ග්‍රේට් LH නර්සිං ස්කූල් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේමයි MS ක්‍රීඩා මෙත්ලිය නියෝජනය කරන The Guardians, සිලුවෙටා නියෝජනය කරන Game Changers, ඇට්ලස් ආයතනය නියෝජනය කරන ඇට්ලස් ඉන්ජිනියරිං කණ්ඩායම් සූදානම්ව සිටින්න. ඊළඟට නැවතත් ලංකා හොස්පිටල්ස් කෝපරේෂන්ස් PLC බියර්ස් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් දිනුම් ලබනවා. ඊළඟට MS Intimates යුනිචෙලා පානදුර යුනිචෙලා ඩිෆෙන්ඩර්ස් නැවතත් රන් සම්මානයෙන් දිනුම් ලබනවා. මේ ආයතන සමූහයට තවත් රන් සම්මානයක් හිමි වෙන අවස්ථාවයි මේ ඔබට දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඊළඟට මේ ක්‍රීඩා මෙත්ලිය ආයතනය නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ DRR කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඔබගේ අත්පොළ සන්නාදය ඉතාමත් අලංකාරයි. මේ සියලු දෙනා දිරුමත් කරනවා නොඅනුමානයි. ලංකා හොස්පිටල්ස් කෝපරේෂන්ස් PLC ලංකා හොස්පිටල්ස් නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ ස්මාර්ට් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට බලංගොඩ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන මේ ක්‍රීඩා FGW චැම්පියන්ස් සූදානම්ව සිටින. ඒ වගේම ලංකා හොස්පිටල්ස් නියෝජනය කරන ලිස්නර්ස් සූදානම්ව සිටින. MS ක්‍රීඩා බලංගොඩ මැක්සිමම් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේමයි MS ක්‍රීඩා MOS නියෝජනය කරන චේන්ජ් මේකර්ස්, ක්‍රීඩා කැම්පස් නියෝජනය කරන පෝස්ට් එක්ස්පෝර්ට් ඩිවිෂන්, ඒ වගේමයි ඇට්ලස් නියෝජනය කරන මිෂන් ඉන් ඇක්ෂන් සූදානම්ව සිටින්න. ඊළඟට ග්ලෝබල් රබර් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් නියෝජනය කරන එකමුතු කණ්ඩායම එකමුතුවෙන් යුතුව රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. MS ක්‍රීඩා මෙත්ලිය The Guardians රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. MS ක්‍රීඩා මෙත්ලිය නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ Guardians කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. Come on team, you can do better than this, I think. Yes, thank you. MS සිලුවටා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ ගේම් චේන්ජර්ස් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා.
මීළඟට ඇට්ලස් ඇක්සීලා ආයතනය නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ ඇට්ලස් ඉංජිනියරින් කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩා මෙත්ලිය නියෝජනය කරන No Number, ලංකා හොස්පිටල්ස් නියෝජනය කරන Black Ants, ඒ වගේමයි හේමාස් හොස්පිටල්ස් නියෝජනය කරන Project 2, Project 3 සූදානම්ව සිටින්න. නැවතත් MS ක්‍රීඩා බලංගොඩ FGW Champions රන් සම්මානයෙන් දිනුම් ලබනවා. FGW Champions කියන තත්ත්ව කවය රන් සම්මානයෙන් දිනුම් ලබන අවස්ථාව තමයි මේ අපට දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. තවත් රන් සම්මානයක් MS ආයතනය හිමි කරගන්නා අවස්ථාව. නැවතත් ලංකා හොස්පිටල්ස් කෝපරේෂන් PLC ලිස්නර්ස් රන් සම්මානයෙන් දිනුම් ලබනවා. ලිස්නර්ස් කණ්ඩායමත් රන් සම්මානයක් ලබා ගන්නවා. ලංකා හොස්පිටල්ස් ආයතනය නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණා. මීළඟට MS ක්‍රීඩා MOS Change Makers රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. Change Makers කණ්ඩායම රිදී සම්මානයක් හිමි කරගන්නවා MS ක්‍රීඩා MOS ආයතනය නැත්නම් MOS අංශය නියෝජනය කරමින්. මීළඟට MS ක්‍රීඩා කැම්පස් PDC Product Development Center නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ Post Export Division of Commercial and Logistic කණ්ඩායම රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට Atlas Axila Company Private Limited Mission in Action රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. Atlas ආයතනය තවත් රිදී සම්මානයක් හිමි කරගන්නා අවස්ථාවයි. මීළඟට MS Intimates Unichela පානදුර Team Maintenance රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. Intimates ආයතනය නියෝජනය කරමින් MS ආයතනයේ එක් අංශයක් වන Intimates අංශය නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ Team Maintenance කණ්ඩායම තමයි මේ ආකාරයෙන් රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නේ. මීළඟට MS ක්‍රීඩා Shade Line Challengers කණ්ඩායම රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. MS ක්‍රීඩා Shade Line Challengers කණ්ඩායම රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මීළඟට MS ක්‍රීඩා මෙත්ලිය No Number කණ්ඩායම සූදානම්ව සිටින්න. Shade Line Challengers කණ්ඩායම අපිට දකින්නට පුළුවන් ඉදිරියට එනවා මං හිතන්නේ. ඔව් අපි මීළඟට සූදානම් MS ක්‍රීඩා මෙත්ලිය කණ්ඩායමට සම්මාන ප්‍රදානය කරන්නට මත්ෙන් Shade Line කණ්ඩායමේ Challengers කණ්ඩායම අපිට මේ අවස්ථාවේ දකින්නට පුළුවන් සම්මාන ලබා ගන්න අවස්ථාව. ක්‍රීඩා Shade Line ඒ ආකාරයෙන් සම්මාන ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී MS ක්‍රීඩා මෙත්ලිය සූදානම් No Numbers කණ්ඩායම ලෝකඩ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. MS ක්‍රීඩා මෙත්ලිය No Numbers කණ්ඩායමයි මේ ආකාරයෙන් MS ආයතනයට තවත් සම්මානයක් හිමි කරගනු ලබන්නේ. නැවතත් ලංකා හොස්පිටල්ස් Corporations PLC Black Ants තවත් සම්මානයක් හිමි කරගන්නවා. ලෝකඩ සම්මානයක් හැටියටයි ඒ අපිට ප්‍රකාශ කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ලෝකඩ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා Black Ants කණ්ඩායම ලංකා හොස්පිටල්ස් PLC නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණා. අපි මීළඟට සූදානම් හේමාස් Hospitals and Laboratory
Project 2 run සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. නැවතත් හේමාස් ආයතනය තවත් රන් සම්මානයක් ආයතනය වෙත හිමි කරගන්න අවස්ථාවක් තමයි අපිට දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ Project 2 කියන කණ්ඩායම තමයි ඒ දක්ෂතාවය සහ ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් රන් සම්මානයක් හිමි කරගනු ලබන්නේ. ඒ වගේමයි හේමාස් හොස්පිටල්ස් ලැබෝරටරි Project 3 කියන කණ්ඩායමත් මේ කණ්ඩායමත් එක්කම ඉන්නවා කියන එක මතක් කරන්නට ඕනි. ඒ කියන්නේ කණ්ඩායම් දෙකක් Project 2 සහ Project 3 කියන කණ්ඩායම් දෙකම රන් සම්මාන හිමි කර ගන්නවා. අපි ඊළඟට සූදානම් කයිසන් සඳහා සම්මාන ප්‍රදානය කරන්නට. ඒ වෙනුවෙන් මම ආරාධනා කරනවා මේ ස්ථානයට ළඟා වෙන්න කියලා. MS ඉන්ටිමේට් සුරුලි නියෝජනය කරන KAN ලක්මාල්, ඒ වගේමයි ලංකා හොස්පිටල්ස් කෝපරේෂන් නියෝජනය කරන ගීතානි රත්නායක. ඔබට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාව අභියසට එන්නට ගියා. අපි සූදානම් ඔබ විසින් සිදු කරනු ලබනු ඒ කයිසාන් වෙනුවෙන් සම්මාන ප්‍රදානය කරන්න. මා නැවත වතාවක් නම ප්‍රකාශ කරන්නම්. MS ඉන්ටිමේට්ස් තුරුලි ආයතනය නියෝජනය කරමින් KAN ලක්මාල්. KAN ලක්මාල් ඔබට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට පැමිණෙන්න කියා. අපි සූදානම් සම්මානය ඔබට ප්‍රදානය කරන්නට. ඒ වගේමයි ලංකා හොස්පිටල්ස් කෝපරේෂන්ස් නියෝජනය කරමින් ගීතානි රත්නායක ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ඔබට. ගීතානි රත්නායක තමයි මේ ආකාරයෙන් ලංකා හොස්පිටල්ස් නියෝජනය කරමින් ඇය දැක් වූ දක්ෂතාවය එහෙම නැත්නම් ඒ අඛණ්ඩ වර්ධනය තුලින් කළ දියුණුවට අදාළව ඒ සම්මානය ලබා ගන්න. ඉතින් අපි මේ අවස්ථාවේදී බෙහෙවින් සූතිවන්ත වෙනවා සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා අපහා සමග සහසම්බන්ධ වුණ සීනියර් ඩයිරෙක්ටර් ප්ලාන්ට් ජෙනරල් මැනේජර් ඇන්සල් ටෙක්ස්ටයිල්ස් ලංකා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් හි මිස් අනුරාධා විමලදාස ඔබතුමීට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව අපි ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී පුද කර සිටිනවා. කාර්තිකා මං හිතන්නේ තවත් සම්මාන අපිට ලබා දෙන්න තියෙනවා. ඊට කලින් අපි කැමති සම්මානයක් ලබන අතරතුරේ හැබැයි තවත් දෙයක් අපේ මනසට එකතු කරන්න පුළුවන් නම් තවත් දෙයක් අපේ දියුණුව වෙනුවෙන් එකතු කරන්න පුළුවන් නම් මං හිතනවා ඒක මේ අවස්ථාවේ මග හරින්නට බෑ. ඒටයි අවස්ථාව. Thank you, Madhushan. Ladies and gentlemen, we are at the second session of today's evening. And it is now time for us to hear a few words from our chief guest for the event, General R.M.D. Ratnayaka. General Ratnayaka has an impressive profile and I would be honored to enlighten you all very briefly. General Ratnayaka is a former senior Sri Lanka Army officer. He was the 20th commander of the Sri Lanka Army and is the current secretary to the Ministry of Industries and former chairman, Sri Lanka Ports Authority. He started his military career in 1980 and commissioned as a second lieutenant in 1981 in the Sri Lankan Light Infantry Regiment. He played important roles in many military operations. General Ratnayaka was also the commanding officer of Sri Lanka Military Academy and Director Media and Military Spokesman for the Ministry of Defence. On the 1st August 2013, he became the 20th commander of Sri Lanka Army and promoted to the post of Lieutenant General simultaneously. He was appointed chairman Sri Lanka Ports Authority in 2019 and in 2021 he was appointed secretary to the Ministry of Industries. General Ratnayaka has been a keen athlete since his early school days and after joining the army, it's nice to note that he represented Sri Lanka Army in rugby and was awarded Army colours in rugby. He has won many awards and has been recognized as the most decorated officer to have been made the commander. General, over to you. General Tumani, ඔබටයි මේ අවස්ථාව.
අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා සියලු දෙනාටම. අද මේ අපේ එම ඉතාමත්ම වැදගත් අවස්ථාවේ තත්ත්වය සහ ඵලදායීත්වය සඳහා වූ ශ්‍රී ලංකා සංගමේ සභාපතිතුමා අපේ විපුල කුලතුංග කුලරත්න මැතිතුමා ඒ වගේම අපේ ඉතාමත්ම රෙස්පෙක්ටඩ් මම හැම වෙලාවෙම කැමති දේශනවලට අහුම්කම් දෙන්නට කැමති අපේ ප්‍රොෆෙසර් අජන්ත ධර්මසිරි ඒ වගේම අනිත් මෙතන පැමිණ සිටින සියලුම විශේෂ අමුත්තනි ඒ වගේම අද දින මේ ඔබව අගයීමට ලක් වෙන අපගේ තරුණ තරුණියනි විවිධ ආයතන වලින් පැමිණ සන්තෝෂයි මෙවැනි අවස්ථාවකට සහභාගී වීමට ලැබීම ඒ වගේම ඊටම සන්තෝෂයි මේ වගේ විශාල කණ්ඩායමක් තරුණ තරුණියෝ කතා කරන්න ලැබීම සම්බන්ධ. ඉතින් ඒක අපිට මම හමුදා නිලධාරියෙකුට දහස් ගානකට මේ වගේ කතා කරනවා. ඒ කතා කරනකොට ඉතින් හරි සන්තෝෂයි. අපි මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙනකොට මම දන්නවා මෙවැනි දේවල් සංවිධානයකට මේ සංවිධානය වසර ගාණක් තිස්සේ මේක සිදු කරනවා. ඊ타ත්ම හොඳ සුබවාදී දෙයක් මේ අවස්ථාවේ විශේෂයෙන් එම අයට අපේ සුවිශේෂ ස්තුතිය විශේෂයෙන් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ අපේ සුවිශේෂ ස්තුතිය අපි පුද කරන්න කැමතියි සියලු දෙනාම වෙනුවෙන් මේ ආයතනය මේ කරන ක්‍රියාදාමය. මෙවැනි තරුණ කණ්ඩායම් අපේ රටේ තියෙන කර්මාන්ත වලින් මේ වගේ ආයතන වලින් සේවා සහ අනිකුත් ඒ මැනුෆැක්චරින් ආයතන වලින් නිෂ්පාදන ආයතන වලින් ගෙනල්ලා මේ වගේ තරඟ කරවලා මේ ක්‍රමයක් ඇති කරලා විශේෂයෙන් quality and productivity වැඩි කිරීම සඳහා මේ වගේ දෙයක් කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත්. මෙවැනි දේවල් සංවිධානය කරන්නට ඉතාලම ලේසි දෙයක්. මම පුද්ගලිකවම දන්නවා මේ විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වගේ කුඩා සහ මෙගා ලෙවල් එකේ ඒවා සංවිධානය කරපු කෙනෙක් හැටියට අත්දැකීම් තුලින් මට කියන්න පුළුවන් මේවා ලේසි වැඩ නෙමෙයි. මේක ඉතාමත්ම ලේසි නෑ. ඉතාමත්ම සංකීර්ණ දෙයක් මේ වගේ දෙයක් සංවිධානය කරලා ගැනීම. විශේෂයෙන් අද වගේ මේ රටේ සම්පූර්ණ තත්ත්වය පිළිබඳ අපි දන්නවා මෙවැනි වාතාවරණයක් යටතේ volatility, uncertainty, complexity, ambiguity පුදුම විදිහට පොඩිම තැන ඉඳලා ලොකුම තැනට ප්‍රශ්න පෙට්‍රල් ටිකක් නැතුව ලයිට් නැතුව ගෑස් ටික නැතුව මේ තත්ත්වේ පත් වෙලා තියෙන වෙලාවට මෙවැනි දෙයක් සංවිධානය කිරීම සම්බන්ධව නැවතත් ඒ සංවිධානයේ සභාපතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායමට කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ සුවිශේෂ ස්තුතිය මම පුද කරන්නට කැමතියි මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඒකට අපි ගහමු අප්පුඩියක්. ඇත්තෙන්ම මේකේ අපේ නිවේදක තරුණයා කියනවා හැම වෙලාවෙම අප්පුඩි ගන්න මේ වගේ තරුණ තරුණියෝ ඉන්නකොට ඔයාලා අහලා තියෙනවද මේ දැකලා තියෙනවද මේ පපඩම් වලට පිනි බානවා හරිද මෙහෙම පපඩම් වලට පිනි බානවා ගහන්නකො මේක දෙදරන්න අප්පුඩියක් අපේ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා තමන්ගේ කණ්ඩායමකට එක විසිල්ලක් වැදුන්නේ නැහැ මම මෙහෙම හිටියන ගහන විසිල්ලක් අපි දවසක් අජන්ත මැතිතුමනි ඊටම සන්තෝෂවත් අවස්ථාවක් අපේ හමුදාවේ ඉන්නකොට මම හමුදාපති හැටියට ඉන්නවා ඊටම හොඳ දෙයක් ස්ටේජ් එකේ ලස්සනට ගියා සියරම කෑ ගහලා ඒක මගේ රෙජිමෙන්තුව ජයග්‍රහණයක් කළා මේ වගේ අවෝඩ් සෙරෙමනි එක මගේ රෙජිමෙන්තුව මම හමුදාපති වුණත් හමුදාවේ රෙජිමෙන්තු 25ක් තියෙනවා එකින් එක මම එතකොට මට ඉතින් හමුදාපති අමතකුණා මගේ රෙජිමෙන්තුව ඒ මහගෙදර කියලා අපි කියන්නේ ඒක ගැන මම වුණා ඒක නිසා අපි සියලු දෙනාම බෑන් ගහලා ඔක්කොම කරලා බියුගල් ගහලා කෑ ගහනකොට මම ගැහුවා ලස්සනට විසිල්ලක් සක් ගාලා ඉස්කෝලේ කාලේ වගේ. ගහලා මට මතක් වුණේ මම මෙහා පැත්තේ වාඩිලා ඉන්නේ ජනාධිපතිතුමා කියලා රටේ. එතකොට එයා කිව්වා "අශ්ෂා ඔයාට මාර විසිල් ගහන්නත් පුළුවන් නේ" කිව්වා. අනේ සෝරි සර් මේ මට තේරුන්නේ නැහැ සර් මෙතන ඉන්නේ කියලා කිව්වා. ඉතින් එහෙම තමයි මේක ඒ වගේ අපි ඒ අවස්ථාවට පෙළඹෙන්න ඕනේ ඔබ කවුරු වුණත්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි අද මේ වතාවේ තියෙන තීම් එක ගත්තාම මම දැක්කා අපි combating COVID-19 impact through continuous improvement. අපි මේ impact මොකද්ද මේ impact එක කියන්නේ? කොහොමද අපි continuous improvement අපි මේවා තියෙන්නේ? impact එක ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා අපේ රටේ සහ ලෝකේ හැමතැනම ගත්තාම සම්පූර්ණ මුළු ලෝකෙම stand still ඔක්කොම වැඩ නැවතුණා මේ COVID-19 නිසා මේක impact එක නිසා. අපේ රට රීජන් එක මුළු ලෝකෙම. ඒ වගේම අපේ නිවෙස් වල අපේ තිබුණු දේවල් ඊටාම අමාරු තත්ත්වයන් වලට අපිපත් වුණා නිවෙස්වල. කම්පිත බිය වුණා. ඒ ඩබල් කරන මාධ්‍යයෙන් බියවීම.
එහෙම කරලා අපි සම්පූර්ණ තත්ත්වයට කඩා වැටෙන තත්ත්වයටපත් වුණා. එහෙම වෙලා අපි එහෙම ඉන්නකොට දහස් ගාණක් ලක්ෂ ගාණක් මිලියන්ස් ගාණක් අපේ ජීවිත අපෙන් වෙන් වෙලා ගියා. ඒ වගේනේ ඒකේ ඉම්පැක්ට් එක තව විශාලයි ඒ වගේ ගත්තාම. ඒ වගේම ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක ගත්තොත් අපි වැක්සින් එක හොයාගන්නවා ලෝකේ. ඊට පස්සේ ඒකට වෙන වෙන දේවල් හොයාගන්නවා. අපි අයිසොලේෂන් සිස්ටම් ට්‍රේස් කරලා ගිහිල්ලා හොයාගන්න සිස්ටම් ලෙඩ්ඩු සොයාගන්න ඒ වගේ දේවල් හොයාගන්න තත්ත්වයට අපිපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ගත්තොත් තව ලෝකේ ඉතාම චැලෙන්ජින් දෙයක් මේ ට්‍රැවලින් ඉන්ඩස්ට්‍රියට මේ එයාලයින් ඉන්ඩස්ට්‍රියට ලොකු තරජනයක් කරනවා මේ Zoom තාක්ෂණය. මේ වගේ දේවල් අද ඇවිල්ලා තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඉතින් මේවා තමයි අපිට හම්බ වෙන ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් මේවා තුල. තව ගොඩක් දේවල් අපේ quality of life හැම දෙයකම අපේ productivity විවිධ විදිහට වෙනස් විදිහට කරන්න ඔබ දැක්ක ඉන්ඩස්ට්‍රි විශේෂයෙන් මම දැක්ක garment industry මෙතන dominating කියලා. garment industry විශාල ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දුන්නා. නමුත් ඊට පස්සේ අද ඒක කඩාගෙන ඉස්සරහටම ඇවිල්ලා ඉන්නවා වෙනදටත් වඩා හොඳට අද garment industry. මේ වගේ ඒ improvement සහ ඒ impact එක සහ ඒ improvement සහ මේ ආව challenges opportunities හැරෙට අරගෙන වැඩ කරපු නිසා ඒවා සිදු වුණා. ඉතින් මම සොල්දාදුවෙකුට හරි සන්තෝෂයි මේවා සම්බන්ධව. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මේ වගේ අවස්ථා අපිට ආවා. අපේ මේ වගේ challenges අපිට අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. අපි නිදහස ලැබුණාට පස්සේ අපි මේ අවුරුදු මේ 74 තුල අපි මේ වගේ challenges කොච්චර මුහුණ දීලා තියෙනවද? උදාහරණයකට 71 අපි විශාල කැරැල්ලක් ඇති වෙනවා. 15000ක් පමණ ප්‍රමාණයක් පොළොවට පස් වෙනවා තරුණ තරුණියෝ. 88 89 අවුරුදු 20කට විතර පස්සේ ඒක නැවත රිපීට් වෙනවා. රිපීට් වෙලා අපි 60000ක් පමණ තරුණ තරුණියෝ මේ රටට අපට අහිමි වෙනවා. ඊටාම හොඳ තරුණ තරුණියෝ රටට ආදරය කරපු අය. එතකොට අපි උතුරු නැගෙනහිර යුද්ධයේදී ලක්ෂයකට අධික දෙපාර්ශ්වයෙන්ම අපට අහිමි වෙනවා මේ challenges අපි එන්නේ. ඊට පස්සේ සුනාමිය එන ඔය අතරේ ඒකත් අපි ජය ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට වෙනත් සයික්ලෝන් 79 විශාල සයික්ලෝන් එකක් ආවා. අපි මෙතන ඉන්න දරුවෝ අපි හුඟක් අය ඉපදිලත් නැති කාලේ. එතකොට එහෙම ඒ challenges උත් අපිට එනවා අපිට. අනිත් natural disasters ගත්තොත් floods එනවා. වෙනත් natural disasters ගොඩක් ඇවිල්ලා මුහුණ දෙලා මේ COVID වලට අමතරව. ඉතින් හැම දෙයක්ම අපි ජයගත්ත જાතියක් වෙනවා. අපි ඒවා හැම දෙයකින්ම හොඳට අභියෝග ජයගත්තා. ඒ ජයගෙන මේවා අපි කොහොමද ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කියලා සාකච්ඡා පවත්වලා නමුත් මේවා වුණා. අපි මේවට මුහුණ දීලා අපි ජයගත්තා. අනිත් ලෝකෙට සාපේක්ෂව ගත්තොත් කොයිඩ් ගත්තත් ලෝකෙට සාපේක්ෂව ගත්තොත් අපි ඊටාම ඉස්සරහින් තැනක ඉන්නවා. සුනාමිය ආපෙලාවේ අපි ඒක ජයගත්තා. ලෝකේ අනිත් අයට තාමත් ඒව කරගන්න බැරි තත්ත්වයට අපි දුනා. ඉබේම අපි සියලු දෙනා එකතු වෙලා ඒව ජයග්‍රහණය කරා අපේ තිබුණු ශක්තියින් ඔක්කොම. හැබැයි ඉතින් අපි මේ ඔක්කොම කරත් මෙවැනි challenges වලට face කරලා අපි ඒවට කටයුතු කරලා ගන්නවා. නමුත් අපි මට නම් තාම sure ප්‍රොෆෙසර් ජන්ත අපි සියලු දෙනාටම කියන්නේ ඊළඟ අභියෝගය අපට ජයග්‍රහණය කරන්න ආපුවාම අනිවාර්යයෙන්ම මේවා මෙච්චර ජයග්‍රහණය කරපු අපි ඊටාම successfully අපි වැඩ කරනවා මාළුවා ගොඩ දැම්මා වගේ කියලා මට ඊටාම විශ්වාසයි. අපි නිකන් මේ කිසි දෙයකින් මොනවද ඉගෙන ගන්න කියලා දන්නේ. මේ හැම දෙයකින්ම අපි ඉගෙනගෙන නැහැ. අපි යුද්ධයක් අවසන් කරලා අපි ඊටාම ලස්සනට අපි lesson learn කියලා දාලා දුන්නා. සමාජයක් හැටියට අපි ඒව ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපේ තිබුණේ ඊළඟ ආණ්ඩුව ආපුවම නැති කරලා ඊට පස්සේ අර 2019 විශාල ප්‍රහාරයක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ඇති වෙනවා. අපි මේ පාඩම් ඉගෙන ගන්නෙ නැහැ. අන්න මේ වගේ අවස්ථාවකට මේවා සමාජයට සමාජගත කරන්න ඔබගේ ආයතනය විසින් මේ කරන දේ වැදගත් productivity and quality assurance මේවා මම දන්නවා මේවා ඒ වගේම තව අපේ academic institutions වලට පුළුවන් නම් තවත් මේවා අරගෙන මේවා ස්ටඩි කරලා මේවා සමාජගත කරන්න අපේ මේවා සමාජ නීති රීති කරලා මේවා පවතින ආකාරයට මේ අපි කරනකොට අපිට ඊටාම හොඳ quality productivity service එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේකේ ලොකු අඩුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ අඩුව පියවන්න මෙවැනි ආයතන මෙවැනි දේවල් කරලා ඔබ කරන දේ අගීමට ලක් කරලා ඒවා සස්ටේන් කරගෙන යෑම වැදගත් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මම මෙතන අවසන් කරන්න කැමති මගේ කතාව මම හමුදා නිලධාරියෙක් නිසා හමුදාව පැත්තෙන් උදාහරණයක් කරගෙන. මෙන්න මේ අපි මේ quality and productivity කියන දේ ගත්තොත් එහෙම හමුදාව තුළ හැම වෙලාවෙම මේ innovations and අපි අලුත් දේවල් සොයා ගැනීම සහ creativity කියන දේවල් නිරන්තරයෙන්ම අලුත් දේවල් කරන එකට අපි මාස්ටර්ස්ලා. මොකද
අපි බැටල් එකකට ගියාම ඒ බැටල් එකේ අපි පළවෙනි මේ එකම දවසේ එකම අවස්ථාවක අපි බැටල් එක කොටස් වලට කඩලා පළවෙනි කොටස දෙවෙනි කොටස තුන්වෙනි කොටස කියලා ගියොත් එහෙම ඒ ඇසෝල්ට් එක බැටල් එක ඇටැක් එක ඒ පළවෙනි කොටසේ පාවිච්චි කරන ටැක්ටික්ස් එකක් කවදාවත් දෙවෙනි එකේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද ඊළඟ කණ්ඩායම එක ටක් ගාලා ඉමියුන් වෙනවා ඒකට. ඒකට ඉනෝවේටිව් වෙන එක ඊට පස්සේ හොයා ගන්නවා ඒකට කවුන්ටරයක්. අපි දෙවෙනි ඇසෝල්ට් එකේ ඒක පාවිච්චි කරොත් අපිට වදිනවා හොඳටම. ඒ නිසා කවදාවත් ඒක කරන්නේ නැහැ. ඇඟෙම්ම තියනවා ඊළඟ එක පාවිච්චි ගන්නෑ. අපි එක විදිහට වෙඩි තිබ්බොත් ඒක වෙනස් කරලා තමයි ඊළඟ එක වෙඩි කියන්නේ අරයට හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. එච්චර අපි මේ ඉනෝවේෂන්ස් කියන ඒවා මේ බැටල් ෆීල්ඩ් එකේ තරම් ඒවා සිදු වෙන තැනක් මම දැකලා නැහැ ලෝකේ. මොකද එච්චර මොකද ඔබගේ ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටනක් තමයි තියෙන්නේ. එතනදී මේ ඉනෝවේෂන් කියන ඒවා ඉබේම අපිට අපේ සික්ස් සෙන්ස් වැඩ කරනවා, පංචේන්ද්‍රිය ඉතාම හොඳට වැඩ කරනවා. ඒ නිසා තමයි මම හුඟක් වෙලාවට මේ බැටල් ෆීල්ඩ් එක මම ඩිෆයින් කරන්නේ ඒක භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් කියලා. බැටල් එකක් කියලා කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට අපේ best quality of a human being and worst quality of a human being demonstrate වෙන තැනක්. ඒවා ප්‍රදර්ශනය කරන තැනක්. ඒ නිසා ඒ වගේ තැනකදී මේ පංචේන්ද්‍රිය කියන එක අපේ 5 senses හරියට එක තැනකට ફોකස් කරලා මයින්ඩ් එක ෆ්‍රී තියාගත්තේ නැත්නම් ඔබ ඊළඟ මොහොතේ අඩි 6ක් පොළොවේ යට යන්න වෙනවාමයි. ඒ නිසා මේකේ කන්සන්ට්‍රේෂන් එක උපරිම මාර්ගයෙන් නතරව තියෙන්න ඕනේ බැටල් ෆීල්ඩ් එකේ. ඒ නිසා අපි එහෙම තියෙනකොට අපි ඉනෝවේෂන්ස් කියන දේවල් නිරන්තරයෙන්ම එනවා. ඒ තුල අපි මේ ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ටිවිටි කියන එකත් ඒකට ඇඳගත්තොත් එහෙම ඒ වගේම ගොඩාක් ලෙසන්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ගත්තාම අපි මේ හදිස්සියේ මේ වගේ තැනකදී අපි බැටල් එකේ ඉන්නකොට කොහේ හරි තැනක අපි ලංකාවේ කොහේ හරි තැනක උදාහරණයකට මම ඊස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් එකේ ඉන්නවා නම් බටික්ලෝ පැත්තේ මැන්නා පැත්තේ කෙනෙකුට ස්නයිපර් කෙනෙක් පාවිච්චි කරලා වෙපන් එකක් ෆස්ට් ටයිම් උනොත් එහෙම ඒ ආරංචි ආපු ගමන් මුළු හමුදා කඳවුරු සියල්ලේම ඊළඟ මොහොතේ ඊළඟ දවසේ වෙනකොට ස්නයිපර් ප්‍රොටෙක්ෂන් වැටෙනවා. ස්නයිපර් කෙනෙක් ඈතින් දුර ඉඳලා වෙඩි තියෙන ඉලක්කයට වෙඩි තියෙන කෙනෙක් එයා වෙඩි තියපා කියලා ආරංචි ආවොත් මම උදාහරණයකට ගත්තේ. ඒ වගේම අපි දැනගත්තොත් අපේ සතුරා යම් කිසි වෙපන් සිස්ටම් එකක් ආර්ටිලරි ගන් එකක් ගේනවා ටිකක් ලොකුවට වෙඩි තියන්න පුළුවන් කියලා අපි ඒකට කවුන්ටර් මිෂන් එක මේ පැත්තේ ගන්නවා. අපේ බංකර් එකේ තව තට්ටුවක් උස් කරනවා ලොකුවට උස් කරලා හදා ගන්නවා. අපි ඉනෝවේෂන්ස් එතකොට ඉතින් ඒකේ ඒ ක්වොලිටි එක මේන්ටේන් කරේ නැත්නම් සෝල්ජර් කෙනෙක් හැටියට ඔබගේ ජීවිතය නැති වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ නිසා. ඒකයි එහෙම කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ගත්තාම මේ කන්සිස්ටන්ට් එක හැම මොහොතෙම මේක පවත්වාගෙන යෑම තුල තමයි අපට ඒවා හරියට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේක කරන්න මගේ පොයින්ට් එක මේක තමයි මේක කරන්න අපි ක්‍රමයක් අපි ඒ තුල හදලා තියෙනවා. අපි හැම වෙලාවෙම රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් එක තියෙනවා. මේක ඉන්ටෙලිජන්ස් එකත් එක්ක යා වෙලා තියෙන්නේ. මේ දෙක එකට යා වෙලා හැම මොහොතෙම ප්‍රයිවට් සෝල්ජර් කෙනෙක් යමක් දැක්කොත් ඒක එයාට බ්‍රීෆ් කරන්න වෙනවා. ඒ කණ්ඩායම පොඩිම ටීම් එක සෙක්ෂන් එකක් ඒක දැක්කොත් ඒක ඊළඟ කට්ටියට බ්‍රීෆ් කරනවා. ඊළඟ කට්ටියට බ්‍රීෆ් වෙනවා. ඊළඟ කට්ටියට බ්‍රීෆ් වෙනවා. අවසානයේදී ඉහළම මට්ටමට ඒක එනවා. මේව ඇනලයිස් කරනවා. ඒක ඇනලයිස් කරලා නැවත වතාවක් ඒ සිස්ටම් එකෙන්ම ආපහු ඒ කට්ටිය ඊට පස්සේ යනවා මේක ඒ ඩොක්ට්‍රීන්ස් හදන තැනට ඒ ඉන්ස්ටිටියුට් එක ඒ ඉන්ස්ටිටියුට් එකට ගිහලා ඒවා හැම මොහොතෙම මේවා මේ process එක යනවා. ඒකෙදි collection, collations, processing and dissemination කියන සිස්ටම් එක වැඩ කරනවා. ඒ නිසා ලක්ෂ දෙකක් ඉන්න සොල්දාදුවන්ගෙන් හැමදාම හැම දිනෙම හැම මොහොතෙම ඒ කට්ටියගේ එක්ස්පීරියන්ස් උඩට ගන්නවා. අරගෙන තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඔය කොහේ හිටියත් හැමතැන හිටියත් දවසකට 3 පාරක්වත් එයාට කතා කරනවා එයාගේ ප්‍රධානී. කතා කරමින් මෙන්න මේ වගේ මේන්ටේන් කිරීම තුල තමයි මේ සිස්ටම් එක පවත්වාගෙන යන්නේ, මේ ඩිසිප්ලින් එක පවත්වාගෙන යන්නේ. ඒ වගේම අලුත් දෙයකට සර්ප්‍රයිස් වෙන්නේ නැත්තේ ඒ නිසායි. ඒ නිසා අපි මම විශ්වාස කරනවා මේක කිරීමේදී අපි තව අවසානයේදී මම කියන්න කැමති මේක ආවට ගියාට එහෙම සිදු වෙන්නේ නැහැ. මේ හැම දෙයක්ම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ අපේ තියෙන මූල ධර්මයට උත්තර දෙන්න. අපේ මූල ධර්මය තමයි යුද්ධයක් සොල්දාදුවෙක් හැදෙන්නේ යුද්ධයක් කරන්න. ඒ යුද්ධයක් කරන්න හැදෙන සොල්දාදුවා ඒ යුද්ධය කරන මූල ධර්ම ටිකක් තියෙනවා. අපි ගාව තියෙනවා ප්‍රොෆෙසර් තියෙනවා මේ ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් කීපයක්. ඒ කියන්නේ principles of war කියලා.
යුද්ධයකට යන්න. ඒක යුද්ධය කිව්වහම මේ මහා විශාල රුසියාව යුක්‍රේනය ගහගන්න එක විතරක් නෙමෙයි යුද්ධේ. දෙවන ලෝක යුද්ධයක් නෙමෙයි යුද්ධේ. අපි සටන් කරපු එක නෙමෙයි යුද්ධේ. අපේ ගෙදර මනස තුල හැමතැනම මේක අද කොවිඩ් එකත් යුද්ධේ. දැන් මේ දවස්වල රට සම්පූර්ණ යුද්ධයක ඉන්නේ. මේ හැම දෙයක්ම යුද්ධේ වගේ. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. අපි හැම සෝල්ජර් කෙනෙක් කරන ක්‍රීඩාවක් කරත් මොනවා කරත් හැම දෙයක්ම කරත් එයා කරන සියලුම ඇක්ටිවිටීස් ඩීබ්‍රීෆ් එක එන්නේ in relation to principles of war. මෙන්න මේක තමයි මූල ධර්මය. එතන තමයි අපි ඉන්නේ. මොනවා කරත් ක්‍රීඩා කරත් හැම දෙයකම based on principles of war, fundamentals of principles of war. මම නිකමට කියන්නම් මෙතන කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. නිකමට කියන්නම් ඊටාම කොටියට කවුරු හරි මට ටයිප් කරලා දුන්නේ මගේ ගෝලයා. එයා කියනවා selections and maintenance of the aim. අරමුණ තමයි පළවෙනි දේ. අපි කරන අරමුණ හැම මොහොතෙම අරමුණේ පිහිටුවා ගැනීම. ඊට පස්සේ maintenance of morale. I don't have to explain it. Offensive action. Military එකක් හැම වෙලාවෙම offensive action. අපි defense එකේ හිටියත් defense එක offensive defense කියලා අපි ඒකට කියන්නේ. ඒ විදිහට හදන්න. ඒවට තමයි කරුණු හැමදේම අපි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ surprise. යුද්ධයක් ඇති වුනහම ඒක ජයග්‍රහණය කිරීමට කරුණු තුනක් අතු වෙනවා. ඒක තමයි surprise, speed and maintaining momentum. ඔය තුනම තමයි ජයග්‍රහණය ගන්න. business world එකේ ඔබට මේක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන කරුණු තුනක්. speed එක ඒ වගේම ඒක surprise එක සහ maintaining momentum. concentration of force වැදගත්. ඊටාම දේ අවශ්‍ය තැනට අවශ්‍ය මොහොතේ අවශ්‍ය විදිහට. කවුරු හරි ඇහුවොත් එහෙම මගෙන් මොකද්ද මේ යුද්ධය දිනපු එක sentence එකකින් කියන්න කියලා. Transforming all elements of national power into a military capability and getting the soldier to deliver it at the right moment, right place, right form and right quantity. රටක තියෙන මහා ශක්තිය මුළු සමස්ත රටේම තියෙන ශක්තිය යුද ශක්තියක් බවට පත් කරලා ඒ සොල්දාදුවා හරහා අවශ්‍ය තැනට අවශ්‍ය පරිදි අවශ්‍ය මොහොතේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණාත්මකව යෙදවීම තමයි යුද්ධයක් ජයග්‍රහණය කරනවා කියන්නේ. ඒක ඉකොනොමි එක ජය ගන්නත් එසේය. වෙන සෝෂල් ප්‍රශ්න ජය ගන්නත් එසේය. ඔබගේ නිවසේ ප්‍රශ්න ජය ගන්නත් ආයතනික ප්‍රශ්න ගන්නත් මෙන්න මේකයි අද රටේ නැත්තේ. මේ ඔහේ යනවා යන්නම් වල දේශපාලඥයෝ එක දිශාවක යනවා. තවත් කට්ටිය තව දිශාවක යනවා. ජනතාව අයාලේ තනි වෙනවා. ගහන එක හොරකම් කරන එක හොරකම් කරනවා. ඒක ඒ නිසා මේවා නෑ. මෙන්න මේක ඉන්ටග්‍රේට් කරලා එක තැනකට ගෙනීම තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපිට මේ අවශ්‍ය වන quality and a productivity එක හරියට. එතකොට අවසාන ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි economy of effort. කොහොමද තියෙන්නේ? ආයාලේ යන්නේ නැතුව හරි දෙයට හරි විදියට ඒකට ප්‍රමාණාත්මකව අවශ්‍ය විදියට අනිත් එක flexibility. අනිත් එක security. අනිත් එක cooperation and finally administration. මෙන්න මේවා තමයි fundamentals principles of war. මොනවා කතා කරත් හමුදාවේ අවසානයේ ගිහිල්ලා debrief එකේදී ඔන්නෝවට රිලේෂන්ස් තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ නිසා ඒක තුල තමයි හැම කෙනාම ජීවත් වෙන්නේ. මේක කරන්න තමයි සොල්දාදුවෙක් පුහුණු කරන්නේ. මේක කරන්න තමයි සොල්දාදුවෙක් ස්ට්‍රක්චර් කරලා ට්‍රේන් කරලා ඉක්විප් කරන්නේ. එහෙම හදන නිසා තමයි හමුදාව යම් මට්ටමකට ජයග්‍රාහී තත්වයට ප්‍රශ්නයකට ආවම මුහුණ දෙන්නේ. විනයගරුකව ඉන්නේ ඒ නිසා. ඒ නිසා අපි කරන හැම ක්‍රියාදාමයකම අපේ කම්පැනි තියෙන වැලියුස් මොනවද? අපේ ආයතනයේ තියෙන වැලියුස් මොනවද? ඒකට සාපේක්ෂව තමයි ඔබ කරන කියන හැම දෙයක්ම ඇන්දත් කෑවත් දීවත් වැඩක් කරත් සෙල්ලම් කරත් ට්‍රිප් එකක් ගියත් ඒකට සාපේක්ෂව වැඩ කරොත් එහෙම you will have a quality life. You will have a lot of productivity කියන එකයි මට අවසානයේ කියන්න තියෙන්නේ. එසේ කරන්ඩ මේ තරුණයන්ට අපේ සමාජය අද මේ වෙලා තියෙන මහා ව්‍යසනයෙන් ගොඩ ගන්නට තරුණයෝ හැටියට ඔබට අපේ ප්‍රොෆෙසර් අජන්ත කියෝ වගේ ඔබට සියලු දෙනාටම වැඩ කරන්න ශක්තිය ලැබේවා. ශක්තිය, ධෛර්යය, ඥානය, බුද්ධිය, ස්ථානෝච ප්‍රඥාව, දැනුම, අවබෝධය, ප්‍රඥාව සියලු දෙනාට ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මාන්නේ හඬනවා ඔබ සෑමට ජයශ්‍රී කියමි. Thank you, General Ratnayaka. May we have you on stage, please? General Ratnayaka, can we retain you on stage for a little while because we would like you to give away a few of our awards. And for that, may I also ask for Mr. Premalal Patirana, the Assistant Treasurer for SLAAQP, Council Member Hemantha Veerakun, and one person from Silver Sponsor Elastometric Engineering to join us on stage.
එතුමාටින් සම්මාන ලබා ගැනීම සඳහා මා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් මතක් කරනවා මෙන්න මේ කණ්ඩායම් වලට ඉදා ඉක්මනින් වේදිකාව අභියසට පැමිණෙන ලෙසට. MS Intimates Unicella පානදුර UPL Dream Team ඒ වගේමයි MS ක්‍රීඩා Jordan Team අම්මාන් ඒ වගේමයි Global Rubber Industries නියෝජනය කරන Dominators Haley's Advantage 3PL Advantage Eagle MS Intimates Unicella පානදුර Rising Heroes MS Unicella Biyagama Team Empire and then Atlas ආයතන නියෝජනය කරන අග්නි කණ්ඩායම ඒ වගේමයි හේමාස් මැනුෆැක්චරිං ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරන DNK ඉන්ජිනියරිං 2 කණ්ඩායම. මෙන්න මේ කණ්ඩායම් වේදිකාව අභියසට පැමිණෙන්න. එසේනම් ප්‍රථමයෙන් අපි සූදානම් MS Intimates Unicella පානදුර නියෝජනය කරන UPL Dream කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට MS ක්‍රීඩා අල් සෆි ඇපරල් මැනුෆැක්චරිං ජෝඩන් නියෝජනය කරමින් ටීම් අම්මාන් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට Global Rubber Industries නියෝජනය කරන Dominators කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. මම හිතනවා ජෙනරාල් තුමා කිව්වා වගේ පපඩමකට පිනිබාන්නේ නැතුව අඛණ්ඩවම ඔබගේ අත්වල සන්නාදය ලබා දෙයි කියලා. Haley's Advantage 3PL Plus Advantage Eagle රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. Haley's Advantage ආයතනය තමයි මේ ආකාරයෙන් තවත් රන් සම්මානයක් ඔවුන්ගේ සම්මාන ගොනුවට එකතු කරගන්න ලබන්නේ මේ ආකාරයෙන්. ඊළඟට සූදානම් සිටින්න MS ක්‍රීඩා අල් සෆි නියෝජනය කරන Green Future, ඒ වගේමයි MS සිලුවටා නියෝජනය කරන Factory 2, ඒ වගේමයි MS ක්‍රීඩා FOF නියෝජනය කරන SPI Blasters සූදානම් සිටින්න. ඊළඟට MS Intimates Unicella පානදුර නියෝජනය කරන Rising Heroes රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. MS Intimates තවත් රන් සම්මානයක් ඔවුන්ගේ රන් සම්මාන ගොනුවට එකතු කරගන්න අවස්ථාවයි මේ අපිට දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. නවතත් MS Unicella බියගම Team Empire රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේමයි ඊළඟට සූදානම් සිටින MS ක්‍රීඩා කැම්පස් PDC Pre-Export Division of Commercial and Logistics, ඒ වගේමයි MS Intimates Slimline Division Change Agent සූදානම් සිටින. ඊළඟට Atlas Axila Private Limited නියෝජනය කරන අග්නි කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. අග්නි කණ්ඩායම සමත් වෙලා තියෙන තවත් රන් සම්මානයක් එකතු කරගන්නට Atlas ආයතනයට. ඊළඟට හේමාස් මැනුෆැක්චරිං ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරන DNK ඉන්ජිනියරිං 2 රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඒ වගේම MS ක්‍රීඩා අල් සෆි ඇපරල් මැනුෆැක්චරිං ජෝඩන් නියෝජනය කරන Green Future රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. හරිත අනාගතයක් උදෙසා Green Future රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන අවස්ථාවයි මේ අපට දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඊළඟට MS සිලුවටා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ෆැක්ටරි 2 කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. නැවතත් රන් සම්මානයක් MS ආයතනයට හිමිවන අවස්ථාව. ඒ වගේමයි Ansel Textiles ලංකා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ATL Plant D, ඒ වගේම ක්‍රීඩා ෂේඩ් ලයින් ස්ටාර්ස් සහ සිල්වර් රෝස් සූදානමින් සිටින්න. MS ක්‍රීඩා Factory of the Future FOF නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ SPI Blasters රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා.
ඔබගේ අඛණ්ඩ අත්පොළ සන්නාදය ඔවුන් ධෛර්යමත් කරાવી. නැවතත් MS ක්‍රීඩා campus product development center pre-export division of commercial and logistics රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. තවත් රිදී සම්මානයක් product development center හිමි කර ගන්න ආකාරයයි අපට දැන් දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම කැම්සෝ ආයතනයේ WMD pilot Amas Hospitals project 1 සූදානම් සිටින. ඊළඟට MS Intimates Slimline Division Change Agents රිදී සම්මානයක් දිනා ගන්න ලබනවා. Change Agents කියන කණ්ඩායම තමයි මෙන්න මේ ආකාරයට රිදී සම්මානයක් හිමි කරගනිමින් MS සම්මාන ගොනුවට තවත් සම්මානයක් මේ ආකාරයෙන් එකතු කරනු ලබන්නේ. ඒ වගේම Ansel Textiles ලංකා ආයතනයේ රොෂෙන් මදුශංක ඒ වගේමයි ක්‍රීඩා මිහින්තලේ ආයතනයේ රුසිරු කොඩිදුවක් වූ අපහ සමග එකතු වන්න සූදානම් වන්න. ඊළඟට Ansel Textiles ලංකා නියෝජනය කරමින් ATL Plant D කණ්ඩායම රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. Ansel ආයතනයේද තවත් රිදී සම්මානයක් තම සම්මාන ගොනුවට එකතු කරගන්න ආකාරය අපිට දකින්නට පුළුවන් වෙනවා. නැවතත් MS ක්‍රීඩා ෂේඩ් ලයින් ස්ටාර්ස් කණ්ඩායම රිදී සම්මානයක් හිමි කරගන්නවා ෂේඩ් ලයින් ආයතනයට. නැවතත් MS ක්‍රීඩා ෂේඩ් ලයින් සිල්වර් රෝස් නැවත වතාවක් රිදී සම්මානයක් හිමි කරගන්නවා. සිල්වර් රෝස් කණ්ඩායම විසින් සිල්වර් සම්මානයක් දිනා ගන්න අවස්ථාව. ඊළඟට කැම්සෝ ලෝඩ්ස්ටාර් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කැම්සෝ ආයතනය නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ WMD pilot කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. කැම්සෝ ලෝඩ්ස්ටාර් තවත් රන් සම්මානයක් හිමි කරගන්න අවස්ථාව. ඊළඟට හේමාස් Hospitals and Laboratory Project 1 කණ්ඩායම රන් සම්මානයක් දිනා ගන්නවා. හේමාස් Hospitals නැවතත් රන් සම්මානයක් හිමි කරගන්න අවස්ථාව. අපි ඔබගේ අත්පොළ සන්නාදය නොකඩවා ලබා දෙන්න. එයයි ඔවුන් ධෛර්යමත් කරන්නට මේ අවස්ථාවේ අපිට දෙන්න පුළුවන් හොඳම ත්‍යාගයේ විදිහට මතක් කරන්නට පුළුවන්. ඒ ආකාරයෙන් තත්ත්ව කව ඒ වගේම ක්‍රොස් ෆන්ක්ෂනල් ටීම්ස් විසින් ඉදිරිපත් කරපු ඔවුන්ගේ ව්‍යාපෘති සඳහා සම්මාන ලබා දුන් අතරතුරේ අපි සූදානම් ඊළඟට තවත් සම්මාන දෙකක් ලබා දෙන්නට টপ 10 කැටගරි එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන 10 දෙනා අතරට ආපු කයිසන් සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් ඔවුන් විසින් අකණ්ඩ වර්ධනය වෙනුවෙන් සිද්ධ කළ නව නිපැයුම් වෙන්නට පුළුවන් නැත්නම් තියෙන තත්වයක් තවත් එහා මට්ටමකට ඉහළ මට්ටමකට ඔසවා තැබීමක් වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් Ansel Textiles ලංකා ආයතනය නියෝජනය කරමින් රොෂෙන් මදුශංක ඔබට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට එන්නට කියා. මම හිතන්නේ ඔබ ඒ ආයතනයට ලබා දුන් දායකත්වය ඒ වගේමයි එය අද දවසේදී තත්වය සහ ඵලදායීතාවයට අදාළව මේ උත්සවයේදී ඔබව අගය කිරීමට ලක් වෙන අවස්ථාව සහ ඔබට හිමි සම්මානය ලබා දෙන අවස්ථාවයි මේ අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ. මම හිතන්නේ Ansel ආයතනයට ඉතාමත් ගෞරවයක් එකතු කරනවා ඔබ. ඒ වගේමයි මේ ක්‍රීඩා මිහින්තලේ ආයතනය නියෝජනය කරමින් රුසිරු කොඩුතුවක් වූ ඔබට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. මම හිතන්නේ ඔබ අද දවසේදී නොපැමිණියත් මේ මිහින්තලේ ආයතනය නියෝජනය කරමින් මම හිතන්නේ ඔබට හිමි සම්මානය ලබා ගන්නවා. ඔබ නිතැතින්ම මේ ක්‍රීඩා මිහින්තලේ ආයතනයට වටිනාකමක් එකතු කර බව අනිවාර්යයි. ඉතින් එසේනම් මේ ආකාරයෙන් අපි අඛණ්ඩව සම්මාන ප්‍රදානය කරන අතරතුරේදී අපි සූදානම් අපි සමග සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා එකතු අපේ ජනරාල්තුමාට මේ අවස්ථාවේදී බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙන අතරතුරේම අපි සූදානම් සමරු තිලනය ප්‍රදානය කරන්නට. සමරු තිලනය ප්‍රදානය කිරීම සඳහා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මා ආරාධනා කර සිටිනවා.
SLAAQP ආයතනයේ කවුන්සිල් මෙම්බර් කෙනෙකු හට හිතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා එම සමෘතිල්නය ප්‍රදානය කිරීම සඳහා. අපිත් එක්ක මේ අවස්ථාවේදී එකතු වෙනවා ප්‍රේමලාල් පතිරණ මහත්මයා එම සමෘතිල්නය ප්‍රදානය කිරීම සඳහා ඔබතුමාට හිතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා සම්මානය සමෘතිල්නය ප්‍රදානය කරන ලෙසට. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කාර්තිකා. Thank you, General, and those who graced the stage. And yet we move into another set of awards, a very important set of awards. And for this, I would like to invite Professor Ajanta Dharmasiri on stage. And also the President SLAAQP, Mr. Vipul Kularatna, Treasurer SLAAQP, Mr. PG Tenakon, Ms. Shyama Rajapaksha, Senior Manager Quality Management, Silver Spoon sponsor Ceylon Biscuits Limited, to join him on stage, please. ඒ අතරම මම ඊටමත් ගෞරවයෙන් නම් සඳහන් කරන්නම් සම්මාන ලබා ගැනීම සඳහා අපිට එකතු වෙන්නට කියා ආරාධනා කරනවා CBL Foods නියෝජනය කරමින් Eagle Eye කණ්ඩායම ඒ වගේමයි ලංකා ස්පෙෂල් ස්ටීල් නියෝජනය කරමින් ශක්ති කණ්ඩායම MS ක්‍රීඩා බලංගොඩ ආයතන නියෝජනය කරමින් Skill 8 කණ්ඩායම ඒ වගේමයි Convenience Foods ලංකා ආයතනයේ නියෝජනය කරමින් නීරෝ කණ්ඩායමට ඒ වගේම ලංකා ස්පෙෂල් ස්ටීල් නියෝජනය කරන වේග කණ්ඩායම ඒ වගේමයි MS Intimates Unicella පානදුර නියෝජනය කරන TPM Challengers MS ක්‍රීඩා මෙට්ලිය නියෝජනය කරන Interliving සහ Shape කියන මෙන්න මේ කණ්ඩායම් වලට වේදිකාව අභියසට එන්නට ගියා. අපි ඊටමත් ගෞරවයෙන් මතක් කරනවා. එසේනම් අපි සූදානම් ප්‍රථමයෙන් සම්මාන ප්‍රදානය කරන්නට CBL Foods International Private Limited Eagle Eye කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. CBL ආයතනය නැවත වතාවක් රන් සම්මානයක් ආයතනයට හිමි කරගන්න අවස්ථාවයි අපට දකින්නට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම ලංකා හොස්පිටල්ස් නියෝජනය කරන Fair Rise කණ්ඩායම Intimates Unicella නියෝජනය කරන Supportive Squad කණ්ඩායම ඒ වගේමයි ක්‍රීඩා බලංගොඩ නියෝජනය කරන තෝරා කණ්ඩායමත් අප හා සමග සම්බන්ධ වෙන. ඊළඟට ලංකා ස්පෙෂල් ස්ටීල් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරන ශක්ති කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ඊළඟට MS ක්‍රීඩා බලංගොඩ ආයතනය සූදානම්ව සිටින්න. MS ක්‍රීඩා බලංගොඩ නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වන Skill 8 කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් තවත් රන් සම්මානයක් දිනාගනු ලබනවා. ඒ වගේමයි ක්‍රීඩා කැම්පස් PDC Embellishment කණ්ඩායම Melstar Hospital රාගම මිරකල් කණ්ඩායම කැම්සෝ ලෝඩ්ස්ටාර් ආයතනයේ සුපර් ඊගල් කණ්ඩායම එකතු වන ලෙසට මතක් කර සිටිනවා. ඊළඟට Convenience Foods ලංකා PLC නියෝජනය කරන නීරෝ කණ්ඩායම රන් සම්මානයෙන් දිනුම් ලබනවා. තවත් රන් සම්මානයක් CBL ආයතනය හිමි කරගන්නා අවස්ථාවයි මේ. Convenience Foods ලංකා PLC CBL ආයතනයේ තවත් එක් සමාජිකයෙක් විදිහට අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඊළඟට ලංකා ස්පෙෂල් ස්ටීල්ස් ලිමිටඩ්. ඔව් නැවත වතාවක් රන් සම්මානයක් හිමි කර ගන්නවා වේග කණ්ඩායම. MS Intimates Unicella පානදුර TPM Challengers නැවත වතාවක් රන් සම්මානයක් හිමි කර ගන්නවා. TPM Challengers
TPM Challenges ඒ ආකාරයෙන් රන් සම්මානයක් හිමි කරගන්න අවස්ථාවේදී අපි සූදානම් MS ක්‍රීඩා මෙත්ලිය ඔවුන්ගේ තත්ත්ව කවය ඉන්ටර්ලිවින් හිමි කරගන්නේ රන් සම්මානයක්. රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා MS ක්‍රීඩා මෙත්ලිය ආයතනය. නැවතත් MS ක්‍රීඩා මෙත්ලිය ආයතනය නියෝජනය කරමින් ෂේප් යන නමින් ඉදිරිපත් වූ තත්ත්ව කවය රන් සම්මානයක් හිමි කරගන්නවා. MS ක්‍රීඩා සහ MS ආයතනයට තවත් රන් සම්මානයක් ඔවුන්ගේ රන් සම්මාන එකතුවට හිමි කරගන්න අවස්ථාවයි අපිට මේ දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. මීළඟට ලංකා හොස්පිටල්ස් කෝපරේෂන් PLC ෆෑරිස් කණ්ඩායම රන් සම්මානයක් හිමි කරගනු ලබනවා. ලංකා හොස්පිටල්ස් කෝපරේෂන්ස් PLC නියෝජනය කරමිනුයි මේ සම්මානය හිමි කරගන්නේ. තවත් රන් සම්මානයක් ලංකා හොස්පිටල්ස් සම්මාන ගොනුවට එකතු වන බවයි අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මීළඟට MS Intimates Unicella පානදුර Supportive Squad කණ්ඩායම රන් සම්මානයක් හිමි කරගන්නවා. මම හිතන්නේ ඔය සද්දය තමයි අපිට උදෑසන නැත්තම් අපිට ආරම්භ කරපු අවස්ථාවේ ඉඳලා අවශ්‍ය වෙන්නේ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී හරි අපිට ඒක දකින්නට අහන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඊටමත් අගනා දෙයක් විදියට. මීළඟට MS ක්‍රීඩා බලංගොඩ කණ්ඩායම MS ක්‍රීඩා බලංගොඩ තෝරා කණ්ඩායම රන් සම්මානයක් හිමි කරගන්නවා. මීළඟට සූදානම්ව සිටින්න MS ක්‍රීඩා මිහින්තලේ Power Seekers MS ක්‍රීඩා Campus PDC Imports Division of Commercial ඒ වගේම Hemas Manufacturing Private Limited Soap Champ කණ්ඩායම සූදානම්ව සිටින්න. මීළඟට MS ක්‍රීඩා Campus Product Development Center නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ එම්බලිෂ්මන්ට් කණ්ඩායම රන් සම්මානයක් හිමි කරගන්නවා. නැවතත් MS ආයතනය රන් සම්මානයක් හිමි කරගන්න අවස්ථාවයි අපිට මේ දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මෙල්ස්ටර් හොස්පිටල් රාගම ස්ටාර්ස් කණ්ඩායම ඒ වගේම හේමාස් හොස්පිටල් ප්‍රොජෙක්ට් 4 ප්‍රොජෙක්ට් 5 සූදානම්ව සිටින්න. එම්බලිෂ්මන්ට් කණ්ඩායම රන් සම්මානයක් ඒ ආකාරයෙන් හිමි කරගන්න අතරේ අපි ආරාධනා කරනවා මෙල්ස්ටර් හොස්පිටල්ස් රාගම මිරකල් රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. තවත් මෙල්ස්ටර් හොස්පිටල් රාගම කණ්ඩායමට රිදී සම්මානයක් හිමි වෙන අවස්ථාවයි මේ. මීළඟට අපි සූදානම් කැම්සෝ ලෝඩ් ස්ටාර් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වන සුපර් ඊගල් කණ්ඩායම රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. MS ක්‍රීඩා මිහින්තලේ MS ක්‍රීඩා කැම්පස් ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් සෙන්ටර් සූදානම්ව සිටින. MS ක්‍රීඩා මිහින්තලේ Power Seekers නමින් ඉදිරිපත් වුණ තත්ත්ව කවය රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. තවත් රිදී සම්මානයක් මේ සමූහයට ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩා මිහින්තලේ ආයතනය හිමි කරගන්න අවස්ථාවයි මේ. MS ක්‍රීඩා කැම්පස් ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් සෙන්ටර් ඉම්පෝර්ට්ස් ඩිවිෂන් ඔෆ් කමර්ෂල් ඇන්ඩ් ලොජිස්ටික් කණ්ඩායම රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. ක්‍රොස් ෆන්ක්ෂනල් කණ්ඩායමක් විදියට තමයි ඔවුන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ. තවත් රිදී සම්මානයක් ක්‍රීඩා කැම්පස් හිමි කරගන්නවා. මීළඟට හේමාස් මැනුෆැක්චරිං ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නියෝජනය කරන සෝප් චැම්ප් රිදී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා.
මීළඟට මෙල්ස්ටා හොස්පිටල් රාගම නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වුණ තත්ත්ව කවය ස්ටාර්ස් කණ්ඩායම රිදී සම්මානයක් හිමි කරගන්නවා. මෙල්ස්ටා හොස්පිටල් රාගම නියෝජනය කරමින් තමයි ස්ටාර්ස් කණ්ඩායම ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඔවුන් රිදී සම්මානයකට හිමිකම් කියනවා ඉතාමත් ගෞරවනීය ලෙස. මීළඟට හේමාස් හොස්පිටල්ස් ලැබොරටරි ප්‍රොජෙක්ට් 4. හේමාස් හොස්පිටල්ස් ඇන්ඩ් ලැබොරටරි ප්‍රොජෙක්ට් 4 කණ්ඩායම රිදී සම්මානයක් හිමි කරගන්නවා. ඒ වගේමයි MS Unicella Linear Clothing Division පල්ලේ කැලේ Cutting to the Fighters කණ්ඩායම සූදානම්ව සිටින අපි සූදානම් ඔබට සම්මාන ලබා දෙන්නට. මීළඟට Hemas Hospitals and Laboratory Project 5 කණ්ඩායම රිදී සම්මානයෙන් බෙදුම් ලබනවා. ඒ වගේමයි MS Intimates Unicella පානදුර නියෝජනය කරන සුරේෂ් ලක්මාල් ඔබටත් ඉතාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාව අභියසට පැමිණෙන්නට ගියා. අපි සූදානම් කයිසන් වෙනුවෙන් ඔබ කළ ජයග්‍රහණයට අදාළ සම්මානය ලබා දෙන්නට. ඒ වගේමයි MS Intimates Unicella පානදුර නියෝජනය කරමින් කයිසන් කාණ්ඩයට අදාළව තවත් ජයග්‍රහණයක් ලබනවා. සුරේෂ් ලක්මාල් টොප් 10 අතරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් ඔබට හිමි සම්මානය මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රදානය කිරීම සඳහා වේදිකාවට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. අනිවාර්යයෙන්ම MS Intimates Unicella පානදුර ආයතනයට ඔබ මහත් ශක්තියක් බව නොඅනුමානයි. ඒ ඔබ ලබා දෙන්නා වූ දායකත්වය ඉතාමත් අගය කොට සිහිපත් කර සිටිනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒ වගේම මීළඟට MS Unicella Linear Clothing Division පල්ලේ කැලේ Teams Cutting 2 Team Fighters run සම්මානයක් හිමි කරගන්නවා. ඔබට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට පැමිණෙන්නට ගියා. අපි සූදානම් ඒ රන් සම්මානය ඔබට ප්‍රදානය කරන්නට. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මම හිතන්නේ අද දවසේදී රන් සම්මාන, රිදී සම්මාන සහ ලෝකඩ සම්මාන හිමි කරගන්නේ. මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ සම්මාන 250කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපි මේ වතාවේ සම්මාන විදියට ප්‍රදානය කර තිබෙනවා. කාර්තිකා. Thank you, Professor Dharmasiri and the other dignitaries on stage. May I ask Mr. P.G. Tenakon to present the token of appreciation to our chief guest. Our keynote speaker, Professor Ajanta Dharmasiri, please. Thank you. And the next one in the agenda is a very important event. Yes, it is time that we acknowledge the people and their contribution to today's event. And who would do it more than the chairperson of NCQP 2021? Therefore, I invite Ms. Ruvini Senaviratna, who is a senior QA professional, has done a lot of quality system improvement and accomplished several awards in academic sector in terms of business excellence, quality and productivity. She is the chairperson of National Convention on Quality and Productivity 2021 and holds the position as the Assistant Secretary of Sri Lanka Association of Advancement of Quality and Productivity, Council Year 21-22. Over to you, Ruvini. Thank you, Dr. Karthika. Good evening, our distinguished chief guest, General Dayaratnayaka, keynote speaker, Professor Ajanta Dharmasiri, President and the Governing Council of SLAAQP, all our valued invited guests,
past presidents, members, dear contestants, ladies and gentlemen. As the chairperson of NCQP 2021, it's my privilege to deliver the vote of thanks on this occasion as we have now come to end of this session. I wish to convey my heartfelt gratitude and appreciation to our distinguished chief guest from the first session, His Excellency Mr. Misikoshi Hideaki, Guest of Honor Dr. Sunil Jayantanavaratna, Keynote Speaker and Advisory Board Member of SLAAQP, Mr. Sunil G. Vijay Singha. From the second session, Chief Guest General Dayaratnayaka, Keynote Speaker Professor Ajantha Dharmasiri for their participation and the support extended without any hesitation and for taking time to with the blessing to enlighten the event despite of the prevailing situation. I wish to express my gratitude to the President and the Governing Council of the SLAAQP, NCQP Committee, Technical Committee, panel of judges, and all other members of SLAAQP for making it possible to stage on this event successfully. Your commitment, dedication is tremendous and admirable to achieve this task without any delay. Also, I must thank those who were generous to us and sponsored us, Platinum sponsor MAS Holdings and Gold sponsor Ansel Textiles, Lanka Silver sponsor, Lanka Voltiles, Commercial Credit, Elastomeric Engineering, Unideal Packaging and Ceylon Biscuits Limited. Exclusive media, print media sponsor, Vijay Newspapers and other sponsors, Lanka Hospitals, Rosel Bathware, Midaya Ceramic, Noritake Porcelain, Dankotua Porcelain and Kalani Cable PLC. We know it is not easy to extend the sponsorship in Sri Lanka in the current economic condition, but you were able to do that. It made a lot of for us to support for our nation to promote quality and productivity. Also, I must thank Council Member Dr. Karthika Kadureswaran and member of the SLAAQP, Mr. Madhushan, for their invaluable support by comparing the entire event. I thank Hotel Management Imperial Monarch and their staff for their usual courtesy and excellent service extended. I thank the event partners, teams from mass media, photographers, videographers for supporting, for managing this event successfully. With that, I would, I would like to wind up my short speech. Thank you and stay safe. Thank you, Ravani. Ladies and gentlemen, we have formally come to the end of the glamorous event tonight. Your presence and your achievements have made this a very memorable one. We hope to see all of you in the next year and more teams in the next year, and we request you to make the 2024 ICQCC a very successful one for the nation. ඔව් කාර්තිකා මම හිතන්නේ ඊටමත් සාර්ථක සම්මාන ප්‍රදාන උත්සවයක් අද දවසේදී අපිට මේ ආකාරයෙන් සමාප්ත කරන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්නට ඕනි ලබන වර්ෂයේදීත් මේ ආකාරයෙන්ම මේ quality circles නැත්නම් තත්ත්වකව පිළිබඳව තිබෙනා වූ මේ වැඩසටහන මේ ආකාරයෙන් පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේමයි 2022 වර්ෂයේ ඉන්දුනීසියාවේ බාලි කියන ප්‍රදේශයේ තමයි මේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟාවලිය පැවැත්වන්නේ. ඒ වගේම මතක් කරන්නට ඕනි අද දවසේදී ඔබ රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබුවා නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අවස්ථාව ලබා ගන්නට ඔබ සුදුසුකම් ලබා තිබෙන බවත් මතක් කරන්නට ඕනි. ඒ වගේමයි 2024 කියන වර්ෂය අපිට සුවිශේෂී වර්ෂයක් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද හේතුව 2024 වර්ෂයේදී ජාත්‍යන්තර උත්සවය පැවැත්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිසා. ඉතින් අද සිටම සූදානම් වෙන්න. එය මං හිතන්නේ අපිට අපේ ඉතිහාසයට එකතු කරන්නට පුළුවන්, සනිටුහන් කරන්නට පුළුවන් අවස්ථාවක් බවට අනිවාර්යයෙන්ම පත්වේවි. කාර්තිකා. Thank you all of you, and it had been a great pleasure to be your host today. Good night. Good night. And stay safe.